Nice. Окей. Диско или... О, видно-повидло. Привет. Как твои дела? Продолжить. Все-таки хорошо вчера с лекцией по ФБ был, но я очень рад, что всем понравилось. Но на самом деле очень сильно помогла эта карта, потому что карта прям была огонь. Так, давайте подождем, народ подойдет немножко, пару минут. Все равно время не двигается. Пышка у меня пробитая, сколько времени? Интересно. Да, но нужно найти пароль. Короче, там ночью какие-то сборища у них, но нужно найти какой-то пароль. Глянуть. А, О, узнайте секретный пароль для собрания Стебана. Ладно, что надо? That's one brutal motor carriage. Окей. If I were a real skull now, I'd jack it, paint it in palm tree livery, then bottom light it, neon style. A snazzy shit-ripped skullmobile like this would make a fine trophy. We could, like, hang fucking shrunken heads from the side mirrors. Cops' heads. Scary tribal shit. Yeah, tribal shit. A cop carriage like this would have proper skull value. While I appreciate the interest you take in my brutal motor carriage, I have to stop you right there. The RCM takes threats directed at its property seriously. It's just theoretical work, Copper. No basis in reality. Man, if we were certified skulls right now... Skulls. Now there's a strong organizational title. Was it a good idea on the lieutenant's part to get into this? Don't even answer that. Just leave. You can always come back later, on your own terms. I can tell you who we're not, cop. We're not snitches or skulls. Which is not to say that the skulls are bitches and... On the contrary. The part of this presentation you want to take home with you, cop man, is we're not part of the skulls yet. Господи. Okay then, let's indulge in some intellectual exchange. These young men seem eager to share their beliefs. These skull people are more than an authority. They're deities. Синди Череп, знаете такую, парня? Oh yeah, Cindy's a right proper skull. Yeah, a true artist of the future. Just like Arno van Eyck. Господи, мужик. By the way, if you see Cindy, give her our regards. For all their nihilistic posturing, these young men are not lacking in youthful idealism. The lieutenant on your left is unusually lenient toward them.
Почему в Мартинесе больше нет The черепов? Union does their share of policing in Martinez, at least where gangs are concerned. That's why there isn't much organized crime around here. Apart from the unions themselves, of course. Кос. Don't you worry about that. We're gonna make up for the deficit. Yeah, we are. Кто такой Ван Эйк? Old man, it doesn't matter. You'll be long gone before his greatness is recognized. То есть я старик. Yep, old as fuck. Yeah, man. It's like at death's door. No wonder you know nothing about the future. You won't be there. Judging by that, Van Eyck is some sort of musician. Or killer. Хватит. Вы что-нибудь знаете об убийстве... Так. По убийству. Murder? Yeah, sure. We'll gladly tell you everything we know about it. It was a man. Also, he was hanged. He was hanged from a tree. Yeah, I mean, duh. These punks don't know anything. Hey, stop right there. How does one know anything? Ah, this sounds like epistemology. A field so occupied by thought that it begins to question thought itself. Я знаю, что вы ни хера не знаете. Exactly. How can one know shit? For example, how can one be sure that there truly is a body hanging behind a hostel? Господи, все философы, включая бандюков. What И if it's шпаны. art? Or just a mere specter? Maybe it's true. The hanged man is merely a prop in a performance. We are the audience, and the artist is hiding somewhere in the dark. Окей, окей. Это было бы гениальное произведение No искусства. reply. The blonde rebel scratches his chin, Что у вас... deliberately not focusing his gaze on anything. Что у вас за What куртки? about them? Что у тебя тут написано? Well, first off, it's a statement and not necessarily something that characterizes me as a person, even though the statement has character. And I do like piss. The word piss epitomizes the struggle taking place in the world. Things being defined as they seem, not as they are. And, I guess, it's also about communal spirit, the future, and truly appreciating our differences. Also, you've got to admit, it catches the eye. And since the Grand Piper is slowly but steadily moving towards basing the economy on it, attention, it is imperative that the medium itself convey the message. Логично. What I mean by this is, we are all piss and that the world is inherently meaningless. It seems that the young man has a certain expertise in at least one field, even if it's rather narrow. Like I said before, many men keep searching for the one, for so-called true love, which is actually just obsession masquerading as kinship. The thrill of the chase, the hollowness that fills your chest cavity after catching it. Окей. To catch a fish, you'll need to hurl the lure many times, and even then it isn't certain that you'll get anything. If you blow up the lake, though, Взрывай. you get more fish in a shorter time. And, for time is of the essence and fleeting ever so quickly, one must think of a way to fuck the whole world and not get caught up in fucking some one. Because when one fucks everything, he fucks nothing. And that, to me, feels glorious. Sticking your dick into the void. Hate to admit it, but in a weird way, he's got a point. Is it a coincidence that here we have two badass jackets and two badass cops? Слушай, Ким, Yes? что скажешь про куртки? Leather jackets adorned with immature writing? The ideology they convey helps the boys justify poor choices in life and fashion. I'm not a fan. Ну, что такое зануда? What are you implying? Какой бы ты носил? I'm not sure I understand you, detective.
А, You ладно. wanted to know which jacket I'd wear, right? Neither. I'd wear neither. Это же просто мысленный эксперимент, Ким. Fine, if only to end this discussion. Theoretically, if I were a juvenile delinquent, if I were to already be down that path, I think peace is the stronger of the two statements. Замечательно. Seems about right, especially considering your heroic exit attempts. Эй. That's an origin story for a dynamic duo right there. So are we done here? Or you don't need us around for your secret whisper Ah. party, do you? Нет, 8% я пролить не буду, отстаньте. Так. Я уже себе... Так, ладно, подожди. Мы что хотели делать? Понюхать коммунистов? Now it's turning into a Понюхать коммунистов. Так, нет, стоп. Сначала я хочу сбегать, согласиться на задание с дверью. Я объясню почему. Потому что иначе мы уже никогда его не, чувствую, не согласимся с него. There it is again. That spectral smell haunting this industrial harbor. And it smells like heavy fuel oil mostly. Because it's an industrial harbor. Years of turmoil, of hopes and dreams, ground beneath the inexorable tides of capital. Окей, вздыхаем. Can you smell it now? You inhale. The cilia along your olfactory epithelium tingle with excitement as they sift through the swirling morass of industrial odors. First come the smells of the agitated strikebreakers, layers of body oil and sweat, over-buttered meals pulled from bake-like lunch pails, the biting stench of lye soap. And then there's the slowly oxidizing metal gates, the scent of stale grease emanating from every crack. Still smelling for communists, detective? Yep. Well, I'll be over here when you're finished. His impatience is feigned. He's curious to see how this personal errand shakes out. What the lieutenant thinks is irrelevant. Your politico-olfactory cortex is lighting up like a holiday display. It's pointing you right to that railing over there. От Паньяны, что ли? Yes, now's your chance to... Ну, давай. Маньяна! Так, подожди. Hola, wandering man. How can I Брат, help you? о чем кое-что It's not, важен. boy, yeah? Now's your chance. Remember, communists are notoriously skittish, so it's best to insinuate your way in. Касается нашего общего друга Краса. Don't think I've ever met a Kras personally. Then again, I've never been to Grad. О боже. Ладно, я исследую странный запах, имеющий революционные последствия. Could be coming from one of the jam lorries. Cargo's been sitting out for a while. Okay, maybe it's time to abandon the subtle approach. Я хочу сказать, что ищу коммунистов. Comunistas, huh? Can't say that's where I thought you were heading with this. Not that I'm criticizing. It's good for a man to take his time and think about the whole socio-political world picture. О боже. It's certainly been an interesting development to witness firsthand. So you've given up copying and now you're hunting comunistas. Care to say why? Я не охочусь на них. Oh, I see. I wish I could help. Unfortunately, I don't know many comunistas. Я думаю, что в профсоюзе... Нет, думаю, все Some коммунисты. are, some aren't. It's a big institution, room for all kinds. Comunistas, semi supremacists, even an anti-institutional boyadero. О, There господи. is warmth in his voice when he talks about the Union. Whatever his personal politics, this is his home. Alright, so if he isn't personally a communist, he's definitely hanging out with them. Ah, but you know, I did meet a genuine ideologo a few months ago. Perhaps he is your guy. Стебан? Didn't say anything about his name. Wasn't this sort of encounter where names matter? Как вы с ним познакомились? It was late one night as I was leaving the harbor. He was waiting on the corner in a bright white jacket. Classic Sarameritian style. Окей.
He asked me for a light. We shared cigarettes. Then he asked me if I ever thought about getting into some of the extra physical branches of communism. Что такое экстрафизическое ответвление коммунизма? No idea. I took it to mean he was asking me to join some sort of underground cell. A very old school organizing technique. The sort of thing comunistas used to do before the revolution. Крутой способ. It was alright. A little like something out of a Vespertine spy novel, but I must respect the effort. Ладно, как мне его найти? I couldn't tell you. Once I declined his offer, we finished our cigarettes and he disappeared back into the night. Just before he melted into the shadows, he turned to me and said, "Remember Dobrava and Abadanais." And then he О, was пароль. gone. Кто это? I don't know. Guess not everyone remembers. Been wondering about that myself. Some comunista inside talk could be. Not meant for the wider public. They love that kind of thing. You'd have to ask someone who knows to see the logo Это же personally. пароль, наверное. Мы его опять не запомним. Not to interfere in your personal errand, but it might have something to do with that passphrase Cindy mentioned earlier. Хорошая мысль, Ким. The lieutenant nods. Just in time, the faithful partner arrives with the key that turns the lock. You two make a good pair. I salute you, boyas, and wish you good fortune on this grand ideological quest. The man whispers a jaunty tune. Так, то есть с этим мы разобрались, по крайней мере. В 22:00 в жилом комплексе Кейпсайд. После 20:00. Хорошо, с этим мы разобрались. Теперь мы идем к этому. Эврару. Эврар. Эврар. Ой, я туда пришел-то. А, или... Да. Стоп. Хожу с монтировкой и полиэтиленовым пакетиком все это время. Пойдем. Потом поедем по труп обнюхивать. Ой, описывать. Mr. Dubois, every worker? That's right, Mr. Dubois. I see the socialist democratic fervor now burns in your heart, too. How can I help you today? Так. Чё? What? Did I? Well done then, Harry. I like not knowing about it, and I'm sure you made the right call. I spend the whole day delegating tasks, and it's a great relief to see people taking initiative. Ха. I don't even want to know what all of that means. Brew, shady, alcohol, turned off. I'm gonna let the world surprise me. Ладно, дверь. A fantastic change of heart, Harry. Go talk to Manana down by the gates. He'll brief you and give you the key. Just open one little door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. That's it. Anything else we should discuss? Ладно, давай. See you soon, Что-то как-то простенько. А тут телепортироваться нельзя. Окей. Тум-тум-тум. Странно, что телепортироваться нельзя.
О, двигайся, двигайся. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Тишина. Ой. Текс, маньяна. Маньяна! Hola, wandering man. Ключ. A key, huh? What door is this key supposed to open? Ключ стукача. Oh, say no more. I got you. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Working class solidarity, as they say. Я открываю эту дверь не для себя, это делаю для всего рабочего класса. I knew this man was a commie. And it's a good thing you're doing too. Thanks. What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. Ah. That's behind the whirling in rags. That's all I know. Our organization is what you call compartmentalized. Means we keep out of each other's business. Okay, but where did you get the key from? The janitor gave it to me. Nice fella. We talked about life and things that really, truly matter. None of this mess with this jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. Что еще мне стоит знать? I'm more of a philosophical dog worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I am, who you are, what we are fighting for. He means he's not going to tell you because he doesn't know. But he will shoot his mouth off with you now that you're working for Everard. Who he is and what they're fighting for. This is interesting. Почему вы бастуете? We're negotiating our share. Долю? Aye, Ни на какого размера доли вы рассчитываете? all of it. However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board, so they could take part in the decision-making process. This seditious talk sounds like communism. Just so we're on the same page, communism is basically wanting to kill the rich people or deporting them to a labor camp in southeast Grad. But don't say that out loud if you're a communist. Юмористы, блин. Ладно. Ты коммунист? No. I don't think I'm a communist. Seeing something of value and saying I want it all to myself is a much older and simpler notion. No science to it at all. Even a weak child can think it. The only things holding someone back are I can't and I shouldn't. Но все это укладывается в принципы Всемирной Республики. I have nothing against communists. They are honorable boyaderos. And they have good analysis. But my own code serves me well. If my code starts failing, a code can fail a man as well as a man can fail a code, then I will have to submit to a new one, which may well be communism. Мне кажется, я, наверное, понимаю. See, I am primarily a lazy person. Хе-хе. No doubt he's communist enough to call himself such, but he won't. Почему так? It might come Ой-ой-ой. handy to present ideas as a part of reality, the only reality that exists, instead of some abstract, true form. On the other hand, he's not lying when performing this sleight of hand. He's a self-interested moderate. Окей. Фактически ты умеренно приверженность преследующей личные цели. That's one way to call it, friend. An unnecessarily complicated way. Laziness, self-interest, and negligence certainly fit the doctrine espoused here. Is it the dulcet tone of ultra-liberalism I hear? At least some people are willing to make the necessary sacrifices in order to reach higher and to better the world. Эврар, что про него скажешь? I think it's best you make up your own mind now that you've met him. In my eyes, he is a capable organizer and a decent businessman. Чем он занимается-то вообще? I guess you kind of get to be the village chief.
He oversees the harbor, makes deals with the owners or other relevant parties. Watches out for his own. By that, you mean corruption? By heavens, why would he not be corrupt? We live in a harsh and disordered world, see? And in this world, the old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it even. He is, personally, not too lavish. Стол у него показался мне довольно роскошным. He is reasonably lavish, sure. That's his prerogative. It's not like you want a saintly demeanor on a corrupt motherfucker. That would be a manipulative illusion. Besides, there are no non-corrupt systems in the world anyway. And moralism is the most corrupt of them all. Ну, окей. Not Допустим. you would like to say. But then there's that weasel door. This man has political theory, and it has not failed him today. Похоже, ты изрядно времени потратил на размышления над политической ситуацией. Sure, I've had the necessary free time. Fortunately, there's always time. The look in his brown eyes conjures up an understanding. For him, having command of his time is the most important thing. It all comes together now. The way he speaks about scabs, his general attitude. He's a follower of a 500-year-old Franco-Nigerian Boyadero code, itself an appropriation of Vespertine cool. That of a noble peasant or a traveling herdsman. True to yourself, independent in your actions. Может быть, я Боядера? No. Я бы мог. No. Ну, The man sits on the railing. His hands ладно. С Харди мы уже разобрались, поэтому смысла не имеет спрашивать про Харди. Это та дверь, что была заперта все это время. Давайте быстренько ее откроем, пока время есть. Я после некоторых игр все время то камеру пытаюсь повернуть сейчас. Ай-яй-яй, не с той стороны. То еще какой-нибудь ерундой занимаюсь. Вот я сейчас пытался мышкой повернуть камеру. Думаю, а что она не поворачивается? Ведь в спелфорсе? А, да, в спелфорсе. The door has braved the elements for decades. The copper nails holding the upholstery in place have turned green from sea air, and so is the knocker, shaped like a lion's head. Открыть дверь ключом, который дал за меня The маньяна. key stops midway in the lock. Something's blocking its path. Not a sound is coming from the apartment. The lieutenant looks first at the door, then back at you, then signals you to back off from the door. As you turn to leave, you hear footsteps on the other side. Yes, someone's definitely home. We should leave and go talk with Evrard. Tell him what happened. Бежим обратно к Эврару. Процесс, однако. А можно будет какой-нибудь способ телепортироваться к Эврару, пожалуйста? Так, бежали.
Бежим, 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 бежим. О. Врар, у нас проблема. Mr. Dubois, you fucked up. You waited too long, the weasel came back, and now you can't open the door I asked you to open. Everett forgives, Harry. Don't cry, my boy. It's gonna be all right. I'm still gonna tell you about the murder. That's just the way I am. Benevolent. Я не думал, что... Я думал, у меня больше Now времени. let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good. Окей, между линчеванием и забастовкой есть связь. Хотел бы послушать, что вам об этом известно. By now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines. Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flatcaps. Harry, this strike is the culmination of many, many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. Ну, это мы You mean знаем. our victim? A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire? I'm talking beasts, hardened killers from proxy wars in Yisut, Semenine, Saramaritsa, you name it, they've done it. Raping, killing, burning villages, killing little children for the Senorita Pineapple Company, Harry. Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only thing they didn't do is kill the village elephant. У вас есть деревенский слон? Ладно, продолжайте, это была Now, шутка. I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. Перевозит контейнер? Yes, I'm an old man, Harry. My legs aren't what they used to be. They lift my office with that big crane. It's actually very fun. You should try it. But enough about me and my fun container. The killers the company hired, I think there were 3 of them, all hardened commando types. Окей. One of them got downright suicidal, getting drunk, violent, a little rapey. Even the Rapey. negotiator couldn't control him. That's your boy, the one who likes hanging out and trees. By negotiator, you mean Joyce? Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. We got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. И кто наносит этот удар? There's a militant wing inside the Union. A group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood. Making sure everything... Нормально, у runs них smoothly. боевая организация внутри профсоюза. That sounds a bit like organized crime. Yep. They're like you guys. Idealistic people who want to make sure bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow. Again, that sounds like organized crime. So these idealists killed our victim? One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor Так и drove us сказал? to take it upon ourselves to kill this beast that was burdening the land." Что-то я сомневаюсь, что он так сказал. He probably worded it differently. Да. That was the idea. Sure sounded to me like they killed him. I gave them 2 weeks paid leave and told them to lay low to avoid retaliation. Aren't you worried we might arrest them for this? Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl to look after them. Uncertainty belies his boasting. In the end, though, he believes it. Or at least, he wants to believe. So he doesn't want to counter with a narrative that exonerates the Union. But why? Так.
В голове у повешенного была пуля. So they shot him. He was shot in the head before he was hanged. How odd. I don't know what to say, Lieutenant. They told me they hanged him. A hanged man is what I saw when I took a look into that yard. What I do know is, the case is in safe hands. If anyone can get to the bottom of this shot and hanged man, it's my two little policemen. Где мой Godspeed, ствол? policeman. Откуда вы знаете, что наемнику прислала грузовая компания? How do I know? Let me tell you about these people. That's their MO. It's what they do. Motion operandi. Образ Last действий. winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. Ой, The company sent Modus in operandi, Sediment, извините, a modus security operandi. contractor. The strike was over the workers' right to wear protective footwear, Harry. These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company after a little rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of scabs under my gates. So you believe the scabs were organized by the security contractor? You said it. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that don't just happen to show up during strikes. Эта компания называется Кардинал. Возможно, раньше это был Sediment. Of course. You're always one step ahead of me, Harry. I'm no genius. I'm in this position because people like me. Оставшиеся наемники организуют трибунал, чтобы разобраться с парнями Харди. Tribunal? That sounds serious, Harry. We union men should be shitting ourselves. I wish you hadn't told me that. I'm gonna lose sleep over this. Let's change the subject. He's clearly happy about the tribunal. Кажется, вас это не очень беспокоит. Oh, Harry, what do I really think about the tribunal? You're trying to climb to second base with old Everard before you've even courted him properly. Эй! He wants you to do more things for him before. Девочка-адвокат. Oh, Liz is a bright one. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably turn her all fancy. But hell, Harry, she came back a firebrand socialist. Sometimes she scares me with her zeal. Ай, ну, о Харди мы и так все знаем, ладно. Was it a good talk? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really want to achieve with the strike. I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely trust you. Yet. Yes, Harry, it's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. A man of the left. So you have to be a social democrat. He's been hurt too much in the past by men who aren't social democrats. Что вы хотите им сказать? Я еще левее, чем вы. You're saying it, but I don't believe you. You know how it is, company snitches, agent provocateurs everywhere. I'm barricaded in this fortress of mine, and I need to get a message out. Will you help me? And what would this entail? Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. Ким? Depends. I don't think what we just got from Mr. Clare was very useful. But he thinks it's your call. As I said, it weighs on me heavily. But once we get really talking, Ой, I'm gonna hand you the keys to Martinez, and maybe even help you figure out who's behind this killing. хитрый гад, пипец. He's saying as little as possible, as vaguely as he can, deliberately omitting things. Ничего не спрашиваем. You bring joy to my heart, Harry. Such a pleasure to be working with you. Here, you need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. I heard there was some trouble with the water lock, but it should be fixed now. Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in La Delta. Then, I'll know you're a solid socialist. Ну, давай. Нам все равно в ту сторону, в принципе. Времени уже много, единственное, что. Так, у меня 2 очка снова, поэтому можем снова потратиться на что-нибудь интересненькое.
Ну, не знаю. Ну, давай. Странный у меня персонаж получается, конечно. Так. А, стоп. Здесь-то я телепортнуться могу. Не могу? А почему? Игра считает, что я в помещении или что? Странно. Ну. Ту-ду-ду. Текс. Опять не могу. Ничего не понимаю. Почему? Что за бредительно? А теперь? Теперь могу. Так. Хотя ладно, давайте пешочком. Чё? Да тут, в принципе, не так далеко. Тупик находится за шлюзом, да? Так, подожди-ка. О! Ну, я так понимаю, что это в деревне этих самых все-таки. Или нет? Ой, как вот странно. Сейчас. Изабель Ильен. Ну да. Rust peels off the bent iron posts of the swing. The wind whistles through the skeleton of the small house behind you. There's desolation everywhere. Что In случилось? this yard? He's assessing the situation. How long ago was it abandoned? Someone thought they could have a summer house in a bloc obscure. For cheap. It didn't work out. They abandoned it about a decade ago. Что такое блок обскюр? A black bloc. A part of the city left unrenovated after the war. Or one that has fallen to gang violence. Or has become inhospitable in some other way. On aerial photos, block obscures look like dark squares. Hence their name. То есть это часть побережья блок обскюр? Practically, it's not an official term in any way, but look around. No sewage, broken power lines, crime, drunks. Life is tough in the blocks. It's no place to build a summer house. Может, оставили что-нибудь полезное? Yes, for you to scavenge like a post-apocalyptic scavenger who collects trash and errant magnesium blisters. It's not meant as nagging, just an observation. We should move. I don't think our suspect is in this particular yard. No place to hide. And besides, it's too close to Martinez.
Окей. Так, нам нужна рыбацкая деревушка. Слушайте, а я могу заставить алкоголик писать? Будет смешно. Good to see you, friend. Do I? So what do you want? I got smokes. They're cheap. Very cheap. I got Pilsner. Great deal. You won't get a better deal on that piss. In the civilized... The noxious odor. Don't you call her? Yeah! Don't call Abigail! Uh-huh. Abigail. Don't you fucking call Abigail. You're not going to get anything out of this guy. He's too... Ладно. Tequila sunset. Руби видел? Can't really remember seeing any women after losing my keys. He really has no idea who this Ruby is, sire. Ну ладно. The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches him do it. Крошка Лили ваша сестра? Yes. Yes. It doesn't look like he knows what. What bad people? I don't think questioning for... Then we're definitely doing it. Ну ладно. The policeman. What can our village do for you? Она слепая. A lullaby my mother used to sing. I sang it to my kids too. Yes, it does. Странно. Подожди, а кого же спрашивают тогда? Ну, давай. Waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Simmer down. Simmer down, bastards. Why does she care about the waves so much? What is it with waves and fishermen? We need to be out there with them, fishing, making a living. So I asked them to accommodate me. Окей. But until that happens, I can try to assist you the best I can. So, what will it be, officer? Конверт. For you? This says by signing, I agree to living with construction noise. Молодежный Exactly центр. is the What a nice idea. Wouldn't have thought that. She sounds incredulous about the niceness of the idea. Во, возьми ручку. He has a pen and everything. Here you go. I shouldn't have. That's what I asked you. It's a youth centre and I have children. Oh. Got to give them something else to do. They're cute and small now, but they're growing up fast. I had my first drink when I was 11 because I was so bored. Anyhow, you also need Isabel's signature. If it's a bad idea, she won't sign. Sound logic. Division of labor. She leaves the skepticism to the skeptic. Sounds like Isabel is the leader around here. Так, подожди. Oh? Who? Okay. When did this person stay here? Oh. I've been out on the sea from... Yes, Понятно. that's the optimal time. Sorry I couldn't help you out. Really? A lot of stuff. I guess that makes you into some sort of terrier. О, Either way, I can't help you out. что за мысль? Пам-па-пам, пам-пам-пам-пам. Так.
Ну, не знаю. Я подумал. Так, сейчас. Вон там Изабель. Кто такая Изабель? Это Изабель? Да нет, вроде это Джойс. I'll just keep the Cordeleche in the channel, if that's okay. It's too shallow near the pier. Hi, ma'am. And it's a jetty, by the way. Of course. Jetty. I prefer a good jetty to a pier any day. Jetty? Hello, detectives. It's good to see you here. I only just arrived myself. What brings you here, madame? Какая Nothing, Изабель? really. I've had my eye on this jetty for weeks now. Какая Изабель? So I decided to investigate it personally. This cluster of buildings isn't on any of the official maps, as far as I can tell. That. And she's also keeping an eye on you. И как вам здесь? How do I like it? Water drips down eaves of Eternite. The jetty below her feet creaks to the tune. The smell of salt and dog shit in the background. It's pornographically poor. The street боже. has no name, all the men are dead or missing. And is that the carcass of a motor carriage over there? Нет. I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Maybe she will. You should ask your questions while you can. Dark eyes survey the coast leading up to Martinez. Dull grey metal rests in her scabbard. A sword. The wind А is где ты, too Элизабет? loud for her to hear. Вот девушка, которая в церкви? Fortunately for you, madame, the RCM is on the scene. All right. Politics time. Let's Hey. react. Real men, real politics, real thoughts in your head. Это все ваша вина. Maybe. Have I told you how they discovered this place? Остров? No. They're in Sealindian, Isola. Nope. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in an oblivion of poverty. Забвение в моем духе. I knew you would sympathize. Most Revacholians will never know what this place means. Our home. This island of matter. Or why they were ferried over in the first place. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Of course. I Так. hear you have singled out a suspect and are in pursuit. This Ладно. Куда хела Изабель, блин? Бесит. Ладно, пойдем в церквушку. А-а-а. Так. Нам нужен пароль. Ой, пароль от этой самой, от радиодневника. Никого. Здорово. Oh, hey, wait. There's coffee in the back. Oh, wait. I meant the mother's love. Так. Пароль. Too many times, essay, you need it for something. Don't sweat it, vato. The password is afterlife death. What do you think of that? Makes me almost pity la niñita pequeña. I think we're done here, essay. That was, it. However, I'm still not sure whether we'll find our suspect here. Ща узнаем. Итак. Machine's keyboard. The speaker comes to. Good afternoon. First price at good. Sleep good. I have unlocked the filament.
After ending the call, please press sprint to access the filaments. For trace accident, is there anything else I can do for you? Спасибо. Goodbye. The machine's keyboard is still. Печать. The printer prints out a long text document with dated paragraphs. It looks a bit like someone's journal. Прочитать. The first entry, made on the 4th of February, 51, by an unknown author, is short and concise. Arrived at the church. The door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing out of the ordinary, but I'll ask around. Need to figure out how to get the electricity in. The lieutenant leans closer, scouring the printout over your shoulder. Just as you finish reading, he looks up, muttering under his breath. 4th of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. Как думаешь, этот журнал может быть связан с нашим делом? Our case? No, I don't think so. It must be some local eccentric. Вторая запись. 6th of February, 51. Had a little chat with the local fishermen. Said I shouldn't go near that place, that the church was spooky and ridden with narcotics. It's a little spooky, all right. Still haven't figured out the electricity. Окей, третья. 7th of February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda, a new antenna. I'm thinking ESCA series, something advanced. Зачем ей антенна? Why would anyone need any of this equipment here? Ну да. 8th of February, 51. Bought the antenna, had some problems setting it up. Called Simo for help. Heard the others are back to making art. Drinking somewhere out of town. Sulislav started a rock band again. Lexi has been seen asking money from strangers. Artists, yet again. Harassing citizens, stealing badges, occupying public spaces with installations, like the one here. But at least the artists have their act together. They're qualified labor. They can get work anywhere. Graphic design, ads. The programmers are doing fine too. I mean, they're programmers. The writers, though, they're fucked. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup, when the backup wasn't even connected to the front. I know. Everyone thinks it's impossible. They say I must be lying. I'm here to set it right. Потеря данных. Seems like something to do with radio computers. Unfortunately, I don't know enough about them to understand what the author is saying. Окей. Something about the backup data getting destroyed, and how everyone thought it was the author's fault. Let's just keep reading. Художники, программисты, кто все эти люди? I think these people worked in the radio computer games business. The one we saw in the Doom commercial area. They must be our former co-workers. 12th of February, 51. Brought some food from the grocery store. Apparently, there's a strike going on in the harbor. Definitely not happy to see the Martinez people again. Everything's now set up in the church. Going to start working tomorrow, 8 a.m. The strike. We are nearing the date of the murder. Keep reading. I'm interested now. I want to know what's that radio anomaly that sent this person here in the first place. 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Didn't even feel like logging in, the disappointment. But I did discover a curious audio-spatial anomaly at the back of the church. I've named it the Swallow. It swallows sound. Need to get some mics. Is she talking about? 28th of February, 51. Yes, the first recordings confirm that the Swallow is real and I'm not just losing my mind. It's a pillar of silence with a diameter of approximately 3 meters. Seems like the higher I go, the less I record. This might be a coincidence, or it could be connected to the data loss that led me here. The pillar of silence. She is talking about the silence. Is she suggesting it's more than just an architectural quirk? А что это может быть такое? The lieutenant doesn't answer. He follows your gaze, studying the basins. The water shines in them. Окей, 8.
March 51. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence to find the epicenter, but now it turns out I've also been capturing the future of dance music, one neo-disco song over and over again. Fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. Before I could even say hello, she got scared and left. Good, I don't want anyone distracting me from my work. That disco man must be a cell. A cell. The girl on the ice? Sounds like her, yes. March 51. I got a call from the repeater station. Someone has tried to access the radio computer in our old office in Martinez. Can't do anything about it. The storekeeper still doesn't want to let me inside the building. Thinks I'm part of some kind of curse. How Martinez of her. Окей. Это я пытался сломать тот радиокомпьютер. Хозяйка магазина должна быть Плезанция. I knew it wasn't a good idea to meddle with that machine. Ну? March 51. A new 2-meter aux cable. Noodles. Crackers. Ping energy drinks. Water. Toothpaste. Gum. Also some canned air. Your reading was interrupted by the sound of the church door opening. A strange woman makes straight for the radio computer. Вы что тут делаете, гады? Breaking into my radio computer, I see. I do apologize for the intrusion, madame. We are with the RCM, you see. Мы еще подозреваем в убийстве, которое, возможно, прячется здесь. No one's hiding here. It's just me and my computer, and it has been this way for weeks. Now please give me some room. I need 2 seconds to see that you haven't destroyed anything. We should talk to her. What is it? Извините, ну кто вы, что вы... послушайте, вы совершенно не случайно не ведущий программист покинутого мира Вирала? Yes. Or no. Not anymore. That... She doesn't seem surprised to be recognized. Rather sad. Something passes over her face before she straightens her back. Окей. Кто вы, что вы здесь делаете? I am Sona Luukkonen-Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience, and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Did she say over 16 years of experience? She must have started programming when she was still a teenager. Ой, зачем здесь так много машин? I brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. Зачем антенна? I use the AR1 as my RAIN prefect processing unit. Что? RAIN prefect. My radio computer. А антенна — это обрабатывающий модуль. Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? Честно говоря, я вообще не очень много знаю о мире. All right. Well, all radio computers perform operations up on air. Так. So in order to gain more processing power, you need to invest in a good antenna. По воздуху. On the front, the unified front of radio waves, licensed and controlled by Lintel in the east in Celindic region. Охренеть. It's all around us. That's what on air means. Межсети? Like love. Как вам R1? R1 это хорошая антенна? I guess it is. So far I've been quite satisfied with it. Martinez is an unstable region with bad coverage, and the operation has been surprisingly stable. Так. But it's not the cheapest one on the market, so I wouldn't recommend it for your regular red tape operations. Fraser 1000 is a foolproof line for civilians. Anyway, you should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. There are many milieus dedicated to that sort of thing. She liked telling you this. It calmed her nerves. А зачем радиокомпьютер?
I'm working. The machine seems almost alien with its pulsing core. The light casting her face in a strange shadow. Над чем? Could you just shh for a moment? Or get to the point. I really need to focus on something. It's not just rudeness. It really is hard to concentrate on whatever she needs to do. And you're not helping. А что насчет тех чаш с водой? They are connected to my rain prefect. Whatever you do, just please don't move them, okay? Short and terse. There you have it. Whatever she's using them for, they're hers. Окей. Great. Руби. What? No. No one's suspicious around here. She has not seen her, sire. 'Tis true. Окей. Человек-краб. No? Знаете, что он здесь? Yes. А он вас видел? And? No. You're right. I'm not. Что вы делаете в заброшенной церкви? You really like those questions, don't you? Вопрос моей работы, я полицейский. I'm conducting scientific research here. You can't throw me out. I'm looking for the location of a 2mm hole in the world. Wait, what? Что? She's looking for a disruption in the radio waves. That's the lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. Эта проверка связана с потерей данных, о которых говорилось в вашем журнале? Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Окей, прореха в нашем мире. Что это вообще значит? Exactly. What does it mean? Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. What do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? Верой. Easy. You measure it by the world around it. Кстати, да. Второе. Exactly. Very true. That's what I've been aiming for. That's why I have those basins. I've tried using hydro transducers to record the silence, to find out where it begins. But honestly, it's not progressing very well. Вы сказали, что исследование продвигается не очень хорошо. А, ну ладно, третье. Где? Somewhere underneath those roof beams, I assume. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark. Most of the tower disappearing into the shade. Strange things may flourish in the dark. Почему там? There's this place at the back of the church. A place where all audible vibrations seem to decease. I've named it the Swallow. And the higher you go, the less you record. The Pillar of Silence? Are you sure it's not just an architectural quirk? Maybe, but it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. Это место, где живет человек-краб. I know. Может быть, человек-краб в этом замешан? No, I don't. Исследование продвигается не очень хорошо. Почему? Because it's just trial and error, trying to locate the Swallow, the exact point in space. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Great. Thanks. Что вы думаете по поводу анодной танцевальной музыки? What? I hate it. I bet she hasn't even heard it. Послушайте. Yeah. Like all the time. My tent neighbors don't really ease up with their partying. Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired rug whipping. No idea what it has to do with either dancing or music. Окей, по поводу клуба. This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. А что? Take a guess, why don't you? Молодежный нет. Контактный зоопарк. Ну, ночной клуб, они скажут, что это их мечта. I can't believe they got you so easily. Go have another talk with those up-and-coming entrepreneurs, will you? Thanks. Good luck. I'm not coming in there. Ладно, пока все. Странная женщина.
Очень странная личность. Прям феерически странная. Так, ну давайте к краевистам забежим. Я никак не доберусь до этого тела, которое там болтается. Не могу понять, кто такая Эльза. Точнее, не Эльза какая-то. Изабель. Кто такая Изабель? Привет, Рэгбер. Come on, get in. Sorry. You go ahead. I'm actually not. I'm sure you... Hi again. So, how things going? Yes? What's the deal? A programmer? That's odd. What was she like? Did you ask her about the nightclub? Так, она сказала, что ребята были не до конца честны. Come on, man. Who will you trust? A spooky programmer or us? We just want to make the world a better place. Нет, она в 10. Get down and feel it. A half-hearted sell of something which does not seem worth buying. Ну, допустим. You'll get there, believe me. When we've got our gear set up, things will be flowing and pumping. Anyway, now that it's settled, how did she seem? I mean, disposition-wise, about the dance club idea. Ja oder nein? Ей не понравилось. What a pity. That's my favourite thing in the world. And she doesn't like it at all. Oh. A shame. What can we do now? Do you see a way out of this jam? And into a laser-lit future of dance and unity? Unity! Unity! Она не идет оттуда, пока не закончит свой проект. And you can't just evict her? Я не собираюсь, придется найти какое-то другое решение, не собираюсь ее выгонять. Look at you, honor man. No, Noid. He's right. Maybe we've approached it the wrong way after all. I'm sure there's a workaround. We can make a deal not to bother her. If that's okay with her, we only want to get in the church and spread the joy and ecstasy of music. The lines in the dark exist. Coexist. At least Crabman seems like an advanced being. He's hard. He'll understand. Yeah, he can do his climbing thing in the tower. And the programmer, does she like melodic dance music? Вообще не нравится. Egghead cannot believe what you just said. It makes him pump the jam a little slower for a moment, but then he returns to the full swing of it. No worries, we'll figure it out. If coexisting fails, you can always muscle her out, right? If it's all okay with you, what do you think? Пытаться уговорить. Excellent. Good luck, my friend. Goodbye, officer. Бред какой-то. Какие школьники, какая башня? Я сам не знаю. У Хунта какие-то башни собирают у школьников. А, какие-то школьники собирают башни. Кто такая, блин, это вот вторая, какая там? Где ее искать? Вот она вечером приходит. Это не прачка. Хотя, может быть, это и прачка. Так. Yes, what is it? Если вам не нужно будет отсюда уходить. I don't want to make anything work. Вообще ни о чем не хотите договариваться. Yes, anything. It's not the anodic dance music that's made her bitter. It's the failure of Fortress Accident. Вы расстраиваетесь, потому что проект ради игры провалился. That's right. If we couldn't get our Welkins to happen, I don't want anything to happen. Ever again. There's not a trace of irony in her voice. She means it. Easy. When her research is done, she can move out. Так.
Может, я могу помочь чем-нибудь? No, I don't really need any help with the project. Но если помогу вам завершить проект, вам больше не придется жить в церкви рядом с этим тут. She thinks about it. A glassy look in her eyes. A gust of wind brings more snow in from the broken gallery. All right. Bring me the game's offsite copy from my old workspace, if you really want to help. It's stored on a filament memory, and I'm unable to go and fetch it myself. Так, это тот узловой блок памяти, что вы искали? No, that's the production schedule you stole and accessed without In his defense, it was simply lying in the desk drawer of an abandoned cubicle. Okay, but still. Yeah, that's the one. You can get in through the bookshop. There's this giant ice bear fridge in the building's cellar. It's there. Don't worry, you can't miss. But you've been to the fridge and it wasn't there. There was a note saying... А в нем записку. Переместили в более безопасное место. Wait, a note from whom? Did it specify where they took the filament memory? Переложили в стоящую рядом машину для производства мороженого, так написано некто Сулислав. Jawiza. Of course. Our project lead, Suliswaf Jawiza. God, he was always so copy somewhere safe. And feature creep and the Valley of the Heads. Like it would have made a difference. The offsite copy was perfectly safe when the data loss happened. That data loss was anomalous. And the heads... I won't even get into that. Valley of 1,000 Heads. You like the sound of that. Крышка примерзла. This is getting ridiculous. Can't you just defrost it? Or... There's a solution, but she doesn't want to hand it over to you yet. It's a thing. Something she holds dear. Чего вы сами не можете сходить? The bookstore lady hates me. Says I'm part of the curse. Whatever that means. С чего бы? Because she's from Martinez, and people from Martinez have never ever seen a radio computer. She thinks it emits elemental evil. Это из социально-экономической ситуации. Yes, but she literally started praying for the higher powers when she first saw my Reim Civic. I'm not making this up. The lieutenant coughs like he's amused. Once I came in one morning, only to find that my terminal was full of those strange trinkets and amulets. Wards. It looked like some Seminine magic. So what I need you to do here is go have a talk with her, say that you're a policeman and need to get to the building's basement. Then bring me the offsite copy. Alright? Так, ладно, мы положили труп. Wait, what? Whose dead body? You know, we don't actually have to tell the entire world about the fridge. Whose body is it? Повешенного. What is it doing in the fridge? It's almost as if she feels some sort of ownership of the fridge. Это временно было. You put it there? You put a dead body inside the ice bear fridge. Да. Okay. Very cool. Thanks for keeping me in the loop. We would appreciate it. Who would I tell? My mother? I don't have anyone to tell. Thanks. And here's my Falsund multi-tool. You might need it to hack loose some ice. О, да. It's a bit for her to say this. She's not too happy to... Наконец-то твое налево. Какая дрянь. Такая здоровая. Правда, и по башке не дашь, пока размахнешься. Зимка кончится. Так, я хочу сходить наверх, там лежит труп, блин. Это не здесь, как-то вот тут, по-моему, через торговую иду. Да я никак до трупа этого чертова не доеду. There's some tear. A man
lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an Hold on. Looks like he's been dead for a while. I'm surprised no one found him before you came along. Осмотрите одежду мертвеца. He's wearing a cool leather jacket with a bolt of only some sunflower. We should take another look at the library card you found on him. Окей. The man, a bad form. His height, Мы это уже просто проходили. to 175 centimeters. There's some dried blood on the metal bench. Right, a dried this. I don't see any other major wounds, do you? Seems like the head wound was fatal. Okay. It's exactly the shape of the bench. A point. Tear. I'd prefer if you didn't collect them this time. True. It feels disrespectful. Ладно. Кто он такой? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. But that's just a lazy assumption. What do you think? A dead working-class man with a bottle in his hand? Don't deceive yourself. Это пропавший муж пролетарки. The woman you met at the book stand? Why do you think it's her husband? Because it's the most working-class death you've ever seen. Кожаная куртка. The bright blue lining? Well, he's definitely someone's husband. Что, по-твоему, произошло? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Думаешь, он был пьян? Oh, yes. Oh, yes. Печень отказала. Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, Чего, Регбер? respiratory depression, unpredictable behavior. Эй! But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Это вообще с настилом-то небезопасно. Что за звук? They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. It does seem to be a pretty straightforward misadventure. Ну, бывает. There's still a question Что нам of с ним делать? identifying the body. From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to... Ну, мы его нашли, нам разбираться. Alright, we've already examined the library card. Let's call the Jamrock Library from my kinema, see if we can learn anything about this Billy Méjean. And while we're there, we should also call the station, let them know that... Окей. Так, с этим разобрались. Теперь... Чёрт. Сам ногу... Чёрт, ногу сломит, как будто... Да я хочу... На месте расстрела. Там Касураги должен был что-нибудь сказать интересное. The remaining windows rattle from a strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. They must have been like this for 40 years. Лейтенант, ты не видишь, что там внутри? No. I won't even try. You know, I had a partner once. They called him Eyes, because he had to show me things. It's that bad. Стрелять же ты можешь. Ладно. Здесь. Кто такая Изабель? Кто такая Изабель, где ее искать? Прям бесит меня. A row of ghostly shades facing the crumbling wall, with another 7 shades standing. Ким, кто на этом расстреле? I don't know who died here, lined up beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the Civil War. Or it could have been the communists, put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces.
Remember what Trent Heidelstein said about Veld? А что если это сотрудники ФЭД, которые революционеры конфисковали их имущество? Another likely scenario. Or maybe... Люди из коалиции, так называемых моралистов? Yeah. It's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was the commandant, the superior giving the orders. A code? Окей, тут опыт мы получили. Вопрос. Где чертова этой... Оп, стой. Ну, в чем дело? There's no way the perp is in here, officer. Look how scarred the boards are. All attempts to pry them off have failed. The suspect? God, I hope not. I can't see a way in, though many have tried. А я могу попытаться попасть? Not this time. The opposition is insurmountable. Spirit. Have some points. It's lonely and cold without points. And dangerous. Dangerous too. Так, опять не могу. Да чтоб тебя. Как работает тут телепорт, это fast travel? Как он тут работает вообще? Никак. Ну, в смысле никак? Вот что за логика? Так, нам сказали, кстати, проверить буи. A metal and plastic contraption bobs up and down amidst the trembling reeds. At first, it just looks like trash, but if you look closer... That, over there, must be the boy class you told us about. The one she hid her passport in. We should take a look. You lift the boy out of the water without much effort. It's not tied to anything. The cords dangling from the bottom appear to have been cut. Осмотреть. The number 11 has been written on the yellow plastic. It hasn't been in the water for very long, but it's already discolored and slimy with silt. A latch holds it close, but only just barely. The brittle metal of the latch has cracked. Simple construction. Very unsafe. Открываем. A shot glass's worth of seawater pours out, some algae, and nothing else. Well, damn. Но документов-то нет. I have no idea. Все знаем. I think we do. This is a small loose end, either way. Not important, I hope. Может, это как связано с криптозоологами? In my experience, cryptids are generally uninterested in travel documentation. We should go. You could ask the miss what she thinks. Later, if you have the time. Though you doubt she'll tell you much at this point. We still got here too late. There's nothing of use here anymore. Печаль. Так. А нет, сюда. Там же сюда, по-моему. Да. Где чертова? А если поговорить с прачкой, может быть... Что-то не то с ней поговорил? Кто вы? Да, вот она есть. Я идиот. Я у нее имя не спрашивал. Лейтенант, дважды эфрейтор Гарье Дюбуа. Quite a handle you got there. So many titles. One of them double. She's got a couple of ranks herself. Honored chief and so on. Так, подпись. Eh? What's this about? Come now, I can't read all the scribble. Tell me what it says. Ah, I might be half blind, but it looks like part of the village is gonna be a street.
The best part. The part we need to get out of our houses. I see Lillian's name is already here. The girl is too trusting. Either way, I won't sign union papers. Что не так? I've seen it all before. You think they've got our interests at heart? Rich men are always selling poor men promises they never plan to keep. Then the poor get pushed out of their homes and the rich get a little richer. That's the way it goes. So, no, I don't trust the fat man, and neither should you. In her mind, the Union is right-wing because Everard is fat. It's that simple, and there's no changing it. She speaks with the authority of a leader. Hers is the final word around here. Мне лень с ней возиться. A policeman. It's really in her best. You did not. What? Do you know how some... It's okay. You know. The... Ну, блин, мне лень с ней возиться. Хотя погодите, у меня может на внушение что-то есть. Надо шмот посмотреть. Ну, потому что выбивать 17% такое себе занятие. Внушение. Катя. Ну и в принципе. A policeman. What can I... Logic and reason won't work on this old bat. Better go for shameless emotional manipulation. What's the grandmother's deepest vulnerability? Does this feel like a good thing, though? А что будет с детьми Лильен, с близнецами крошкой Лили? What do you mean? What's going to happen? We are gonna grow up, of course. I raised my own kids in this village, and they are doing fine for themselves. А сейчас они здесь? No, they moved to Faubourg for work. И что будут делать те Лильен, когда вырастут? Well, I imagine they'll grow up and live too. You've got her. Now just reel her in. И что потом? Then... Wait. Let her come to it herself. Промолчать. I don't believe the Fat Man's Youth Center is going to change anything. But what other choice do we have? It's not like the coalition government is coming to save us. I won't be around much longer anyway. Not with the dampness in my bones. If they want to take a chance, who am I to stop them? Did you say something? Можете сделать первый шаг и подписать бумаги. Reluctantly, she takes the pen from your hand, scribbles her name on the line, and hands everything back to you. See that you didn't just get us all screwed. I might be half blind, but I have a good memory for treachery. Let's go, Melit. He's not dissatisfied with you, but with himself. Так. Не видели где-нибудь на побережье рыжеволосую женщину по имени Руби? Nay, I haven't seen anyone lately. Ну вы знаете, о ком я говорю? This is my little cinder block town. I know what goes on around here. She's being evasive. She knows something. There was a murder in Martinez. She might be a suspect. We would appreciate your help. Would you now? I know how this world works. And it doesn't work when people tell on each other. Это не имеет отношения к профсоюзу, вам не стоит волноваться о последствиях. Ah, I should have known. This is yet another union mess. I'm not afraid of them, you know. We are not in the habit of being afraid around here. Да вы что-то знаете, не хотите рассказывать. There's not much to tell. People come and go. Now, was there something else? I see, ma'am. I hope you don't mind if we look around anyway.
Ruby was here. You know it. Ask her about lodgings. Так. Подожди, действительно. A policeman. Changed your mind, did you? Don't make this old woman regret giving the police the key to her house. Here. Зачем я это сделал сейчас? Lights are beginning to die down. Look at those little bastards. Ну ладно. Набережная Мартинес. Так. Сейчас я чайку повесю, налью быстренько. И приду. Что-то странно все это. Да.
Текс. Эх. Ладно. Чего там? Значит, в Рару пойдем сдадимся. Да. Нам к Врару, потом в морозилку, потом... сборище коммунистов, господи. Точняк. Сборище коммунистов. Ду-ду-ду-ду. Господи, боже мой, как они тут живут? Горы контейнеров, фиг разберешь, что куда. Горячий чай крутейшая вещь. Грузись давай. Блин, надо было письмо отправить, идиот. Обратно идем. Кто-то забыл отправить письмо. Хотя зачем? Загрузка есть. Так быстрее будет. Кто молодец? Я молодец. Чего, как обычно, отстань? Обычно. The dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the front. You drop the white envelope in the darkness. About a week's worth of mail as collected in there. They'll empty this very soon. For good or ill. The deed is done. Let's go back to Evrard. This better be worth it after what we did. Yes, for sending mail. Все, так оно быстрее. Интересно, у него эта штука пропала. Здоровая. Видимо, не обрабатывается графики. Но вот у него в руке на самом деле должна быть здоровая хрень. Дум-ду-дум-ду. Ты-дым. Побежали! Ура! Ты-дым. Ну, хоть подфайдинг не сломан. Пав, файдинг. Сколько там осталось до Warhammer 3-то? Меньше недели, получается. Но. Mr. Dubois, the golden boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. Of course, I already knew this. My friend, the mailman, confirms the letter is on its way. You've done a great thing today.
You've given the children of Martinez a future and proven to be a true man of the left. I can finally trust you now. You're in my inner circle. You too, Mr. Kitsuragi. We can talk about anything. The strike, the murder, your lost gun, nothing is off the table. Hear that? You did it the honest way. You got the real signatures, and now he's happy. Well done. Могу я теперь получить свой пистолет? Harry, I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed heavily on me. But it had to be done. Где он? An old woman has it, and let me tell you, Harry, word on the street is she's a character. Психопатка. This must be the woman who bought the gun from Roy. The one he described as terrifying. Окей, пистолет ищу женщину, которая выкупила его у Роя. Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun easy to track. Crazy stuff, Harry. Selling your gun like that? Wild. Anyway. Union Boy's gonna help you fix it. He winks at you. Don't worry, Harry. The neighbors of this old woman contacted my men because they trust me and the Debardeurs Union. Apparently, she was waving it around at the entrance to her building. А кто эта старушка? Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. But she's an old lady. How dangerous could she possibly be? There it is again. The pigs. Like Roy said, not good at all. I, for one, find it refreshing. Finally, someone calls themselves a pig. It actually sounds extremely bad, but let's not give him the satisfaction. Окей, она размахивала им, направив на людей? As I said, she's a character. I didn't have time for details. It sounds like she's unstable, but don't worry. No one got hurt. Окей. Встреча? I already have. Tonight, starting 10 o'clock, near the old fish market on the one on the boardwalk, a little past the fishing village. Be careful, Harry. I would never set you up for anything dangerous. Ну, коммунист, там просто после. Now, back to the fun stuff. She will be there from 2200 hours till 0200 hours. More fun stuff. Seems like we already have fun stuff to do. Так, ладно. Вы приказали убить повешенного. Order it. You know my men didn't kill him. They No. told you. It was a happy accident. You know how it is. No one takes the initiative. If I wanted him dead, I would have had to do it myself. And I'm too fat for that. Окей, чем выгодна его смерть? Why, a war, of course. And what do you have to gain from a war? Victory, Mr. Kitsuragi. I have victory to gain. We are going to start a war with the Wild Pines group and win before they even realize there is a war. У них хорошо обученные военные, разве не боитесь за своих людей? Harry, we outnumber them 1,500 to 1. And that's just Martinez. With all the unions in Revachol, and with public opinion on our side, we can hold off 2 men, or 15 men, or even 50 men. The more they send, the worse it's going to look for them. They made a huge mistake hiring those guys. No one likes foreign mercenaries. The leftists hate them, the fascists hate them, even the moralists think they're in bad taste. Как связано с забастовкой? There is no strike, only war. Class war. Or, in business terms, a dawn raid. Or wait. Is that when you still pay them something? Because we won't do that. We're not going to give nothing. We're going to take Terminal B away from them. The roads, the gates, the containers, that big crane, even the damn coffee maker. We're going to take all of it for the people, and fuck Wild Pines. The word fuck rings like a gunshot from his mouth. He doesn't swear often. So that's why you haven't let Joyce in? Yes. It's also why I let that midget Gaumont go. No. He's too nice. I can't put him through this. Plus, he knows how to get in here. That woman can't tell her tits from her arsehole. She has no chance. Tits from her arsehole. It's a local saying. Actually, no. It's No. not. Зачем вы посвящаете меня в свои планы? Because we're friends, Harry. Besides, it doesn't matter now. You can go tell her if you want. It won't change the course of events. We have a significant head start.
It's already happening. Кто убил повешенного? No idea. Could have been his own mother for all I know. If you ever find the guy, give him a big fat kiss from Everard Clare. Couldn't have done it without him. A guy, huh? Откуда вы знаете, что это был мужчина? I don't. I told you it could have been his own mother. I'm pretty sure it wasn't anyone from the Union. Maybe it was the mob. Or maybe he killed himself because he was a closet socialist. Truth is, I simply don't know. Сколько человек состоит в профсоюзе? 2,372. Plus yours truly, of course. 2,373 is a sizable contingent for a labor organization in Revachol. And they're all well motivated. At least the ones you've seen. И как вы планируете финансировать свой новый независимый порт? Oh, you mean what sort of goods are going to be flowing through? How am I going to replace all the contacts we'll lose once the poo-poo hits the fan? The clients will ditch us. How Ну да. we thought of everything. О, они thought of everything. Clients would take a well-known multinational conglomerate over a local mobster any day. Огромная часть клиентов уйдет. Sure, some will go, but mark my words. The company will be unpleasantly surprised to see how many of them stay loyal to Martinez and to the new competitive contracts we can offer. With renewed zeal sparked by communal ownership, the men will be shipping those containers double time. You'll be surprised to see how fast things go without parasites latching on. We'll have our hands free to pursue bold, exotic new revenue streams. That's drugs. Drug trafficking. Drug trafficking? Don't be stupid, Mr. Kitsuragi. There are perfectly legal, 100% ethical chemical factories Ethical. on the Hammer and Isola. You don't need to be colonialist about it. All they do is produce components to keep the pharmaceutical industry running. That's people's health we're talking about. Old grannies, little babes, people with disabilities. Это верхушка айсберга, не так ли? The company thinks transporting these chemicals in bulk looks bad, has bad optics, may be illegal in some countries. The Debarders Union, however, we're all about the large volume column. We're gonna transport the living daylights out of those materials. Хорош. So your sick kid can get his Benefed, and your wacky uncle doesn't have to come off Risperazole. Benefed is a children's cold medicine, usually apricot flavored. Это я уже And догадался. risperazole is used to treat severe psychosis. And the kids on the street can get speed and pyrrolidone. I'm an old-fashioned guy, Mr. Kitsuragi. I sometimes grab a beer with the boys, but I have no idea about the things you just mentioned. But if I were to прекрасен. supply ingredients for some sort of rainbow party, I would make sure the Union took a fantastic share. And I'd keep that stuff far away from Martinez. He's basically admitting to it. Так. А Руби помогает вам заполучить фантастическую долю. Harry, if I was supplying raw materials to drug manufacturers, I would need an army of rubies. Understood. Это довольно хорошо продуманный план, который оставляет вас чистеньким. It's also far removed from my men and the people of Martinez who've put their trust in me. Anyway, let's not focus on the sensationalism of the drug trade. This hypothetical drug trade is all anyone ever seems to be interested in. It would only be a small part of the harbour's turnover, just like the harbour is, but a small part of Martinez. Ну, Let's look at the big picture. Martinez as a whole. There are little girls out there with dreams of making music. Young mothers who want to start businesses. Models who want to walk catwalks and steel welders who want to weld steel. Steel welders want to weld steel. I'm going to Хорош. unite them all into one economic body. We're going to incorporate this place to Kingdom Come. Everyone's going to be in on the wealth, and everyone's going to pull their weight. Let's keep focusing on the drug trade. He was almost admitting to it. Подождите, так ли общую картину? No, Harry. That's boring. All right, it's gone. The hypothetical raw materials trade is off the table. It's such a small and insignificant slice of revenue, I'm cutting it. Boys,
Harry felt queasy about it. We're not doing it. Can we talk about my beautiful incorporated Martinez and its many-sided business ventures now? This bold new vision of incorporated socialism I'm offering? Ладно, амбициозный план. Thank you, Harry. Thank you. You have no idea how much it means to me, because in many ways, you are that working man. You have already done so much work. Могу спросить вас о конкретных членах профсоюза? We're way past specific union members now. This is the big time. We're talking about the future of Revachol here, Harry. You can bother Leonard with that. He loves to run his mouth on such matters. But I'm in big-time mode, Harry. Great, Harry, great. I think we have truly built a bridge between Martinez and Jamrock today. We have united the RCM and the Debarders Union. This has been so great. I'm sorry we don't have more fun things to do together, but if you ever feel like bouncing something off me, my door is always open. Да. Дядька очень сомнительный. Где у меня внушение? Внушительный буду. Буду внушительный. Буду внушать. Да. Персонаж, конечно, феерический. Ладно, пойдем вскрывать морозилку. Потом надо забрать пистолет в 10 вечера. Потом, соответственно, надо пойти на коммунистическое сборище. Ой, столько дел, столько дел. Фига Кацураги меня обогнал. Пам-пам-пам-пам-пам. Да, оппортунист хунта. Ну, это на самом деле достаточно традиционная история, то есть просто она взята, вот, история с этим профсоюзником, то, что он единственный, кто что-то делает, взята из традиционных рассказов про профсоюзы докеров в Нью-Йорке, на самом деле, и Бостоне. Ну, традиционных историй, как потом выясняется, что Ая наглухо повязана с мафией. И вообще-то именно докеры занимаются, в частности, наркотрафиком. Ну, занимались, хотя, скорее всего, и занимаются. Контрабанда, наркотрафики, все эти веселья. Traditional business, mate. Но все равно круто сделано. Так, пойдем. Вскрываем холодильник с помощью внушения и эмпатии. Немножечко риторики. Кройся. Холодильник. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Ice squeaks and it's already up. Так. Погоди-ка. This orange machine is dead still. Ice groans and howls under the strain of your giant Kavalzund multi-tool until the lid cracks open. Darkness lies inside, but you can faintly make out an object, intricate and foreign. Да-да, gently lift. We should take it back to me. Yes.
Отдай рубашку. А это внушение -1. Эй. Ладно. А на мне? Может, какую-то другую рубашку взять? Ну ладно. Здорово, Медос. Тум-тудум-тудум-тудум-тудум-тудум-тудум. Воскресенье — это печаль. Текс. Так. Пойдем. Давай. Yes, what is it? Так, копия. На. Thanks. Looks like it's the one. Что теперь? Now I'm going to print it out to see what's left of it. Wait. No. That's dangerous. She shouldn't do it. Что вообще рассчитываете найти? I have a theory. Lintel was able to divine the location of the anomaly from this broken copy. I want to repeat their calculation, only this time with better equipment. Watch. What an intricate display of failure. The paper starts filling out with ink, soaking it in a gleaming blackness. Not a single line of data stands out. It's the abyss staring back at you. Что теперь? Sona doesn't reply. Her hands running over the printout. She's looking for something. For her morning star. Here. I found it. Где? Hold on. Промолчать? Just give me a second. I'm almost I've never witnessed a programmer work before. done. I've got it. I found the location of the anomaly. И где она? There. In the swallow. Think you can help me again? Ладно. I need you to go move those water bolts for me. I need to double check my calculations. What an interesting proposition. Truly a task for the intellectuals. Привет, сержант. Solving the puzzle of water bowls. Ты видел новый смайл? Приобщись к Figure новому it out. смайлу. No. I don't need you to figure anything out. I've got a computer for that. Just walk over to the circle and follow my instructions. Move the third bolt 2 centimeters to the left, and the fourth bolt 5 centimeters to the right. This should do the trick. What? She only wants you to follow instruction. Thanks. Третью на 2 сантиметра влево, четвертую на... А кто из них третья? Смотри, наверное, третья. Нет. А какая из них третья? It's awfully silent again. As measurements have been marked down around the bowls, it moves like a ghost. This task is an insult to your mental skills. Ой, прекрати. На 5 сантиметров вправо, в четвертую. Some water spills out. The lead programmer sent. Не, слава богу, меня не заставили выяснять, что из них. What is it? Great. Everything should be aligned now. Miss Know-It-All is hesitating. Yeah. Nothing. Now the only thing left to do is to unmute the headphones. Окей. If we got the location right, we should then be able to hear whatever sound this anomaly makes.
Зачем вы вообще выключили звук наушников? Honestly, I'm a little scared. Вы ожидаете услышать что-то, кроме тишины? I don't know. That's what I'm scared of. I don't know. It could be anything. I mean, what sound does the nothing make? Расследуем убийство, господа. Something that doesn't exist. What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... Вы правы, мы не знаем, с чем мы имеем дело. Maybe I'm just tired. Let's think about this logically. Why would nothing be terrifying if it's, well, nothing? Почему вы считаете, что нечто несуществующее, не обладающее свойствами и качествами, может быть страшным? Because it reminds us of death. And we humans tend to think that death is pretty scary. Ну, давай, вперед. You're right. Let's do it. The lieutenant takes a step back. And then, nothing. Nothing happens. As Sona Lokanen-Kilda presses unmute on her keyboard. You can hear some small animal cross the floor in the chancel. It's that quiet in the sanctuary. Помолчать. She doesn't talk. Her eyes closed and brows knitted together in a state of deep focus. One hand cupping the headphone. Ну что? Damn it. Что-нибудь слышали? No, of course not. Nothing happened. Let's move on. Despite her fear, she was hoping for something extraordinary to take place. Так, то есть вы нашли воронку-то? No. My hypothesis was wrong. According to this, I should have heard something if I got the coordinates right. Like I said, silence is only what surrounds it. But this is just another failure. Silence sounds like silence. That's all it is. You can try on the headphones. See if you can hear anything. But don't get your hopes up. Silence is silence? You're sure there's more to it? This can't be it. You should have a listen. Так. Идите нафиг. Что там с ними смыть? Восприятие есть восприятие? Кто-нибудь из вас восприятие? Кстати, по-моему, нет. Мне кажется, нет. Вообще. Столько шмота и все бесполезно. Yes, what is it? All you hear is your own breathing. But they're ghosts. When was the last... Well, did you hear anything? Yeah. Yes. And? No. You're right. Гадство. Мне ж интересно. Yes, what is it? All you hear is your own breathing. But well, did you hear anything? Yeah. Maybe the speed freaks can help. Ты каждый раз будешь писать в скайп? О, это самое XPB. Каждый раз, да? Каждый раз. Ну, yes, пиши. What is it? Everything disappears. Ну, слава тебе, Господи. You are draped in silence like a drowning man staring into his puny little headspace. Окей. And then the pressure changes. Что это значит? It feels like flying on an aerostatic, or when your ears pop, or like a subtle difference in the atmosphere, a weather change hanging in the air. What if the sound you're looking for is too low for you to hear it? А что если нам просто нужна более мощная акустическая система? A better sound system? All right, but where would we get one? Я знаю. Suddenly, a rhythmic beat permeates the walls, causing a small patch of decorative stucco to crumble onto the wooden floor. They should really allocate some renovation funds to this place. No. What they really should do is shut down the disco men for disturbing neighborhood peace. Да, но динамики. You mean the speed freaks? Of course. The speed freaks. They have a fantastic sound system.
And you think they would help me? Ну, если им тоже позволят. I guess I could live through a week or two of peaceful coexistence. Brilliant negotiating there, detective. As always. Sure. Let me know how it goes. Ой, как с вами все. Ладно. Ты достаточно... Времени 3 часа дня пополудни. А ты уже пьян. Алкашня. Труд надо не уважать, а оплачивать. Вот тебе за это. Так. Иди сюда. Спидфрики. Спидфрики. О, с днем варенья. Но 3 часа дня пополудни. Но с днем варенья. Но 3 часа дня пополудни. Но все еще с днем варенья. Так. Yes? What's the deal? И для проекта нужны ваши динамики. We are grateful, Copman. You're an augury of a new era of Nordic dance music. Пару недель. That's fine. We can manage. We appreciate it. It's going to take us a bit to move our stuff inside. A couple of hours, maybe. Come check back later. Let's get moving. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Через 1,5 часа надо ствол будет забирать. Ну, надо, чтобы Кицураги был с нами, наверное. А вот на встречу с коммунистами я, наверное, пойду один. Все? Yes, what is it? Как продвигается? What? What did you say? Как продвигается? Проект! Oh, the project! It's not going well. There's that guy. I need him to plug a 3.5 cable into the auxiliary input so that I can route the audio signal through the mixer into the speakers. Egghead! A 3.5 cable! Into the auxiliary input! Okay? He doesn't listen to me! He only ever seems to thanks! Let me know how it goes! Смешной парень. A young man with peroxide blonde hair stands behind a mixer deck, nodding along to the music. He looks at you with a knowing smile, as though you're supposed to be sharing some tremendous evangelical secret. Hardcore! It's hardcore! Skibber-dee, skibber-danger. I am the rearranger. Your cop training did not prepare you for this. What to do? Could there have been a right way out of this garden of forking paths, you think? Что? The young... This is hardcore. Hardcore! Hardcore is internally coherent. Good morning, yeah! 1, 2, 3, Yakokata, the place to be! Yakokata... An intricate system of irrigation networks pockmarking the earth. Intermittent seas of fishing, ripped tarpaulin fluttering in the wind. A pair of molten rubber boots also comes to mind. Nичего не понял, но очень интересно. Yeah, it's all set up, man. Can you already imagine 1,000 people in here? 10,000! 10,000. Нет. Ecstatic vibrations, totally transcendent. And I've finished setting up the new compressor too. Now the only thing left to do is the name of the club. Will you do the honors, detective? Oh.
Я придумал название. Disco Elysium. Like that DeLorean word for the world, you mean? Elysium. But Disco Elysium? Isn't it wacky? Disco's kind of gone, isn't it? Forgotten. The past is the future, but the future is dead. No, it's beautiful. Beautiful and brave. Like we want it to be. And short. And memorable. Да. Well then, everyone welcome to Disco Elysium. Andre breaks into frenzied dance-like motion Oh, to боже мой. celebrate the name. Someone turns up the beat. You should go with the flow. Join in on the experience. It feels good. It feels right. But what is this? What is this thing that Andre is doing with his limbs? Перейдем к вопросам. Yes, my man. Ну да, но я прокать не буду разгружаться. Close your eyes and drink. But just imagine the moves you could pull to this future. Что с Айкамоном? Мне нужно с ним поговорить. He's a quiet man, mostly communicates through music and by being a master of ceremonies. Окей. А как ты с ним общаешься? Well, he's just kind of here. I don't really know how to communicate with him. Ты когда-нибудь говорил с ним? Yeah, sometimes. When I stumble and find my way into his center, you have to hear a lot of hardcore to the mega first though. The man smiles mysteriously. Надо всего лишь потерпеть. Загадка, блин. Fantasy heavyweight, hardcore internally, all car, all right. He furrows his brow as his very large head traces the sublime, invisible movement of the music. Hardcore! Ah! Is it though? Yeah. What is it? I mean, really? Feels like you should reply with the very pinnacle of idiocy here, so that things get totally transcendent. But you haven't gotten there yet, so you don't know what to say. I am the mic enforcer. I am the chips checker. Yeah! Да, блин. We're close. True. Hard, intern, all. He furrows his brow. Hardcore! Ah! The question is, what is the question? But there was a question? We're close. True. Hardcore, internally. All car, all. He furrows. Hard. The question is, what? But there was no. Вопроса не было, вопрос был. Hard, intern, all. He furrows. Hard. Is it though? But is it? I mean, really? No, but seriously, I'm a bit worried it isn't. Don't be alarmed. Everything is okay. He isn't actually worried. Everything is still super hardcore. What he probably means is, it could be even more so. Сигнал сода на колонке, вы видите? Yeah! I can route it through auxiliary. What kind of a cable does she use? 3.5 or 4.5? 3.5. Oh, she uses 3.5. Yeah. The auxiliary lining is 4.5 millimeter. These two don't mix. Oh no, we're going to be in this church forever. Don't worry, I have an adapter for it. О, слава богу. Hang on, this is a 4.5. We're all good people. Great! Someone got through to him. Okay, let's get it all set up. Can we turn the music off, please? Everybody! Everybody! Don't panic! I'm going to turn off the Arno for just a sec. For a special scheduled event. The Arno will be back, but we're doing something else for one moment. Alright, go tell her that Egghead is ready to rave to her tunes. And then I'll turn off the music. Боже. Как тебе церковь? Yeah! Back on the case! No disgrace!
The first page of the second chapter. Could it be? Maybe for him, you only have a chapter or two left. Ой, иди нахрен. Last of the Читаешь мысли? Nation, but transnation. No war, but class war. А, так ты коммунист? He's not a communist. It's just something he likes to yell. He picked it up from a tape jockey at the Palaceum. She was a communist, though. Yeah, with a rebel yell. Коммунизм это истина? I could be a communist. If you want that, do you want me to be a communist? Please don't turn him into a communist. Oh yeah, turn him into a communist. Come on, it would be super. Становись коммунистом, и камон, будущее нуждается в тебе. Communism rules the nation. Так держать, посажигательный товарищ. Here comes the sun. Ладно. А, поехавший. Но смешной. Yes, what is it? Так, можете включить звук в своих наушниках. Okay, but think you can ask him to turn. Maximum! Maximum is the only way! I know it is, but could you please turn it down just this instance? Just this one time? Maximum is not the only way, okay? Pump it to the brick! Pump it to the hard master! There's no other way! Glue style! See? He pumps it to the hard master. It's hopeless. Of course it is. Yeah! Permanent enlightenment! Ray of sound! Never mind then. Let's get on with our project. I'm going to unmute the speakers on a count of 5. Everyone ready? Egghead pumps his hand up in the air, waiting for the beat to drop. Born ready. Ready. I'm ready if you two are detectives. The lieutenant nods stoically. Suddenly, your palms are sweaty. The church seems cold and large. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. You disengaged. No wind outside, no waves, no floorboards creaking. Total, continuous silence. This is unnatural. The woman looks around. In the silence, you see dust move on the floorboards. The driver of the speaker vibrates in the air and then stops. Plasterwork begins to crumble down the walls. In the silence, a low hum starts creeping up your spine. It's a song inside you, not in the speakers, not in the room. A great bass sigh in the basement of your mind. Slowly, it builds until the air around you starts to vibrate. The floorboards, the glass, the streets and the people. Nothing will remain. Guys, what's going on? It's getting louder. In the basins, the water looks like it's boiling. Hosiana! Mother of Mega! In his mind, a tidal wave approaching from afar, swallowing entire coastlines on its way. Странный стук. The beauty and the beat! The future of dance! Planetary! No, Egg! It's the window! In the corner of your eye, the lieutenant steps aside, cautiously, his eyes searching for a possible evacuation route. The window is going to come down. No, the roof! Cracks appear on the stained glass window. Cracks run up the wooden pillars in the dark. Come down to earth! Love! It's shaking the building's foundation. The floor twists. That's it. I'm muting it. Да, давай. А! Beautiful car! Beautiful life! Shit! It doesn't stop. A seal? Have you? Yes, I've turned it off. Andre, pull the compressor. The place is gonna come down. Fuck! I can't shut it up. The signal's passed. It's not in here. It's...
in the mixing desk now, building into a positive feedback loop. This is it. The great roar. The vault of the roof twists above you. Glass shatters somewhere near the door. It's Это в микшере! And then it stops. Totally and utterly. As if there never was a sound. Only your ears still ring from the shock. Everybody is staring at Egghead, holding a dangling cable in his hand. Egg. I pulled the plug. It was getting too hardcore. You did good, Egg. Most of the place seems to be intact. Fucking hell. Programmer lady, tell me you were recording that. 4 years. 22 people. Millions of reals. All that time? This is what we were up against. Just erased it. Suliswolf isn't gonna believe this. Yeah, but did you record it though? It was dope. I think we can use it. Yes, Andre. I recorded it. Damn, I need to send some letters now. Thank you all for doing this. Eggman, you too. And you, officer. I don't know what we've discovered, but I know what it sounds like now. That's a start. Что это было? Я никогда не слышал ничего подобного. It was mathematical information from the anomaly, presented as a waveform. That's what it was technically. Theoretically, I have no idea. I've never even heard of anything like this. Her voice seems muffled in the silent church. It's your ears adjusting after the exposure. Ким, ты слышал? It was very hard not to. I think you're right. There is something going on here. And you need to be very careful with it. I promise, officer. We will not play it again. Окей, вы напишите Сулиславу? Yes, our lead designer. And maybe some of the producers too. And some of the writers. If they're sober enough to open a transmission. They need to hear. That it wasn't her fault. Or theirs. They need to hear about this. Don't worry, I won't send the recording. Although I doubt they have the speakers to produce the frequency anyway. Stay here. I'm going to stay here with these lunatics. Send letters, maybe meet Suliswolf. Also devise further measurements. I want you to know that's totally chill with us. I don't care, but thank you anyway. That's the best she can manage for Andre. It's quite a lot in truth. For her, at least. Now, I have a theory to come up with. Some kind of preliminary explanation to all this. Or the letter will sound like I've lost my mind. Yes, and we have to get back to stabilizing Martinez. Instead of demolishing it with loud bass noise of unknown origins. You have an explanation for all this. Somewhere deep in you. You just don't have the pieces yet. You don't know enough about the world. But that Не знаешь про серость? if you knew all she knows, could put it together. Не буду мешать вам работать. Интересно, то есть можно объяснить. А мы не знаем про серость. Где узнать про серость? Башкой поехать можно. Так. Другие библиотеки. Так. У нас 3 очка навыков, офигеть. Ну что, внушение. Что еще? Так, сказали на рыбном рынке ее ждать, да? С книжечкой. The edges of the pages are worn. The jacket, he is ambushed by a truck. You open his arm. Good God, you flip to the copyright page. Berserker rage burns in his azure hue. The edges of... Отлично.
Побежали. А где она? Старый рыбный рынок. Пока не увидите пирс. Вот он, пирс. Ладно, пойдем в рыбацкую деревню. А, это телефон? Собрание, вот надо этот самый пистолет вернуть и поедем на собрание. Может быть... Нет. Кто? Только не говори, что это Джойс. You're back. Good. What can I help you with? Нет, это не Джойс. Люблю такие фигни. Возле старого рыбного рынка. Старый рыбный рынок на севере. Is it not? It is. The old woman's. The buzz of electric light. She. Так, нет, подожди. Старый рыбный рынок. 22:00, все. The light vanishes inside the concrete slit. The structure goes deep under the earth. Ким, что как думаешь, что No там? idea. Could be connected to one of the buildings around here. Руби, может быть там We внизу? might find her down somewhere. There's an old storm drain system beneath Martinez that's mostly collapsed. Revachol sewage system has been built and rebuilt 4 or 5 times now. In conclusion, she could be under any building. I hope not. There's no echo. Maybe it's just a storm drain. Ну и хрен с тобой. Так. Что-то я ничего не понимаю. Ну, я правда не понимаю. Как всегда, впрочем. Может быть, где это? Риторика и эмпатия. Звук лагает. Ну и где она? Или это кривой перевод, просто это на самом деле не должен быть не пирс. Тогда что?
Ладно, пойдем пройдемся. Подожди-ка. Ты что за идиотизм-то? 22:00. Может быть, это старый рыбный рынок? Нет. Вроде бы. Идите через рыбацкую деревню, пока не увидите пирс. Ничего не понимаю. Где эта старуха-то? Вот она. Господи, она просто не отдуплилась. Put your hands where I can see them. Show me your hands. This is the pigs. Show me your hands. This is the pigs. Now. Show. Scavenged, battery-powered police lights protrude from her back. The flickering light show reveals a gun in her shaking hand. Madame, please drop the firearm immediately. Так. Тише, успокойтесь. Failure to comply. Suspect is displaying aggression. Officer, under duress. Officer, under duress. I am the police. Don't move. Don't move. Hands on your head. Suspect is armed and dangerous. О, мы просто хотим поговорить. Lateral vascular neck restraint. Carotid sleeper. Carotid sleeper. Critically reducing blood from passing through the neck of the suspect. Be careful, detective. Don't do anything that might set her off. You'll have to go for the gun sooner or later. Perhaps you can learn crucial facts before you do. Так. Вы не из полиции, это мы из полиции. А, пожалуйста, назовитесь. It's the goddamn police shitbag. Cut the pavement. You're under arrest. As she waves her hands, you notice familiar-looking ampoules and packets sticking out of the mountain of police gear on her back. Medicine or drugs? She thinks she's a police officer. Try treating her like a police officer. A lower-ranking police officer. Офицер Мусорка, это дважды ефрейтор Гарри Дюбуа. Предъявите табельное оружие для проверки. Патрульный, вы допустили серьезное нарушение этического кодекса РГМ. Патрульным мне придется доложить о вашем неподобающем поведении. Easy. Press her too hard and shit. With a swift, poorly coordinated move, the woman slams the megaphone against her lips and teeth. A trickle of blood runs down her chin. She doesn't notice it. Officer compromise. Unlawful impersonation. Pigs on. Okay, she's actually more agitated now. Класс. Мы из полиции. Лейтенант дважды ефрейтор Гарри Дюбуа, 41 участок. No. I thought Mr. Moran. Gareth. Aggravated assault. Man down. Officers in pursuit. There's a scenario unfolding in her head right now. It has nothing to do with what's happening here. What's the situation, officer? Law enforcement compromised. Impersonating a police officer. Does she not believe you two are actually police officers? Мы правда из полиции, вот документы. Белые прямоугольники. License and registration. License and registration. Come in dispatch. Sector. Azimuth. It's not a code.
just disjointed words. Так. Officer in need of assistance! Suspect at large! Get on the ground! Ma'am, please. We want to help you, but you need to lower that weapon. Давайте поговорим. Disturbance reported. Authorized deadly force. Sector, take the shot! Big red key! Big red key! Big red key? That's code for the battering ram. Cop talk. You know this. Confiscated contraband. Restricted access. 2 kilos missing. Eyewitness report compromised. I don't think she's on drugs. Being off drugs might actually be the problem here. Так. We can't leave. A delirious civilian is pointing a firearm at us. All right. О! This is how we do it. Слава богу. Сразу прокнуло. Face, already darting right, and immediately close the distance. Left hand grabs the barrel, right one breaks the wrist. No, that won't be necessary. Look closer. The gun, all 3 barrels, red and blue light shining through. It's not loaded. Шепотом, Ким, я почти уверен, что пистолет не заряжен. My God, I think you're right. Оружие, которое вы держите, принадлежит мне, и я знаю, что оно не заряжено. This isn't police issue. Police weapons have bullets. This isn't real. What is this? Police guns have bullets. What is this? Why did you sell me this? Grab the gun, right now. This might be your only chance. No one ever cares anymore. Why would they treat me like this? This limbed and headed machine of pain and undignified suffering is grinding to a halt. Tired of walking the desert, it doesn't want to feel or think anymore. Oh, we need to figure out what to do with her now. Nobody's ever around. Nobody ever comes to visit me. Как думаешь, что с ней? She's in a stupor. I've seen this before. God knows for how long. Could be days when they get like this. Чё она такая-то? I don't know. Dementia, probably. Dementia and channel 8. And loneliness. Одиночество, да, одиночество. Yeah. Looks like a bad case. But the question is what to do with her right now. Арестуем? I don't think there's any need for that. In her current state, and without the gun, she isn't really a threat to anyone. We could let Titus know. This is a perfect problem for the local peacekeepers to handle. They might even know her family. Да. Then we can ask him once we get back to the whirling. But I think we're done here for now. Please, leave the radio on. Reflex to what? Being left alone. She stands motionless. Just a heap of clothes. Отлично, коммунисты. Нет, блин, забей. Так, иди сюда. Коммунисты, блин, коммунисты. Все, стол достали, кстати, удивительно. Так, набережная Мартинеса. С ума чокнуться с ними. В смысле оружие? Нет, оружие надо было по квесту вернуть. Ну, слава богу, хоть пистолет. Так, пистолет вернули, удостоверение вернули. Аллилуйя, блин. Иди себя по попе похлопай. По попе похлопай. По попе похлопай. Русский язык сложный. По попе похлопай. Так. Все, Куцураги, вали спать.
Все, он свалил. Отлично. Коммунисты! Угу. Фу. Ну, в общем, нормально идет, на самом деле. Левелапы бесконечные. Левелапы тут как-то собираются прямо отлично. Я пока одно очко. Ну, просто очко я оставил одно, чтобы если мысль какая-нибудь удачная попадется, чтобы была возможность ее выучить. Потому что я чувствую, что опыт все-таки ограничен. И надо аккуратней с ним. Так, где там коммунистическая ячейка? Странно, где? Не понял. Мое любимое занятие. Так. Кейпсайд. Мы в Кейпсайде. Я понять не могу, где она. Не здесь. Интересно. Не понял. This door is made of metal and appears to be real. No one answers. No one, no one, no one. Непонятно. А где вечеринка? Это дверь внутрь. Странно. Сейчас будем искать. Так. Подозрительно это все. Так. О. As you approach the metal grill, you can hear several voices having what appears to be an animated discussion. This must be it. Beyond this door lies the beating heart of radical communism in Martinez. Somehow, the night air softens the smell of trash and sea brine. As the breeze pulls through the canvas like a shuttle through a loom, you catch a hint of something unexpected. Something earthy, warm, and burnt. The acrid smell of failure. Hey! No, that's just slightly burnt coffee. A smell you would recognize anywhere. Just look at this pig, sniffing about after hours. Комендантский час уже наступил, марш кровать, Синдя.
Go ahead and arrest me, officer. I swear I'll go peacefully. The metal grill is cool to the touch. Стучать по решетке. The clang of metal reverberates all along the scaffolding. The voices coming from the other side fall silent. Who's there? Is that you, Morris? Коммунисты, я разыскиваю коммунистов. Who said communist? Did we say communist? Get out of here. Послушайте, я уже построил коммунизм где-то на 0,0000000. For a moment, silence. What's the passphrase? Вечная память Доброго и Абаданаизу. There's no response. You begin to wonder whether they've slipped out some back way. No, they're still there. You can feel them back there. Alright. The key's taped to the back of the door frame. Just make sure you put it back when you're done, or we'll all be locked out. And do watch the concrete. It just kind of falls away. Have fun at your underground meeting, pig. Hope it's a blast. Эй! The two young men are either oblivious to or ignoring your entrance. Their attentions are fixed on whatever it is they're stacking in the middle of the floor. Matchboxes, it appears. I think it's holding, Alexis. It is. It's holding. Троцкий, ты опять здесь? It's definitely not holding. Those matchboxes are stacked so haphazardly, it's like they want them to collapse. Careful, careful. Damn, hardly any difference. You're late. He should know the meeting starts at 10 p.m. sharp. One leader and one follower. The most ancient power dynamic. Не так-то просто было найти. That's the whole point, of course. We can't just have anybody waltzing in here. Martinez is crawling with reactionary infiltrators. No. There are RCM spies, for one. Just recently, someone even broke into my apartment, if you can believe it. To say nothing of Gottwaldians and iconoclasts. Iconoclasts. The young man's companion reflexively snorts at the mention of Gottwaldians and iconoclasts. We all have to take precautions, especially during these delicate times. What matters is that you've made it, and that you've done the reading. Uh-oh. No one said anything about reading. You'll just have to win this one. Конечно, я прочел и подготовился. You have? Excellent. Let's hear your critique then. Тематика показалась мне интересной. They always say that when they haven't done the reading. Well, this is getting awkward. I'm not sure what you're expecting to find here then. There's profound consternation in his voice. You suspect it's about something bigger than your not having done the reading. Maybe he can explain himself. А что это вы делали со спичечными коробками? The young man frowns at the little pile of boxes on the floor. Nothing, just messing around until the meeting started. They're watching those matchboxes awfully intently. Two guys who are just messing around. It's almost as though they were trying to create the most unstable structure they could, with predictable results. Чем именно вы тут двое занимаетесь? In the most generous sense, I would say we're cultivating revolutionary consciousness. Yes, that's probably the best way to describe it. But more specifically, we are running a reading group. The most rigorous and theoretically advanced material Martinez. Comrade Steban is a great discussion leader. One of the best at the university. Hey! It's obvious they take this group of theirs extremely seriously. Whatever you do, don't compare it to a common book club. Окей, то, что мне нужно. That's our whole thing. The world is so shallow, all noise and repetition. Нет, We're interested in genuinely radical critique. Ну, смысл. Precisely.
We are not interested in senseless parroting. We like to read critically. Within the contours of Mazovian historical materialism, of course. Не знал, что в университетах преподают радикальную теорию Мазова. As though you can call that problem teaching. One thing you learn quickly at university is that you're not going to find a real education in any lecture hall or discussion seminar. Почему? We are post-attendance, basically. Exactly. The only worthwhile part of the so-called École Normale de Revachol is the library. That's where we've made our greatest critical strides. Что вы читаете? We study all the foundational texts of Mazovian theory, of course. Just last week we finished the second volume of Puncher and Watman's Innocence of Capital. Truly extraordinary. And before that we spent 6 weeks on State and Plasm. You can feel your attention span. Заставить себя слушать дальше. We've also read Wertmüller's The Megastructure of History, and before that, Real and Reality. Communist theorists love puns, in case that wasn't obvious. Hablas un pain infernal. The original Fizdale translation, not that watered-down revisionist garbage. Obviously. But, of course, our special emphasis is on the theories of Ignaz Nilsson and his followers, especially the inframaterialists. Я знаю Красамазова, кто такой Игнус Нильсон. Only Krasmazov's most trusty lieutenant, the evangelist of the revolution, Evangelist. and the founding father of the People's Republic of Samara. It's hard to overstate how unimpressed he is that you've never heard of this world historical individual. He also happens to be the greatest communist theorist after Mazov himself. It was Nilsson who first postulated the existence of ideological plasm, which forms the basis of inframaterialist theory. О, Господи. The young man sighs. His С другой стороны, это очень приятно почитать, потому что вот так это все выглядит, да, в глазах обычного человека. Какие-то Нильсоны, какие-то инфоматериалистские теории. Да, в этом есть смысл. Ладно, так. Читательский кружок набирает новых членов? We typically only accept new members once per semester. There's this whole process with essays and presentations on assigned topics. Боже. But given that we have some extra seating at the moment, I guess we could be convinced to expedite an application or two. Stefan, you can't be serious. For gendarme? I am serious. As materialists, we've got to adapt to conditions as they are. Besides, he'll still need to pass the interview portion of the entrance process. Assuming he's even still interested, that is. What's there to be scared of? You've really been cracking the books these last few days. You can go toe-to intellectual toe with any reading group in Martinez. You've spent a not inconsiderable amount of time arranging the works in your mental library by theme and period. All the ideas and references you'll need are ready at hand. Now, Chino, you've got this. Окей. Собеседование так собеседование. Oh, you want to start now? Sure, we can manage that. You've caught it off balance. The momentum is already in your favor. Go ahead and take a seat. Since we haven't had time to prepare an exhaustive questionnaire, I think we can keep this interview more freeform. Why don't you tell us a bit about the books you're interested in, and we'll just see where the conversation goes. Я предпочитаю книги практические, книги, которые помогают понять реальный мир. Ah, a real old-school pedestrian materialist. All right, we'll play along. So what sort of practical works are we talking about? Недавно я прочел работу по лечению в серости. Interesting. I always thought that stuff was common folks' superstitions, repackaged as bourgeois spiritualism. Maybe I've been overly dismissive. This is a good start. They're starting to loosen up. You feel relaxed and in control. Soon, you're debating whether a decommodified spirituality is even possible under capitalism. Probably not, is the answer. Which isn't to say
it isn't sometimes still useful. Я так до конца не понял, что представляет собой вся эта серость, так что... There are so many theories out there. Most of them ridiculous. But we'd be here all night if we tried to get into them. It's better not to know. That's what the wind is telling you. These kids are eating out of your hand, practically. Another quarter of an hour disappears. The questions come rapid fire, but you have an answer for every one. Now you can sense things starting to slow down. The interview must be reaching an inflection point. Don't you think, though, that you can only really understand current events if you have a firm background in history and political theory? Вообще-то они не могут заметить настоящую жизнь, но при этом, ну, как бы это одно... Ну, а диалектического ответа тут нет. Ну... Я не знаю, что отвечать. Потому что оба варианта правильные и неправильные одновременно. Где правильный это ответ? Который говорит, что это вообще должно быть совместно идти. Ну ладно. Так. Ну, допустим, да. Don't think I'm familiar with it. Give us a quick summary. Вы только что скажешь, закончили. А, величайший светоч. Now's your chance to end this interview on a high note. You quickly gloss Lopez de Fuego's essential argument, peppering it with your own commentary and asides. Like a river emptying into the sea, the discussion winds its way toward the character of the Innocence herself. But then, any critical account of Dolores Day's reign has to seriously reckon with her atrocities in Margartania and La Vuelta during the Mesk secession, don't you think? Лопес де Фейго считал, что она все равно была довольно великой. Total nonsense. The greatest thing Dolores Day ever did was get blasted by her own terrier. Ну, не If знаю. you want a real critical history, he's got to read on the material conditions of the Mirovan Boilermakers. He's so good. Brutally revelatory. In any case, I think we've heard enough. We could use someone with your perspective in the group, with just a bit more theoretical foundation. I think you'll be making real contributions. Yes, I would say he's got serious potential at least. And with that, welcome to the most ideologically advanced materialist reading group in Martinez. Here's your first assignment. It's an overview of infra-materialist theory. A little basic, as you'll see, but we'll come back when you're done. We'll be here pretty much every night after 10 p.m. Do be sure to take your time with the reading. We'll be eager to hear your thoughts. Ну ладно. Так, что тут есть? Да блин, задрал. Стойкость, светоотражающий жилет. Кофе. Стойкость, синяя. Старайся не думать о паутине трещин на полу. Мило. Ну, в принципе, не знаю. Ну, на следующий день тогда вернемся к ним. Что нам надо? Нам нужно позвонить утром в полицию, сказать, что мы беремся за дело. Книжку можно и сейчас прочитать, в конце концов. Выводу. Так. Книга «La Fumée», том 1. «La Fumée». Главный манифест мартинесского коммунизма описывает радикальный мозаический взгляд на ряд современных проблем. На обложке изображен покойный король Фрисель. Голова увенчана парой белых рогов. The cover of this pocket-sized volume features a swirl of orange, yellow, and green. The title, A Brief Look at Inframaterialism, is set in an authoritative yet approachable serif font. What an interesting color palette. It's vibrant, yet somehow leaves you ever so slightly nauseated. On the inside jacket flap, you find a brief summary.
What is inframaterialism? A highly theoretical branch of Masovian communism? A collection of mystical ramblings by a discredited revolutionary? Or possibly both? This brief look, TM, introduces readers to one of this century's most fascinating and misunderstood theories in a concise, jargon-free manner. Ладно, ну давай, пока все хорошо. You turn to the table of contents. The guide itself is divided into several sections with seemingly esoteric titles like Effects of Plasm on Root Vegetables and Mental Projection and Transference. There's also a brief introduction about the life of Ignace Nielsen. Читай жизнеописание Игнаса Нильсена. Known to his numerous admirers as the evangelist of the revolution, and to his even more numerous enemies as the apocalyptic Shrike. Ignace Nielsen remains one of the most controversial and fascinating figures to emerge in the years of the anti-centennial revolution, second only to Krasmazov himself. Okay. During his unparalleled life, he helped guide a revolution in one country and found a new state in another. Along the way, he committed some of the most notorious war crimes in an era famed for its atrocities. No. And yet, his most fascinating contribution to history may be the most overlooked. His theory of ideological plasm, from which his followers and successors developed the school of communism known as inframaterialism. Ну, давай первую If главу, you're давай. like most people, you probably believe that your thoughts reside in your brain, right? Not necessarily, okay. That's not right at all. Thoughts don't exist in the brain. They Ну, потому что float как подходить к этому? through the air. Your brain is but a fish swimming through them. Ну, подыграем внутренней империи. Very interesting. And not so far removed from Ignace Nielsen's own theories. As Mazov's devoted comrade and leading theoretician, Nielsen was responsible for developing much of the intellectual foundation of communism. But his interests and speculations were famously wide-ranging. During his final years in exile, he produced, among other things, an early guide to home brewing, instructions for raising revolutionary children, plans for a universal pictographic language, and a detailed materialist critique of Dolores Day's chess strategy. Okay. A true man of ideas, equal to any of the great DeLorean polymaths. Домашнее пивоварение — это хорошо. But one subject he returned to time and time again was the fundamental relationship between thoughts and matter. We may yet discover, he wrote in his notebooks, that under certain exceptional circumstances, the proletariat's embrace of historical materialism may be so fervent that their beliefs take form in the world of matter as a kind of revolutionary plasm. Каким макаром? Woe is right. What's more, Nielsen speculated that this plasm, when it becomes powerful enough, might begin to influence the material reality surrounding it. Hence the name, inframaterialism. Unfortunately, Nielsen passed away before he was able to develop these initial ideas into a full-fledged theory. That work was left to subsequent generations of communist theorists. Building on Nielsen's basic insight, these theorists reached a startling conclusion that a sufficiently revolutionary state might begin to exhibit certain extra-physical effects based on the amount of plasm generated by its citizens. То есть это не теория Нильсена, это все его, как с Фурье, походу. Это все его последователи? Correct. Though certain particulars of the theory are commonly attributed to Nielsen himself, the evidentiary basis of those attributions has always been a point of contention between inframaterialists. То есть, по сути, они утверждают, что если достаточно людей будет просто верить в коммунизм, то он наступит. The actual theory is highly technical, but for the purposes of this brief look, TM, that's a fine working definition of the concept. That's because
This is absolute idiocy, not even worth engaging with. Yep. No. There's something here. You can feel it. Ну, давай послушаем об этой экстрафизической фигне. Inframaterialists divide the extra-physical effects of the revolutionary state by the level of plasm required to achieve them. Господи, боже мой. Это фрейдо-марксисты, что ли, местные? At the lowest, or first level, revolutionary plasm is believed to stimulate or invigorate matter without altering its essential properties. Даже как-то... Это фрейдо-марксисты на спидах. To take one example, during the revolutionary period, many communard farmers in Grad reported extraordinary yields of certain root vegetables, most notably turnips. The difference in these yields was simply too great to be accounted for by mere climate or soil. Да нет, это фрейдо-марксизм. Говорим сейчас. Inframaterialists argue is the high level of revolutionary plasm emanating from the commune itself. Ну это приколы. Это самая отсылка к фрейдо-марксизму, который говорит про исторический материализм, а потом ввинчивает в тебе в мозг идеалистический постулат, который... Ну, то есть, что значит идеалистический? Вся философия делится на два. В ответе на один вопрос. Главный вопрос философии. Что первично? Материя или разум? Те, кто говорит материя, это материалисты. Они отталкиваются от материи, от того, что нас окружает, от того, что мы вот физические, да. Те, кто говорит разум, это идеалисты. Они отталкиваются от нашего представления об окружающем. Умозрительно, на самом деле. Соответственно, марксизм сам по себе материалистический. Полностью и целиком. Но при этом ответвления марксизма, они какие угодно могут быть, почему даже не ответвления, а вот мутации, я бы сказал. То есть какие-то, знаете, как будто Нургл в гости зашел. И вот одними из таких вот нурглитов являются фрейдо-марксисты, которые, используя терминологию материалистической философии, впихивают тебе в голову идеалистические постулаты и говорят, что так и должно быть. А это издевается над подобными вещами. Довольно забавно. Even today, in parts of the SRV, there are collective farms whose root vegetable yields exceed those thought possible by capitalist agronomists. Who's to say the farmers aren't just cooking the books? Sounds like obvious SRV propaganda. Это не логика, это уже скептицизм какой-то. Нет, можно найти куда более простые вещи. Например, что коллективный труд более эффективен, чем одиночный. Например, потому что тупо успевают больше. It's also been postulated that plasm may account for the remarkably full and manly facial hair observed on many communist males. Что? Ладно, гордо погладить свою бороду. Of course, inframaterialists argue that revolutionary plasm may stimulate human physiology in other ways as well. Что? In fact, reports from the revolutionary period claim that the most radically devoted communards were able to engage in vigorous intercourse for up to 8 hours at a time. Ага. 8 hours? There's no way. Your equipment would be mashed to jet. Hyperproductive vegetables and ultra-horny communards are fine. But this theory hasn't quite gotten strange enough for you. Иди ты, правда, что ли? And on that note, you feel like you've gotten the general idea of inframaterialism, enough to carry on a basic conversation at least. But if you'd like to go even deeper into some of the more speculative aspects of the theory, you could always read further. Of course you want to go deeper. What else are you here for? Да. The book fits quite snugly into your palm. It would also fit comfortably into a jacket pocket. Продолжить читать. You flip forward a few pages until you come upon a chapter titled Mental Projection and Transference. When a community has achieved a sufficiently high degree of revolutionary fervor, inframaterialists believe that second-level effects may be observed. At this second level, certain hyper-revolutionary individuals may even develop the ability to extend their thoughts into material space and
vice versa. Погоди, значит, что коммунисты могут читать мысли? According to informaterialist theory, yes. Under suitably revolutionary conditions, that is. Of course, one doesn't need to be a communist to be attuned to the thoughts of your brothers and sisters. It's become something of a folk legend that during their final meeting, Nielsen and Mazov didn't speak a single word, preferring to sit in silence with their chamomile tea, reading one another's thoughts. Ну, это красиво, но это люди, которые друг друга знают очень хорошо. Они уже все. Аргументация происходит в башке. Бывает, что. Прикольно, кстати, в таком участвовать. Когда два умных человека, ну, или даже, может быть, не совсем умных, это, в общем-то, главное, чтобы они друг друга хорошо знали. Садятся, тема известна, и вы сидите такие и продумываете тему, и в конце, ну, в общем, наверное, мы придем к этому выводу. Ну, наверное, да. То есть вот это будет наш консенсус. Ну, скорее всего. Ну, и будем терять времени, нахрен это надо все. One of the minor tragedies of the late revolutionary period is that few reliable accounts survive. Да. Much of what we know of the communards' activities during this period come Это from не чтение мыслей. memoirs and second-hand accounts. Это Some осознанность only скорее. written down decades after the fact and of dubious authenticity. Окей, ладно, давай. Почему такие эффекты действуют только у гиперреволюционных коммунистов? Гиперреволюционных. Because plasm has Тот never не зря been тот чувак на directly Троцкого похож. observed, the exact mechanism behind these effects remains entirely speculative. In other words, there's no evidence that any of this mind-reading stuff is real. Если поставить некоторые вещи в игре, некоторые положения в теории даже соответствуют лорам игры. Нет, внутри самой игры противоречия, кстати, ну, то есть там есть показания, противоречащие друг другу показания, ну, в том числе исторические, но при этом мир выстроен очень ровненько. В рамках даже небольшой истории, на самом деле, при том, что эта история небольшая, эта задача нетривиальная, и сценаристам надо это... Снимаю шляпу, это круто. Внутри этого лора тут все в порядке, это понятно. Но, тем не менее, это все равно издевательство. Why are you getting hung up on Все равно mechanisms? отсылка. Open your mind's aperture just a little wider. You're so close to true understanding. Ну, подожди, если никаких доказательств существования плазмы нет, то как эта теория вообще может быть правдой? Most informaterialists would argue that the inability of skeptics to detect plasm is simply evidence of their own insufficient revolutionary enthusiasm. Типутин. Типутин. There you have it, a perfectly unfalsifiable loop. The theory is impossible to disprove on its own grounds. Meaning, it's hardly a theory at all. This should be more than enough for a stimulating discussion. That said, if you're still yearning for more, you must. Everyone knows books save their best parts for the end. Ну, давай дочитать. You breeze through the next several sections until you arrive at the final chapter. Коммунизм над реальностью. Communism above reality. Ну, давай, жги. When a society's revolutionary fervor reaches the third and highest level, informaterialist theoreticians have postulated that the laws of physics cease to be laws. More like suggestions, according to some of the SRV's leading informaterialists. Of course, it's impossible to say what exactly happens under these conditions. No known society has ever achieved the levels of revolutionary enthusiasm the theory seems to require. Это гениально, на самом деле. Это просто гениально. Some informaterialists have even argued that it might require more plasm than humanity alone may be capable of producing. То есть, подожди, плазма из нечеловеческих источников? In the SRV, there have been attempts to organize certain species of aquatic mammals, as well as a few of the higher corvids. Ты понял, да, ты понял. У селедки больше революционного понимания, чем у тебя. But as of this writing, only human beings have demonstrated the intellectual capacity for revolutionary communism. Кто-нибудь когда-нибудь приближался к третьему уровню? There are numerous stories from Samara.
involving bandits or fascist mercenaries being levitated by farmers from the most ideologically advanced communes. Of course, few of these incidents have ever been rigorously investigated or substantiated. The form of these stories also recalls several well-known Samoan folk tales, in particular, the one commonly known as Clever Oleg and the Flying Magistrate. Секунду. Это Олег Летучий Судья, это типа, это что-то вроде чешской дефенестрации или что это такое? Among known attempts to channel third-level capabilities, the most well-documented is the curious case. Ну, кого берете судью и чиновника выкидываете в окно. Чешская традиция. Так. Буду посетить боевым кораблем коалиции дебютант. Ну, давай, вали. It concerns an interesting series of events that took place during the invasion of Revachol. As coalition forces made landfall, a cadre of Nielsen's most fervent acolytes attempted to compress a coalition-era static with their collective will. According to communard law, these acolytes positioned themselves at the top of a redoubt just over the bay of Revachol. From that vantage, they proceeded to visualize pinching coalition warship debutante between their fingers, a gesture believed to assist in the extra-physical materialization of their thoughts. Сработало. The acolytes, along with the redoubt, were vaporized in an artillery strike before the process could be completed. Понимаешь, товарищ, тут еще такая вещь, что с одной стороны, конечно, мир работает так, как задумано, а с другой стороны, не нужно забывать, что главный герой находится в перманентном похмелье. То есть одна из красивостей этой игры заключается в том, что ты не совсем уверен в том, что происходит. Ну, в частности, вот этот капиталист, суперкапиталист в контейнере, который тебе кажется светящимся, а Куцураги просто видит человека. То есть это у тебя крышу сносит от наркоты или от ломки, или что? Или нет? Или да? А может, пошел ты, не ты, ну, в смысле, да, цитаты. Но, тем не менее, довольно смешно. Так. It's been said, though, that in the weeks following the battle, the captain of the debutante noted an increase in incidents of crewmen striking their heads on unexpectedly low bulkheads. Of course, colourful anecdotes only scratch the surface of what inframaterialists believe may be possible in a truly third-level society. Как бы выглядело общество третьего уровня? Some have theorized that such a society would be fundamentally unrecognizable, lacking many of the institutions we typically take for granted in advanced societies, including organized governments, financial institutions, and law enforcement. Did that book just say there's no place for you in this future? This sounds like a seditious fantasy. How can they allow books like this in print? Ну, да, игра с ненадежным рассказчиком. Не, я такие люблю вывороты, но я больше люблю, когда это происходит, в принципе, везде, повсюду, то есть, когда это вообще повсеместно. Ну, вот как Моровинди или Вандерале. Ну, Вандерале в меньшей степени, Моровинди в основном. Как просто вокруг такая наркомания, что хрен разберешься, что из этого правда, что неправда. Майкл Киркбрайт вообще гений. В Вандерале очень хорошо это показано, когда на самом деле ты вроде бы как бы надежный источник, окружающий тоже надежный источник, но на самом деле нет. Тебе постоянно на это намекают, предлагают разные теории, и потом просто разносят их в дребезги. Это очень прикольно. Так, ну сам этот капиталист упоминает коэффициент Вайса Визмана. Я тебе об этом и говорю, что восприятие главного героя — это восприятие человека с диким похмелом и ломкой. Поэтому понять, что из этого реальность, на самом деле очень сложно. И это хорошо. Ну, для повествования это хорошо. Others have argued that people living under third-level conditions will be immune to such infirmities as hunger, disease, and mental illness. Чё? In some of his later writings, Nielsen himself speculated about the potential for an extra-physical architecture that disregards the laws of bourgeois physics and instead relies on the revolutionary faith of the people for structural integrity. Да, то есть здания стоят, потому что люди верят, что они должны стоять. Орки, что ли, все? Precisely. Nielsen observed that the financial system operates on the same principle of faith. So why not an architectural system?
On the following page, you come across a few black and white reproductions from Nielsen's own notebooks. One sketch depicts a government ministry shaped like a great inverted pyramid. A hectare in width at the top, balanced atop foundations the size of common apartments. Another depicts a leaning tower wrapped in a dramatic helix. The caption beneath it reads, "The Tower of History." Подожди, а что если люди перестанут верить и здание обрушится? Так. In the corner of one of the reproduced notebook pages, you can make out the following words, written in Nielsen's distinctive slashing script. A state that has lost the faith of its people has forfeited the right to exist. Ну, да, само по себе забавненько. There is no more. You've reached the outer theoretical limits of communism, and in less than 200 pages. If you'd like to read further, may we recommend a brief look at Occidental architecture? Забавно. Ладно, потом. О, она тут стоит. 2 часа ночи. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? I don't believe it. I've never known those boys to have manners. The bemusement in her voice doesn't fully mask genuine tenderness. Кажется, они тебя очень уважают. There'll never be skulls, but their hearts are in the right place. Тоже хочу стать черепом. Fat chance. But you can still do your part to revitalize the neighborhood. И как это сделать? She throws you a conspiratorial glance, then presses her finger to her lips and squints up at the sky, as though straining to hear something in the distance. Have you noticed the quiet? Every so often, you might hear a gunshot pierce the air somewhere in Jamrock. But in Martinez, no gunshots, no sirens. The people are languishing in boredom and complacency. This place is a sepulchre. We'll paint it red. We bring the raucous. You bring the sirens. She's making a valiant effort to come off as a nihilist, but she's really just an angry little commie. No wonder she was talking about the streets flowing red. That's what happened during the revolution. Кого быть одновременно черепом и коммунисткой? You got me, pig shit. I don't make for a very good skull. I like animals too much. Simians and pigs. But I'm still gonna write some damn good graffiti. Да, пока. Цирк. Товарищ, это просто развлекуха. Она очень хорошо написана, она издевается или впячивает некоторые философско-экономические концепты. Она действительно круто. В основном издевается. Но не надо искать в ней то, чего там нет. Такие богачи законы не писаны. Намек. Слушай, намек тут нет. Намек это что-то иное, понимаешь? Намек происходит через действие. А здесь, как бы. Господи. Это если ты про того светящегося капиталиста, типа, у него безграничные возможности, если страшно я скажу, это не намек. Это называется говорить в лоб. Очень красиво говорить в лоб, но это все еще в лоб. Если для тебя это намек, ну я не знаю, тебе нужно что-то это почитать по-настоящему концептуально. Начни с философских рассказов Вольтера, кстати, очень хорошо. Они, правда, как ты понимаешь, поскольку это период буржуазных революций, они немножечко слегка совсем прокапиталистический. Но вполне. Где-то у меня лежал, кстати, сборник таких же рассказов, но социалистических наших. Только забыл где. Но Вольтер это Вольтер. Он клевый. Это в лоб, в общем-то.
Но, я говорю, это красиво очень в лоб. То есть это меня не вызывает это каких-то претензий. Слушайте, мы можем с ней поговорить, она не спит? Довольно толсто, ну. Еще избирательные слова. Ну, а надо? Надо быть. Как мне как-то раз сказал один мой преподаватель философии. Хороший у меня был, плохой преподаватель философии, хороший. Но с хорошим я мало, к сожалению, общался, так получилось. Он мне как-то сказал, что лучше быть непонятым вовсе, чем быть понятым неправильно. Сомнительная концепция, но тем не менее очаровательная. Так и не понял, где она шляется. Здесь ее нет. This window is pristine on the inside. Golden light melts away into the blue, glassy darkness of your mind. In it are two neon-lit shapes, a man and a woman on the single bed. A two-hearted spider. В какой позе? Like the witness said, the man Man. is kneeling. The woman is on her back. It's the night of March 4th and a shot has just been fired. The man looks directly at the woman. The shot's possible directions converge in his mouth. A ray cast from somewhere outside, entering his brain. From the roof outside, location A prime. The glass fractures around the bullet hole. Shards face inwards like a corona behind the woman's back. The man does not know the bullet has entered his brain. He never will. Death comes faster than the realization. The ray cast from the man's mouth unravels into a fan of possible directions, all on the roof at first. The shot could have come from any of them. This is composite location A prime, most likely of the origin points. There could have been. Then the rain and slush and wind washed it away. Факт. This was more than a week ago. То есть я на 80% уверен, что стреляют крышу. 72%. With a weapon that's good for medium range, like a rifle or sports pistol. This is a good short distance, but not too short. The perpetrator aimed with their back against the railing, or possibly kneeling for precision. This would explain why it only took them one shot. The lights were on in here. Outside it was dark. It was like shooting fish in an aquarium, a well-lit aquarium. The victim opened his mouth to let the bullet in. Neither of them would have seen anything outside in the darkness. Есть ли какие-нибудь аргументы против точки А? None that you've found thus far, but that doesn't mean there aren't any. Могли ли строиться с другой точки, расположенной дальше? That's a 28%, yes. In this model, the shot could have come from a greater distance. Nothing excludes the possibility. Should we extrapolate to include every possible point of origin in Martinez? Давай. According to your map of the district, this shot could have come from a wide angle of locations, starting with the northern edge of the abandoned boardwalk, ending with an islet in the bay. Let's call them B prime. Поточнее. B prime for boardwalk, B double prime for Land's End, and B triple prime for the islet detective. There may be smaller points in between, but those are too fine to zoom in on. Точка на пирсе. 700 meters away. The likeliest of these B positions, 20% 700 метров. A skilled sniper could have made the shot, provided he had a safe sniper's nest. Even with the light on inside, we're talking military training. At that distance, the perpetrator would have had to take wind direction into account. На краю земли. 1.2 kilometers away. The least likely of these positions. Let's say 3%. Ну да. 1 kilometer away. A point beyond the docks, on an islet in the bay. The fort is ruined, but the perpetrator may have found a stable spot on the beaches surrounding it, where the concrete crumbles into the sea, as you saw in the coin-operated viewer.
The shot would have been a small miracle, 5% likelihood. There is an extremely narrow field of view from the bay to the window, between Rue de Saint-Ghislain 10 and 33A. The angle would have been extreme, and access to the islets is questionable. То есть стрелок мог находиться не на крыше, где-то дальше. It is possible that it came from B. You can't know for sure until you investigate. The lieutenant would probably agree that, in this situation, it's best to... Ну окей, более-менее разобрались. Блондинка, правда, куда-то пропала. Все, я думаю, можно идти спать. Подождите. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. The bed is still cold from the... The room behind your closed eyelids is familiar now. The only home you've ever known. Its darkness gathers. The last thing you hear is the wind blowing in through the broken window. Then something comes. A kind of sleep. Like a deftly cast fishing net, sleep pulls you out of the world and into its dark shore. The rough mesh chafes, tightening around you, it digs into your brain. Ой, Темный берег, ага, конечно, знаю, что это. How have things been going for you out there? Helped anyone lately? Saved anyone lately? Murdered anyone lately? This bastard isn't even listening to you. Because you know you are a murderer. A disco music listening psycho killer who Я спать Hear хочу. that? Iceman wants to sleep. He doesn't care about killing people. That's nothing to him. Black water under the bridge. The thing he's really scared of is much, much worse than that. Спать. We're trying to help you. All these processes, these tortures, voices and tremors are all just distractions, flares and countermeasures to keep you from the last dream. The last dream will be total annihilation. Cinders peeling off the fuselage. We won't be there to help you anymore, Harry. We will be dormant. You will be naked and alone. И воздух запахнет абрикосами. Of hell. Абрикосами ада. Of hell. Абрикосы ада. Адские абрикосы. 10,000 years later, in front of the video rental, there is a warm breath on your face again. Everything is okay again. Everything is so okay. Скорей бы, скорей бы. Your eyelids flutter open for a moment. When you close them again, you sense the light of the room around you. You're back. In 2 seconds, the alarm will ring. The last thought in your head before waking is, maybe you shouldn't have seen that stained glass window in the church. Так. Вставай, проклятием заклеменный. Шо? Давай, 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 давай. Ну ладно, пока он встает, пойду просто чайку налью. Сейчас приду.
Так. Ой. Да. Текс. Пойдем-ка с ней поговорим, пока Куцараги рядом нет. Странная фигня. Я получил в итоге в распоряжение ботинки и броню керамические, но продать их некому. Какой в этом был смысл? Никакого. Никакого. Подозрительно. Ну да ладно. Посмотрим. Да, вот она. Где ты спала вообще? Изменщица. Officer, what brings you up here in the rain? Так, теперь, когда Ким ушел, давайте поговорим о том, что произошло в воскресенье ночью. Yes. The night before I saw you in the hallway and reminded you you're a police officer. The date of your re-entry into the fossil record. Так, вы что-нибудь слышали в воскресенье ночью из моего номера? Нет, подожди. Прежде чем я встретил вас, были только мой номер и звук мотокареты, пар в ванной и темнота. Wow. Mythopoetically adequate stuff. She's a glib girl, but she liked the wording. Так. There was the usual ruckus. Loud disco music. Кто-нибудь заходил? I can't say. Probably not. Sounded like you were flying solo. Громкая диско? Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestrations prime among them. Oh, that? Yeah. Whoa. The less said about OO, the better. OO were huge where I come from. I was very young then, of course, like 7. Life gets hard, but we go on. Then, doesn't life get hard because we go on? Может, лучше бы не держались, ведь она потому и становится хуже, что мы все держимся и держимся. I think you might have come to the same conclusion last night. At around 2 o'clock, the disco stopped, and there was a change of pace. Чей-то? A slow, sad song started playing. Like organ music on repeat. It went on for quite a while. Крошка церковь Сен-Санс. Some of that time you were yelling along to it. Yes, there was a church in there. A really small church. Like the smallest, saddest church in the whole world. It was about that. And also that it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a wounded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. Ранены по-крутому ранены, верно? Как дикий зверь. Yes, it was very cool. It's impossible to say whether she's being sarcastic or really means it. Что было потом? Then you started screaming and trashed the place. Что конкретно я сделал? A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. А еще что-нибудь? Screaming. Then I think you passed out. Что-нибудь еще? There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. I went out afterwards. Everything was quiet by then. Around 4 or 5. And that was it. She feeds herself another cigarette. Почему мне кажется, что вы победили? I really don't know, sir. I certainly don't feel like I've won. I feel like shit, sir. She smiles. A bitter little smile. She means it. Но для вас все обернулось хорошо, вы ускользнули от всех подозрений. Clearly, I haven't. We're having this conversation, aren't we? How well could it have gone? I mean...
The rain falls on her shoulders, tinting her blonde hair light brown. It smells of industrial pollution and brine. I'm stuck in Martinez just like all of us. I've been up here for... I don't know how long now. I like to call this my rooftop containment facility. Кажется, что-то не сходится в моей теории по поводу Руби. I don't know what to say. Кажется, все складывается удачно для вас. None of this is fortuitous for me. Ладно. She nods slowly, carefully even. There is Как сложный какой персонаж. Я нашел буй, в нем ничего не было, лишь морская вода. Oh. Вы забрали документы? No, of course not. As I said, it would have been too risky for me to use those documents anyway. My employer gave them to me. In truth, I should have destroyed them. Да, возможно, забрали люди, которые за вами охотятся. They couldn't know where I put it. I'm absolutely sure I was not followed. And I've told no one but you. You mentioned seawater? I was worried I'd been too careless with the latch. The documents were probably just washed away. Washed away. Удобненько, подозрительная женщина. Удобненько. Как у нее все удобненько складывается у этой подозрительной женщины. Очень подозрительно. Где бы узнать, что такое еще раз? Надо в книжный магазин зайти. Хотя у меня деньги уже заканчиваются. Надо пойти поклянчить еще денег. Да у меня осталось 40 рублей. Реалов, простите. Косплеишь силу воли? Да не особо. Так. Так сила воли сдалась, по-моему, там... нет, или да. Сила воли как раз была та, которая держалась, точно. Пойдем вниз. Здорово. Доброе утро, доброе утро. Hey, was there? Got the 20 rand. Good. You. Hello. Lena and I were just discussing the design of the new trap. Привет. Always a pleasure to see an officer of the law. Ну, может быть. I mean, officers. No. After all this time with Morel. Yes, officer? Так, у нас 5-2 очка можно вложить. Так. The Copper-nado is back. What do you want? Так, женщине нужна помощь. What's that, Copper? You want us to help little old ladies now? You're local law enforcement, aren't you? Helping troubled civilians should fall under your jurisdiction. Yeah. We'll send someone out. Who is? Wait. It's the pigs, isn't it? God. Poor lady. Don't worry. We'll handle this. I think she got some family in Kurong or something. Bastards left her alone when she got sick. We've been getting complaints. Hey, wasn't Everett's B team looking for her the other day? They said something about her, I don't know, finding something? Yeah, I think you're right, Gene. She have something of yours, Pig? Whatever you do, do not admit to these punks you lost your gun. No. You will suffer if you do. No? Well, whatever then, Copper. Чё? No. They totally said what it was. What was it? Так, Anyone remember? Заткнись, пожалуйста. Я тебя очень прошу заткнуться. I don't remember. I was fucking drunk. Let me know if you figure it out back there. Now, anything else we can help you with? Как ее зовут на самом деле? Auntie LaPlante, we always called her. Something LaPlante. Marianne, amigo.
Мариана, амиго. Мариана Лепленд. Anything else you wanted to know? А кем она была? Boss, like before. Just an old lady. Her kids moved away years ago. Never come to visit. Never took her calls. She gets out every now and then. She did right by lots of us when we were kids. Always was a little off, but still. Us kids? That must have been ages ago. She was better then. The children kept her together. Как она стала такой? Get wanted to be a cop, you mean? Well, she... Shit. I don't actually know. Anyone know why she started acting like a pig? No fucking clue. It's gotta be the crazy. Who'd want to be a pig? Ну... Yeah, you should be. Whatever, Cole. Don't worry about it. Откуда у нее столько снаряжения? Dunno. She lives by the water. Shit washes up. Она обобрала этот самый полицейский автомобиль, походу. Police paraphernalia doesn't just wash up on the coast, people. It's not like we dump it at night. She bought it, collected it. Спасибо. No problem, old cop man. We take care of our mentally ill here in Martinez. Ain't that right, boys? Sure enough, we're the real heroes on these streets. Так, ну что? Heroes on the Streets, блин. Это странно немножко, конечно. Слегка, самую малость. Припозднился ты с этого уже под конец. Я сейчас буду заканчивать и переходить к «Властелину колец». Ты припозднился под конец, а я буду играть в «Властелин колец». Ну я завтра еще буду играть в этот самый Disco Elysium, как проснусь. Наверное, да. Надо проходить. Да. Так, регистрация 41. Нашел свое удостоверение. I'll write down that there is no need to issue a new one to you then. Over. Roger that. Then. This is Precinct 57. How may I assist you? Публичная библиотека Джим Рока. I'm afraid they're closed. It says here that the library is... We should try again. Anything Окей. else detected? Четвертое. Труп нам Перси One Мартинеса. moment. Понимаю. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Ba-bam. We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him, and traces of vomit on his shirt. Any signs of violence? Не, несчастный случай. No field autopsy necessary. You can hear her quickly typing in the background. What about his belongings? Did you examine his clothes? Да, во. Any information on the library card? Центральная публичная библиотека Джим Рока. Владелец некто Билли Межан. Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Давайте. I have assigned the case to Lieutenant Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. That's all for now. Thank you for it. Okay. In the cabin, you see a... Так, вообще говоря, что нам надо? Пирс, остров, край земли. Окей. Блин, а я не все проверю. Кое-что проверить могу. Пирс. Не отсюда? Тело уже увезли. Разве не отсюда? Странно.
Интересно. Блин, все что тут тусуются. А откуда тогда? Хрен с тобой, пойдем вниз. Это что это вдруг? Пирс. Буй. А откуда? И когда такое происходит? Ну, потому что Пирс, он там один. Как бы. Сюда мы зайти не можем. Ну, иди туда. Опять ничего не понятно. Может, надо с ним поговорить? Hello. Isn't this a fine morning? No, I'm afraid I can't help you. So you haven't seen it? No, I'm sorry. There's something friendly and familiar in how he says that. A day off. I do have... He's not gonna give you money. What's he... No, I mean, come on. You need the money. If it's not a thing... Oh, no, I don't have... I'm just spending... Not that he would have to worry about being robbed. Занимайтесь спортом. I do some... Lo Mantang stick fighting is a form of martial arts originating from the island of Lo Mantang. It uses slender wooden sticks for confronting the opponent. Окей, виды единоборства Строламантан. Actually, a great many cultures have their own version of stick fighting, such as the sacred Mabolo tradition of the Harley. A name deriving from the butterfruit tree traditionally used for crafting the long, slender sticks, whereas the sticks used in other cultures... He does off as he paints you a comprehensive picture of the history of stick fighting among mankind, seasoning it with unexpected pop culture references. Man, he's good at speaking. People must love him. But anyway, I'm boring you with details again. You were saying? Lomantang stick fighting is... Wait, what does this man know about Pyrrolidon addiction? Чё? You got me, detective. Here's a... That's right, Да ладно, забей. Это не поможет нам определить, откуда стреляли. Ну, я не вижу ничего. То есть говорят, осмотрите. Как осмотреть? Вот туда залезть? Как это залезу? Все-таки здесь как это можно? Непонятно. Здесь, впереди вот по этой лестнице можно, мы пока не можем. Почему? Нет. Потому что с пирса, какого пирса? Только оттуда. Вот оттуда могли стрелять, в принципе, технически. Да. Сейчас посмотрим. Ну да. Ну ладно, иди сюда. Странно это все. Странно это все. Нам нужно к... Сначала к этому маяку. Маяк. Is there something here that would indicate a sniper used this place as a nest for taking the shot? Just some urban detritus, a bottle, and a dilapidated old comms tower. I don't see it, Lieutenant W. Freitor. I don't see a person take a shot here and hit something there. In the whirling in rags. There, 1.2 kilometers over the wave-crossed bay, through heavy, dark grey curtains of rain, you see the smallest rectangle, barely visible. A glowing light on the third floor of the whirling in rags. With binoculars, you would see a young woman's shape move behind the glass, her limbs long and slender.
Ну, так, костер. To warm his hands before pulling the trigger? Perhaps. But anyone could have made this. The coast is specked with fire this time of year. Truthfully, this seems like a very poor choice to take a 1.2-kilometer rifle shot from. Visibility is awful. There's water vapor everywhere. I think we can rule out... Biddable Prime, was it? Да. Вышка. It's not possible to climb that ladder. And even if it were... Окурки. Those? A smoking assailant who favors Tumutiri to Astra or Joanne? Still, you felt it was important enough. Окей, тут мы нашлись. Так, теперь... может быть, еще раз на пирс сходить? Может, поможет? Ну, это просто очень странно, что там ничего не активировалось. Так, это что у нас? An old door, worn by elements, guards the depot. The Отсюда wind могли has стрелять? From here to the whirling, I can't see... Техника. Это потому что техника у меня +1. Прокать 3% такой себе. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. You rattle the handle a bit, then push. We don't get in there. Frankly, you're just going to have to... No. We've gotten into every door thus far. That's what we do. We Ну open да. doors. We're cops. Relax. No one's hiding in there. If we can't open it, others can't either. And... At least you can think about opening it. About doors in general. Не. Я оставлю эту проверку на будущее. Что такое? Класс, игра решила, что загружаться нам не надо. Ну и хрен с тобой, ладно. Ну просто на тот остров я вообще не знаю, как попасть. Хотя... Так, давайте еще раз сходим сюда. Да, игра решила, что просто сохраняться нам не... загружаться нам не надо. Не работает. Походу я сломал загрузку. Куда ж мне надо наступить, чтобы... Использую силу кочу. Ага. Ну давай. Серьезно. Ну вот же пирс. Действительно не понимаю, почему я не могу. Чего нет-то? Понимаю. Хорошо, ладно. Хрен с ним. Сохраняемся и идем в Властелин колец. Пора. Уже. Главное меню. Подтвердить. Вообще, конечно, игра приятная. В нее втягиваешься постепенно. Ой. Такой типа... Так. Это шо? Окей. Так. Сейчас он выйдет. Игра в этом отношении феерическая. Какая... О, боже, закрыть программу. Отстань. Текс. Поехали. Нам там Талос сбросил пару реплаев. Властелин колец сказал же. Не туда. Так.
Вот туда. Батл. Текс. Батл. Тут. Так, и YouTube. Оп, оп. Оп. Да, давай, спасибо, пока. Ну. Ладно, хрен с ним. Так. Геймрейнджер. Ну, геймрейнджер. Пожалуйста, хость. Так. Ну, пока что давайте в игру зайдем и посмотрим. Ага. Посмотрим реплей, который нам Талос скинул. Там-там, та-дам, та-дам. Так, секунду. Ну. Извините, сейчас. Все. Ага. Ага. Кролики у ролики. Так. Ух. А какая из них-то? Алло. Unreal 2. Да. По английскоязычной версии был сделан. Но у меня тоже полуанглийская, но это пока. На данном этапе это пофиг. Итак. Что у нас хорошего? Это 2 на 2. Да. Сверху у нас команда из Урби, желтого человека и зеленого человека Мирка. Снизу у нас команда из красного гоблина Мустафы. Мустафа турецкий. И Пигурона синего Ангмара. Карта 2 на 2. Анриен 2. По центру есть у нас башня. Сзади катаролей, то есть только крипы. То есть кроме башни тут ничего нет. Ну, сразу открытие через барак у Ангмара. Гоблин пошел ставить туннель поближе. Человек-барак. Второй желтый. Тоже барак. Кто-то зашел в геймрейнджер. Но подождите, я тут смотрю реплеи пока что. Так. Псы. Хорошо. Первая копия уже готова у первого и второго обоих. У желтого и зеленого первая копия готова. Они пошли зачищать варгов, не пошли к троллю. Через фишур, не через барак открывается гоблин, но барак довольно поздний. Второй сразу пошел. Маситься будем. Ангмар пока что. Да, первого тролл-мастера только построил. Но люди играли достаточно фаст барак, поэтому защищаются крипы на границе.
вообще логично идти сначала сюда, потому что верхние крипты всегда можешь забрать, а вот эти боковые неплохо бы забрать раньше. Мечники. Второй уровень. Здесь тоже готовы мечники, тоже получили второй уровень. И пошли маситься паучница. Окей, паучница. Дабл барак. Но люди уже наступают. Здесь, Вольфден. Волчья яма. Баф на пехоту Гондора и на роханские копья. Дебаф от птичек. Ну, птички там, в общем, лидерство. Это не лидерство, дебаф, поэтому такое. Но вот в защиту ребята под обстрелом копий побежали сносить туннель. Приезжают к ним птички, но птички, скорее всего, не успеют. Точнее, гоблины не успеют. Хотя под ядом, может, что-то выйдет, ну-ка. Не, минус туннель. Да ладно, не успел. Хорош. Туннель восстановится. Мечники тоже погибли. Здесь ситуация чуть посложнее. Ну, тут постройка чуть получше. Первая кава вышла. Баф. Топористы отбиваются. Да, тоже люди все гибнут. Главное, каву не накидывать, но можно волков накинуть. Волки против копий как раз работают уникальные в этом отношении. Морские волки. Погибли харасные юниты. Люди из запада. И желтый человек занимает... торжественно занимает площадь. В то время как... Да, попытка похарасить какая-то была там гомора. Пробитый сильный туннель. Но этот восстановится рано или поздно, пофиг. Пучки в заказе, уже одни есть. Ушло наступление. Кавалерия и волки добежали очень быстро. Опс, не повезло. Гондорская кавалерия бьет волков. Мечники потеряли 3 хп. Все очень печально. Попытка преследовать гундабанских орков. Нет, от пауков надо сваливать. Сильный удар сразу по желтому. Зеленый спешит на помощь. Минус туннель, скорее всего, луки фокусятся на кавалерии. Логично, кстати, кавалерия в итоге много не сделает. Кавалерия еще в копию влетела. Все, минус кава. Волки пытаются оббежать. Мечники бьют гоблинов. Ферма, скорее всего, пойдет. Еще дотекание пауки. Убивается гондорская конница. Вторая выходит. Может пробежаться по гоблоте. Сносится большая часть отряда гоблоты. Пауки все еще живы, но они под обстрелом. Убивают отряд. Гоблины заканчиваются. Человеки вроде как отбились. Но проблема в том, что тут отряд. Там отряд. Здесь пауки. Еще дотекание 2 гоблина. И еще гундабанский орк. И дома у Ангмара. Ну, он пока трал мастеров фигачит, больше ничего. Грейд во всадников. О, всадники, точно. Грейд во всадников, все еще масится гоблота. Здесь гоблоту разваливают потихонечку. Так, а у зеленого игрока что? У него чисто один барак? Нет, у него там лучники, да, что-то не забыл. Ну, тут согруппа, конечно. Немножко, походу, всадники влетели в копья. Так. Хорош. А неплохо. Нормально отбились вроде бы. Зеленый, более того, преследует даже остатки Ангмара. Здесь отряд гундабанцев пытался что-то сделать, ушел куда-то в сторону. И атака желтого на Ангмар. Тут гоблины перехватили. Ну тут вот эта довольно большая башня. Под бафом еще. Не очень приятно. Баф под гундабанских орков. Мечники преследуют волков. Волки получают. Что? Ветерок. Копи пытаются сажать, выходит кавалерия. Кавалерия разворачивается, мечники перехватывают волков. Сбоку доходит еще отряд Ангмара. Зеленый человек кидается на красного гоблина. Довольно большой мощной. Кстати, у него реально много здесь.
Желтый пытается здесь как-то разрулить. На копьях, всадниках и мечах. Бог сейчас будет. Не очень приятно. Для мечников, но они пока живы. Волки, да, копья умирают на волках. Пробегание. Надо уходить с остатками кавалерии. Зеленый игрок сносит один из туннелей гоблинов красного. Но ангмарец потихонечку разбирает желтого. Давайте глянем. Грейд пока не планируется, просто достраивается мясо. У зеленого выходит первый герой, это Аймер. Ой, нет, Теоден даже, Теоден под лидершип, отлично. Дополнительные лучники и выход в Итильен. Атака базы гоблина зеленым игроком. Полутролли с фишуры вышли, вот фишура. 2 склада полутроллей, плюс всадники. Да, растаптывается армия зеленого. Гоблина много. 2 всадника, 2 полутролля, гоблота и вот Теоден, который еще и отравлен оказался. Валить надо отсюда. Упоролся, что ли? Так лучше. Контрнаступление южной команды. Башня за югом. Убийство ферм. Всадники уходят. Зеленый и желтый тусуются вокруг строящегося колодца. Фонтан, я знаю, Итильен подготавливает. Итильен что-то доделался случайно. Первый герой желтого игрока это Фарамир. Хорош. В клубе ставит маяк. Желтый человек, что тут, черт знает, что происходит. Он желтый, да. По центру попытка перехватить тут статую. То есть статую. Башню. Ну, такое пока. Вроде здесь зеленый от полутролля отбивается на луках и Теодене. Теоден на самом деле бы на землю ступить. Рыцарство. Второй уровень Теодена. Желтый заходит во фланг. Тут уже 3 отряда всадников гоблинов. Несчастные фермы. Довольно большая... Не, ну такая небольшая машина Ангмара за спиной у желтого, но нормально. Да, не за что. Я рад, что всем понравилось. Я так смотрю, многие рады были. Не за что. Не за что. На самом деле очень сильно помогло, что карта была. То есть я карту искал, карту нашел, и вот карта в 8К, она прям очень удачная. Когда ты просто как раз гораздо лучше, когда ты передвигаешь и показываешь, где что. Гораздо удобнее. В смысле не надо? Не надо. Как ты знаешь, я работаю с триггером, ну и так далее по тексту. Привет, Фугли. Драка очень суровая на центре. Успел разбежаться гоблин от итильенских стрел. Баф на зеленого. Драка за центр продолжается. Ангмарец пытается волками немножко тормознуть желтого. Но пока что зеленый стоит очень крепко. У него большой лимит. У него огненные стрелы уже. Да ладно. Нет. У него огненные стрелы. Почему он так выглядит странно? Подожди. А, это ладошки. Итильенские ладошки. Я уж испугался. Заливка, которая соответствует бафу, но только на территории, собственно, да. Ой, как всадники гребают. Уходят копья. Откатывается немножко назад зеленый игрок. Слишком много здесь гоблоты. И репака не будет. Паскаль сказал, что не будет делать новую версию. Он задолбался с предыдущим, поэтому репака не будет. Большое ему спасибо за то, что раньше делал. Ну вот, сейчас у него на это ни времени, ни сил нет, бывает. Желтый игрок перешел в цитадели. Но у него нет вообще лукарска, зато он бахнул себе рынок и бахнул себе довольствие. Зеленый сопротивляется, Итильен нагребает в рукопашную, тем не менее продолжает стрелять. Полугоблины, полутролли уже почти закончились в полном составе, плюс кавалерия желтого игрока помогает сбить гоблинских всадников. Да и Теоден уже 4-й раздающий. Хорош. Чью милость раздает, вообще великолепно. Итильен выжил, это самое главное, это самый дорогой юнит здесь. Долго ли процедуру ставить? Ну какое-то время будет идти. Напиши репак или род в команду, тебе выпадет инструкция. Ссылка на инструкцию подробную. Весь процесс у меня занял где-то полчаса.
Но у меня интернет быстрый, поэтому все скачал быстро. Ангмар с северными троллями. Странно, что Ангмар не играет в героев, ну ладно, хрен с ним. Ну потому что, хотя против людей, Гамирка бы не зашел бы. Состав смешанный, Халдар, наверное, тут был бы не очень. И западные армии начинают сдвигаться. Духи в Тильен. Не обращайте внимания на пуканье, это геймрейнджер. Я вот что-то комнату открыл с дуру, ну ладно. Сейчас, дайте-ка я закрою комнату пока. Потом открою. Ну, я вот этот реплей посмотрим, следующий, тогда откроем комнату, окей? Чё надо? Пошел вон. Ну, тут духи еще, хоть и временные, но довольно неприятные. Закрыл комнату, чтобы не было на стриме лишних звуков. Все равно это вы там пишете что-то свое. Мне это абсолютно как бы такое. Реплей пока посмотрим. Вот нам Талос скинул пару реплеев, мы на них и смотрим. Азок разрушитель от гоблина, плюс ко всему, я, по-моему, там еще кого-то видел. Нет, там ничего сложного. Просто вот последовательно выполняй задачу и все. Там прям вот совсем ничего сложного, серьезно. Тогда наконец приземлился на землю. Довольно серьезный проход желтого игрока на территорию Ангмара. Там что-то еще лесопилка делает гоблинская. Лечение, ветерок. Ну, пока нормально все. Пока минус мельница точно. Что-то гоблины по троллю подстались, там полутрое сейчас разберутся с ним. И кавалерия, как минимум, кавалерия уходит, в то время как мечники погибают смертью храбрых. Но в целом Ангмар вынужден отбиваться. В этот момент приходит Теоден к гоблинам со всем своим теоденским войском. И там еще кто-то, Барамирка. Барамирка от зеленого игрока. Фарамир второго уровня только у желтого. Ангмар приходит в наступление. Северные тролли, дикари, волки и уже северные черно-номинорские стрелки. Номинорские рейнджеры. Темные рейнджеры, да. Туми! Тут довольно много Этилиена. Есть у него третий уровень? Все еще нет, он просто спамит Этилиен. Второй барак. Башня. Строители заныкались в какой-то момент. На Ангмару надо идти, да. Пара разворачивается. Бомбадил раздает по всадникам гоблина. Очень неприятно. Всадников нельзя терять гоблину. Стоит, по крайней мере. Барамир получает второй уровень, а значит дудку. И становится, да, ситуация приходит в состояние уже совсем неприятной. Потому что вот эта армия под лидершипом Теодена. Хотя можно по чуть-чуть бахнуть, это ликвидирует лидершип. Ангмар идет в Харас. Уничтожает зеленого игроку экономику. Зеленый игрок при этом стоит дома. Точнее, вот кавалерия. С Аймером кавалерия бегает уже, окей. Это желтый игрок встал подчиться к союзнику. Тильян немножко пострелял. Несколько отрядов мечников идут на Ангмар и сталкиваются с рейнджерами. Рейнджеры немножко кривенько отступают. Бегут северные тролли. Северные тролли, что кавалерия такая. Хороший урыв. Через чаш пошел. Мечники здесь лягут, но вот что делать с Теоденом и Мошной вот этой на базе гоблина, совершенно непонятно. Грейдовятня, даблфишура. Грейдовятня заканчивает строительство. Я не очень понимаю, почему ничего не уничтожено до сих пор. Да, вот сейчас начинает долбаться паучница. Дебаф, лечение. Баф на копья, на полутроллей. Кавалерия надо просто сваливать. Северные тролли сносят Этилиен. Хорошее копье в северных троллей. Человек заглючен. Дудка от Барамира становится не очень приятно, но ну, слишком надо уходить. Боже мой. Том бободил от зеленого игрока. И все равно зеленого остается здесь маловато. Барамира надо просто сваливать, он же четвертый, может раздавать опыт. И в этот момент желтый игрок уже с грейдами. Где у него ключица? Вон она. С оружием. С грейженным оружием он идет.
что оно не светится. Нифига, ну ладно. С грейженным оружием ой, как их, господи. Стражи цитадели идут вперед, это очень неприятно. Тут особо никого не подрежешь, даже северными троллями. Желтая кавалерия с Амером пытается уйти от полутроллей. Частично уходит, развлекает здесь их Теоден немножко, и Барамир. Но Барамиру пофиг, он уже 5-го уровня, он уже сам лидершип раздает. Ну, прижимают южных, хотя начало вроде было в пользу южной команды, но как-то так. Но все равно. Ангмар-то, в принципе, держится. Вот что гоблину делать? Азока там какого уровня у нас? 2-го только. И снова лимит зеленого человека. Быстренько пробежимся. Урби, люди, желтый 330 на 725. Синий Ангмар 300 на 500. Гоблин 300 на 475. И зеленый... да, у зеленого игрока почти 800 лимита. Нормуль так, нормуль, проблемка. Полутролли пытаются ворваться в Этилиен, потому что надо выбивать их. Этилиен мешает. Погибает туннель. Да, и паучницу, кстати, снесли тоже. Загрейдил полностью кузницу гоблин. Кавалерия желтого идут в наступление. На правом фланге Ангмар полностью разбил армию людей и прогнал Фарамира. Строятся стражи цитадели, строятся мечники. Кого не строятся, кого уже есть. Духи в Этилиен. О, Блайт! А вот это очень неприятно. Это сейчас очень быстро закончится плохо. Ну, правда, тут силы у Ангмара не очень много. Поэтому потери зеленой армии будут не настолько крупными, как могли бы быть. Но, как вы видите... То есть она могла вся погибнуть. Но из-за того, что ударная, собственно, ударить чем-то было сложно, погибла только часть армии, да и духи быстро закончатся. Но, тем не менее, временно атака зеленого остановлена. И сколько у него осталось лимита? 400 от 700 с лифидом. Но это еще с достройкой. Ну, духи сейчас, да, духи не дойдут. Вынужден откатываться, строят артиллерию. Он уже сделал грейд на огонь. Сейчас, соответственно, надо просто бахнуть. Этилиен все еще без огненной стрелы. Желтый восстановил свою численность. Желтый человек. Кавалерия Гандора. Всадники Гандора. Всадники Рохана. Гоблин зря лезет. На самом деле, он это понимает, откатывается обратно. Крепость пробита на пол хп. Строится рабочий, видимо, один погиб. Полутролли. Гоблота, денег не хватает. Хотя лесопилки есть. И откат идет к базе, чтобы защититься. В то время как Ангвар не может пока помочь своему напарнику, потому что вынужден отбиваться от удара желтого. При этом пытается еще контратаковать синими троллями. Выбить ферму 3-го уровня. Кстати, ферму 3-го уровня, скорее всего, выбит. Cloud Break. Гоблину хана. Строитель. Отличная стрела. Все, хана. Нет, 2 на 2. Реплей, который Талос скинул. Гоблин сдается, остается только Ангмар. И Ангмар тоже сдается. Сейчас еще один реплей, который Талос скинул, посмотрим. Вот он. Привет, Паскаль. Вторая игра. Опять сверху у нас Урби, желтый человек, Мирк, зеленый эльф. Против Мустафы, красного эльфа и синего Пигурона Мордора. Я так понимаю, что это игры турнирные. Надо потом все это осветить. Так, сейчас я напишу. Пытался написать, что это турнирное. Да, да, уже понял. Это с этого турнира, который сейчас идет 2 на 2. Я, правда, не знаю этап. Талос не сразу сказал, что за заребки.
Ну и пофиг тогда. На самом деле. Посмотрим. Я потом тогда отдельно ролики запилю на YouTube с этими реплеями, которые Талс попросил еще закинуть. Смотрим, Мордор пока особо никуда не идет. Ну, собственно, просвечивает эльфа. Эльф идет в барак после 2 деревьев. Человек идет в барак после 2... О, нет, он сразу через кавалерию открывается. Вот так вот, через всадников открывается человек. После дабл бараков. Эльф красный тоже. Барак после 2 деревьев. И после 3. После 2 боен барак орковский у Мордора. Пам-пам-пам-пам-пам. Карта Рохан, собственно, 2 башни по углам, плюс иные с троллями. Ну и немножечко варгов насыпали. Мордор просветил все, что хотел. Кавалерию он видел. Всадников он видел. У синего, у зеленого верхнего эльфа строятся мечи. У нижнего тоже мечи. Чуть позже. Орки. И мы ждем Кавы. Да, Кава уже на середине, но зато есть готовность. Зеленая, правда, оркам будет внучарненько. Но вот Харат Палас построен, сразу заказаны копья. Выйдут они примерно тогда, когда кавалерия приедет в гости. Даже позже чуть-чуть. И сразу продается. Все это чисто харас. Интересно. Строится барак. То есть это не чистая кавалерия, а чисто вот построить один склад и выйти. Объединение сил. Баф на обоих. 1 баф на 2, это важно. Зеленый мечник и желтый кавалерист пошел вперед. Копья с орками разминулись. Встречают они эльфа под бафом, очень неприятно. В то время как кавалерия проходит в тыл Мордора, строители сразу бегут к крепости. Это минус бойня. Здесь мечи пытаются убить Харат копья, правильно делают, собственно, чтобы не трогали кавалерию. Продается, бойня одна отдается. Сразу идет восстанавливать ее строитель. Передвигается направо отряд эльфов, копья, мечи, чтобы помочь своему напарнику Мордору. С одного барака, в общем, фактически играет. Вторая бойня минус, скорее всего. Да, бафленный эльф это не очень. Третья, правда, удержалась. Продал. Ну, заново придется заложить тогда. Снестимные варги надо перехватить. Ой, строитель. Строитель тут, да. Строитель ныкается в стену. Частично сносится. Ну, Мордор повредили экономику Мордора, но в целом все хорошо. Так. Желтый человек защищает, у него уже есть лучники. Окей, что у зеленого эльфа? У эльфа пока 1 барак. Это тоже прут лучники. Кавалерия. Ой, кавалерия влетела в копья. Половина склада легла сразу. 2 копья, мечи и луки у красного эльфа южного. Дабл барак. Делаются маслуки. Орк масит, естественно, все, что может. Орковские лучники у него. И... Харат он отправил в Харас. Тут отряд копий и пары орков идет в Харас к желтому. Эльф построил халдира зеленый. Вот почему у него идет барак. Чтобы деньги сэкономить. Второй барак он тоже заложил, но позже. Ну, халдин, в принципе, норм. Что? Хорошо. Перехватывается морковский Харас. Залп. Да, к сожалению, весь этот Харас ни к чему не придет. Там при этом опять забегание небольшое. Орки не успевают. Отлично. Харадская, еще один отряд Харада заканчивается прямо перед лицом халдира. Харас желтого игрока заканчивается ничем. Ой, эльф построил себе, да, статую построил, молодец.
На середине карты, так сказать, опорную точку создал. Пытается перехватить зеленого. У красного, конечно, войск сильно больше, но там халдир. Но халдир пока не раскачанный, без лидершипа он не настолько хорош. Хотя, опять же, он нанесет много урона. Харадская конница аккуратненько подрезает. Ой-ой-ой. Ну нет, баф летел. Успел, надо теперь уходить. К сожалению, Харадская конница не очень любит получить по лицу. Брони у них 0, что называется. Потеряв 3 фигурки, уходит, и желтый игрок приходит наступление на Мордор. Борьба с эльфами. Продается одна бойня, чтобы не давать человеку удовольствия ее сносить. Попытка пить Хараса перехвачена. Но, тем не менее, армия разворачивается, а это потраченный баф, между прочим. Зеленые и красные эльфы маневрируют. Зеленый, в конце концов, решает помочь своему напарнику. Глаз. Вот это плохая идея, воевать. Да, гондорские всадники терпят. Ну, не до фигуры еще осталось. У них первый уровень, надо колоть вставать. Неплохо, снесло. Предоставляют неприятности немножко. Мордор сам копится с силами. Харадскую кавалерию надо просто уводить. Нет, он ее отдает, походу. Не доконтроливает Мордор, отдает харадских всадников. Гондорские всадники учатся около... Ой, лечатся около дабл колодца. И красный эльф, южный эльф переходит в наступление, защищая свое бревно. Уходят еще копья. И статуя ставится зеркало Голдриэль. Халдир 2-го уровня готов принимать. Баф. Тут Мордор, Харас Мордора прижат к стенке. Может быть, ферму не успеют, но не факт. О! Древоборот. Фига себе. Интересно. Мне кажется, что драка... Да, тем более, что палантир был бахнут. Это не очень удачно. Опа, отличил ферму. Ту все-таки потерял. Нет, та выжила. Отличил еще одну. Не дал Мордору нахарасить. Атака красного. Ну, не палантир, как это называется. Короче, это вижен. Как он называется по-русски? У Изенгарда это палантир, а у эльфов это другой, короче, это ускорялити. Слишком много, плюс Мирк вот это появился у красного игрока, благодаря тому, что он не выкладывал своих героев. Но тут, в общем, древоборот развлекается топча лучников вместо кавы под обстрелом, под прикрытием своих. Кстати, он может не уйти таким макаром. Уходит. Перестрелка. Пол отряда Миркуда. Нет, ну с халдиром, да, плюс еще лечение. Нет, все. Отступает красный эльф, потеряв очень много юнитов, потеряв много фигурок. Ну, становится. Здесь Мордор отбился вроде бы вместе с помощью одного отряда Миркуда. Плюс ко всему Мордор вышел в тролля. Так, тут уже выход в Итильен и выход в Стражей Цитадели, но вот тролля надо чем-то мочить. -1 колодец 100%. Да ладно, он не добил буквально. В спину Кави выходит копья, тролль сваливает на половине хп. Продолжается драка, Мордор сносит фермы. На левом фланге перестрелка заканчивается поражением красного эльфа, ему сносит статую. Покушал. Тролль покушал, восстановил хп. Тут есть Аймер. Нет, Теоден опять. Не Аймер. Стражи Цитадели. Всадники Гондоры помогают зеленому эльфу. И зеленый эльф. Смешно, кстати. Осадка, смотрите, где поставлена Мордором. Ну, на стрелковую... И отменяется. Он каким-то образом блокировал таким образом подход противника, я понял. И Мордора красный эльф, южные войска идут в полном налогом на зеленого эльфа, у которого халдир уже раздается лидершип. И Теоден раздает лидершип. Баф. Нет, в копию не вошел. Сильно пробитый Теоден отступает. Мордор дотекает, бонус орды. Лучники принимают лицом. Энт и Древоборот простаптывают орков.
Кавалерия пытается обойти их с фланга. Лучники продолжают, красные лучники продолжают раздавать. Просто заканчивается войска у зеленого. Баф зеленого и Мордор. Трехоборот задрал. То есть Энт обычно задрал. Копи пытаются его перехватить. Гондорские всадники пытаются то что-то сделать. Иомер бьет гондорских всадников. Там драка. О, блин, Глорфиндель вышел. Понятно. Глорфиндель нарезает зеленого игрока. Он Глорфиндель в третьем... А, он сейчас Blade of Purity, если включит, будет смешно. Понял, лучники, копья. И вроде отбился. Тяжелая потеря у обоих игроков. Глорфиндель ушел. Ну, а человеческая армия пришла в гости, так сказать, к Казаду, блин. Ладно. Бороду. Тролли больше не восстанавливаются. Бежит отряд эльфийских предателей, миркутцев, чтобы помочь отбиваться от людей запада. А так тут довольно много. Но южан дает, конечно, южан тесняют. Опыт. Попытка отбить Грейжину. Да, тут 3 уровня, не надо ее терять. Неудачный влет всадников Гондора. Миркут расстреливает лучников Гондора. Но вот эта ферма будет потеряна. Грейдов на главке нет. Ну да, это минус ферма 3 уровня, да еще и под бафом это вообще да. Лучники втаптываются, но Миркут уворачивается каким-то макаром, ну потому что скорость потеряна. Скорость потеряна. Минус орочий барак. Очень серьезно пушит. Очень серьезно пушит Мордор. Вот этот красный эльф пытается с Глорфинделем под Blade of Purity пропушить зеленого. У зеленого что-то дофига энтов. К нему еще в гости приехал. Ой-ой-ой, будет доломан до барак. Миркутский барак сломан зеленым эльфом. У него, конечно, есть второй барак, но он не грейженный. Троллер пошел развлекать. Мордор старается огрызаться. Все еще довольно крупные силы тусуются на базе у Мордора. Эльф идет помогать, красный. Мордор. Ну там, да, там очень много эльфов, надо как-то уходить. Плюс ко всему сильно пробитый, очень сильно пробитый тролль. Куда уходить непонятно. Восстанавливается второй фонтан. Потом бомбадил от желтого игрока верхнего. Прогоняет эльфов Миркуда. Там один пых просто, они все лягут, а они стоят паровоз. Еще один баф, минус еще экономика Мордора. Начинается постепенное восстановление. Опа! Глорфиндель лег. Глорфиндель лег под ударами Грей, это самых бафнутых копейщиков и лучников. Человеческих. Обидно. Тильен плюс 2. Защитника цитадели. Опять продается все. И что там влетело опять? А, Том Бободил продолжает преследовать Миркут. Все, наконец он закончился. Но вот армия Запада просто... Северная армия людей просто офигенно врезалась в Мордор. Сейчас еще Харат Палас снимут, грейженный. Настролятня. Назгул. Назгул, король, да, Вичкинг. Вичкинг берет дубину, это значит, он будет бить АОЕ. И до серебряных стрел дожил красный. Сразу во фланг серебряными звездные стрелы какие-то называются. Вообще по-русски не называются, по-моему, по-другому звездные стрелы, да. Почему я себя серебряными зову, не знаете? Я вообще многие вещи зову как-то странно. Вичкинг на АОЕ дамаге. АОЕ дамаге. Суров. И желтый игрок вынужден свалить в туман, потому что это слишком больно. Грейжен и барак восстановлен. Делается постепенно Мирквуд. Однако лимита не хватает, поэтому строительство немножко заторможено. Кузницы даже близко нет у зеленого игрока, поэтому у него звездные стрелы будут не скоро. Мордор сильно пострадал, но он сейчас быстро должен восстановиться, по идее. Но у него только барак орковский остался. И вот Вичкинг и орковский барак. Красный эльф оставляет напарнику немножко эльфов. Вичкинг начинает раздавать. Убивать его придется очень долго, конечно. Все, Дред Визаж пошел. Дебаф. Нет, огненные стрелы у Тильена. Вичкинг сваливает.
И к базе Мордора выдвигается зеленый эльф, Мирквуд, обычные лучники. Нет, передумал. А что это так? Халдир, Древоборот и Триента, очень много. Фийская башня ставится, восстановлен Харат Палас, ставятся копья. Ой, какая мощная кавалерия. Кавалерия вся под Теоденом. Ну, правда, у него еще не хватает уровня на доблесть. Ему еще немножко полуровня надо примерно. Сносится нахрен. Продается, точнее. Харат Палас. Отменяется бойня. Тут только чем-то долбать. Миркут. Туман. Миркутские лучники стараются сдержать противника. Чудовищный залп. Просто 3 хп разом. Зеленка от зеленого эльфа. Крепость не все-таки видит. Надо как-то останавливать энтов, но это минус крепость, скорее всего. Кава заходит в Миркут. Большая часть Миркуда гибнет. Все, один залп остался. Это ГГ. Вичкинг сваливает на лол хп. Отличился. Минус крепость. 4-й уровень уже Вичкинг. Все еще ребята сопротивляются, по крайней мере стараются. О боже, доблесть верлингов. Ну, правда, непонятно против кого. Ну, тут как бы... Мусорта. Один снаряд успел выпустить по морге. По кому? Мимо. Господи, какой-то бардак вообще. Финальная битва. Ну, да, северная команда выиграла, конечно. Да. Остался один одинокий Вичкинг. И я так понимаю, что да, лесопилка. Что, до последнего будем воевать. Осадка есть на базе эльфа. О, призывные энты под базу красного эльфа. Там сопротивляться даже нечего, лимита нет. Там придет такая силища. Cloudbreak. Просто втаптываются войска красного эльфа. Вещим, конечно, пофиг, но он уже ничего не успевает. Он успевает взлететь. И упасть. Хорош. Ну, там просто стоял зеленый эльф. ГГ. 2-0. Печаль. Так, ну что, кто готов играть? Будем ли мы сейчас играть или еще репку какую-нибудь посмотрим? Пока не вижу голосов, чтобы поиграть. Окей, рэпки это крепкий. Сейчас что-нибудь глянем еще. Тогда, что нам скидывали? Панихида что-то скидывал, я видел. Давайте глянем. Мегаэпичную лайтовую игру с кучей в лайте, он написал. Мы не возражаем против мегаэпичной лайтовой игры с кучей в лайте. 1-1, и это Изенгард красного цвета, панихида слева сверху, розовый гоблин Азба справа снизу, карта Изенские броды, будь она трижды проклята. Так, ну что там у нас? Через дикарей открывается панихида. Через барак открывается у нас
переставлю, чтобы левой руки тогда правой замерз. Барак. Больше ничего. Сейчас посмотрим. В принципе, я так понимаю, панихида будет играть в открытие дикарей арбалеты. Вообще против гоблоты нормальная тема, потому что, опять же, гоблоты будет много, а у Зингарда другой дешевого прихода нет. Второй барак от гоблина. Что, будет урукпит? Или нет? Будет, наверное. А, он там. Урукпит, да. Все-таки арбалеты. Первая гобла уже выходит. Сейчас я не приедем. Посмотрим. Там уже первые дикари вышли, но они походу разминутся. Да. Come together. Right now. Урукпит готов. Арбалеты в заказе. Так, посмотрим, что здесь. Ну вот тут должны увидеть друг друга. Гоблины-лучники. Ну, дикари, скорее всего, многого не добьются, конечно. Гоблин даже разворачивает первый отряд, который он отправил к Изену. Оставляет только лучников бороться с дикарями. Дикари не очень толстые, поэтому, в принципе, отряда должно хватить. Еще дикари, еще арбалеты. Пойдут сразу на максимум. Дикари прошли мимо варгов. Пойдут в обход. Здесь у нас остатки первых пушерей преследуются гоблинскими лучниками. И гоблин переходит брод. 4 отряда плюс 5 в запасе. 3. 4. Баф. Вообще Изена тут не очень много, чтобы от такого отбиваться. Тем более, что он еще один отправил отряд вон там через нижний, через западный брод. Нижний-западный. Дебаф на гоблинов, из которого они немедленно вышли. Птичками надо управлять как-то. Так. Ну, волны мерзости, гоблинской мерзости отправляются в сторону священной и великой белой длани. Попытка убить плавильню будет уничтожена. Арбалетов 2, а не 15. Да, нежность разница. Потихонечку работаем, как видишь. Вот. Потихонечку. Строитель заныкался в стену, которую надо, кстати, отменить. Но плавильня была потеряна. С юга набегает еще один отряд. Без бафа, там их встречают дикари. Ходят. Нет, все-таки плавильню сохранили. Остатки гоблинского хараса уничтожены. Зингар потерял одну плавильню. Ну так, постепенно. Зарплата, правда, пока не очень, но я надеюсь, что все изменится. Так. Главное работать, правильно? Правильно. Минус еще плавильня. Ладно, все, я заткнулся. 3 арбалета, тут, правда, один под ударом, но это пофиг. Просто слишком много уже арбалетов. Гоблота слишком быстро разваливается. Гоблин в итоге принимает решение не отправлять следующую партию. Да, если выходит патч, просто надо качать сам патч и устанавливать поверх. Больше ничего делать не надо. Такс. Ну, вроде нормально. Единственное, что при выходе патча могут перестать работать горячие клавиши, и там надо будет просто переименовать их. Ну, грубо говоря, сейчас горячие клавиши называются 8.5. Надо будет зайти в этот же файл, в эту же папку и горячие клавиши переименовать. Вроде это теперь так работает. Но это как бы, когда выйдет 8.6, 8.5 мы ждали год. Или полтора, я не знаю. Долго. Так, ну гоблин продолжает. Здорово, сковородки. У него заход небольшой здесь, заход небольшой тут. Тут дикари отбили. Еще одна попытка пересечь брод.
Ну, Изенгард свою территорию держит, это важно. Это важно. Давайте посмотрим на экономику. Гоблин 430 на 450, через 450, экономика одинаковая. Драка внизу. Ой, ё. Гоблин всей толпой атакует несчастных волков. Варгов. Бедные варги. Как же они будут жить теперь? Никак они умерли. И в этот момент Изенгард выходит вперед, у него фаланга, 2 отряда дикарей и 3 отряда арбалетов. В принципе, не очень много, но если встать плотно. Проблема в том, что гоблин вышел в сад, хотя фаланга уже есть. Будут ли заказаны еще всадники, не знаю. Трипл барак и всадники. Окей, всадники в лукарской позиции. В принципе, арбалеты их перестреливают. Но нужно еще убивать с гоблинами обычно. Фокусить такое себе. Фаланга останавливается. Арбалеты разбегаются в разные стороны. Очень много блаты бонус орды. Птички, конечно, дебафят, но не очень помогает. Хотя бонус орды они, наверное, снимут. Всадники отстреливают, фокусят фалангу, чтобы потом пробежаться. Баф. Слишком жирные. Арбалеты слишком жирные. Очень долго умирают. Как, в принципе, и фаланга подзащитный. Подзащитным станцом. Фаланга в итоге уходит наверх. И сейчас всадники пробегутся по арбалетам. Да, фаланге нужно было отряда 2, наверное. Всадники гоблинов хорошо разобрались. Причем часть армии Изенгарда, которая должна в подкреплении идти, отбивает плавильню. Но потери страшные. Потери страшные гоблоты. Проблема в том, что каждая гобла сколько там? 100 рублей. А изенгардский арбалетчик 1,350. В общем, потери-то страшные, но по деньгам вообще-то не очень. Бегание всадника гоблина немножко попал под выстрелы, но плавильня отменена. И это важно. Все еще один урукпит и лекарская. Все еще с 2 производств играет панихида. Асп продолжает пушить. Арбалеты продолжают под стрессом стоять. Вот этим самым подбафом. И ждать подкрепления, которое вот сейчас прям переходит речку. Уже 2 отряда паучьих всадников. Копий не осталось, чтобы им противостоять. И втаптываются в грязь остатки не дождавшихся подкрепления войск. Потому что подкрепление ушло в Харас. Опять 2. 1 арбалет. 2 дикаря фаланга. Тут их уже ожидают гоблины. Гоблины, конечно, с таким количеством не справятся вообще никак. Особенно если не на муве. Так. Только глянем. Асба гоблина 400 на 775, экономика великолепная. 420 на 600 у панихиды Изенгарда. Снова встает в позу. Копья отправляется. Ой, вот ровно в копья влетел. Всадник, тем не менее, 4 фигурки выбило, что неплохо, но немедленно в спину получили еще залп арбалетов. Мяса не хватает Изену. Не до контроль, походу. А куда он фалангу отправил, брат? Могут перебить, ну ладно. Еще фаланга, еще дикари, призывные паучки. Блин, ну тут Изенгард, конечно, разбирается, но с другой стороны Изенгард продолжает спамить. Пауки идут Тарас и вышел Шарку. Шарку отличный выбор. Против Габлы Шарку великолепный выбор. Так, ну вроде тут Изен все еще держится. Севернее на базе Гоблина Изен тоже харасит. Мстя с погибших за уничтожение плавильни. Здесь пауки таки снесли плавильню, к сожалению. Много ли у них времени осталось? Половина у них еще времени. Туннель будет забран. Здесь фаланга на муве отдается, но внизу еще один туннель будет забран. Сбивает экономику гоблина Изенгард. Гоблинские всадники опять в режиме стрельбы. Но в этом отношении, конечно, страшно удобно. Постоял, стрелял копья и поехал дальше. Удивительно, почему Рохан так редко используют в этом плане. Наверное, потому что к моменту появления Рохана это уже такие деньги. Это уже такой лейт. Ну, не лейт, но лейт. Изенгард все еще на базе у Гоблина. Гоблин пересекает реку по центральному броду. Шарк где-то дом. А, он добивал пауков. Надо вот это все забирать.
фаланга. О, варги уже пошли, отлично. Да, уже пошли сами варгов-всадники. Всадники из Йена поехали. Гоблин сваливает, но вот тут можно забрать, попробовать плавильню на базе у гоблина. Остатки армии пытаются завалить еще один тоннель, нанося максимальный урон противнику. Аббас 725, 675. Практически предельный лимит, у него 5 очков. Devastation. Да, и оверлимит у Изенгарда, потому что, видимо, он потерял эту плавильню. 500. Ну, в принципе, лимиты близкие. Не слишком, но близкие. Пусть наличие шарку очень много дает, на самом деле. И всадники приехали. Здравствуйте. Подвоем. Вой работает как вав, кто не помнит. Яд, чтобы хоть какой-то урон им нанести, наносится. Они теряют скорость, поэтому теряют, соответственно, импульс. Импакт. Пара фигурок даже гибнет. Надо разворачиваться. Нет, гоблины не отпускают. Вот скорость набирается. Вот сейчас хорошо. Все, доколотил вроде бы. Наверху гоблины прорываются, Зенгард это видит. По центру сейчас попробует гоблин еще прорваться. 3 отряда уже. Или даже 4. 4 отряда паучьих всадников. Очень много. Фаланги тут мало. Надо отступать, слишком больно. Бежит Шарку помогать своим. Но я не вижу арбалетов, я не знаю, что он будет делать. Но паучьих всадников может пробовать Шарку подрезать разве что. А, Лурц там уже. Извините, не заметил. Лурц. Ну, Лурц уже полегче, конечно. Лурц под Карнейджем бежит во всадников. Надо их подрезать. Хорош. Баф на всадников. Это сейчас не сильно поможет, на самом деле. Очень много всадников теряется на Шарку и Лурце. Но часть из них отступает домой. И в этот момент через север пробегают гоблинские отряды. И попробуют забрать еще одну плавильню. Я бы сказал, пафосно забрать еще одну плавильню. Плохо. Так, Лурс, Шарку. Ну, у гоблина пока не особо так это... Прям много армии. Асбам. 388 на 825. Это он с 700 с лишним просел. Нормально. 344 на 725 у Изенгарда. Но у Изенгарда шелп очень дорогая. Шелп первый не ставит. Тебя я видел пару раз, пытались, но тем не менее. Фишура от нее... Сколько там? Ты полутролли мародеров взял на всадников, да? Да, полутролли мародеры. И через Южный Брод. Западно-Южный Брод. Выходит еще одна толпень. Скорее идут разбираться, но это минус плавильня опять. Зачем яд, правда, включить в данной ситуации, не очень понимаю. Яд помогает разве при ударе на здание? Уверен. Паристым. Ну, лесорубки нет, да. То есть второй рукпит. Атака Зенгарда на центре. Плюс Шарку возглавляет всадников. Но с учетом того, сколько потрачено, я не уверен, что у гоблина есть деньги на то, чтобы сейчас героев строить. Хорош, очень сильно огребают. Еще под Шарку попадаются. Всадники, гоблинские всадники очень сильно страдают сейчас. Продолжается удар. Баф. Дебаф гоблина. Аккуратнее надо. Всадника подставлять под полутролли, наверное, не надо. Но полутролли физически недостаточно, чтобы это все остановить. Плюс Шарку. Шарку, я понимаю, уже начинает раздавать лидершип. Поэтому тут баф плюс лидершип. 83. Победа над копьями. Ну, там всего один мародер был. Гоблин в этот момент пытается через север пройти. Полутроллями, мечниками и парами гоблинов. Их, кстати, встречают топористы и фаланга. Топорист, правда, на муве. Да, топористы разворачиваются. Продолжается драка на базе гоблина. Ну, там Изенгард отобьется. Лурц уже 6 уровня. Начинает сам раздавать лидершип. Да, Кабла страдает. Еще строители будем потерять. Строители в туннель. Мародеры строятся, восстанавливается популяция плоты. Ну, я согласен, если игра затягивается, надо выходить героев, иначе не успеть вкачаться. Да, гоблин, в общем-то, остановлен, но единственное, что призывные паучки еще одни. Еще минус плавильня. Попытка забрать. Сминается со всех сторон изенгардская армия, по крайней мере, пытается.
Так, я не понял, Шарку уже... Подожди, а Лурц уже умер или ушел? А и вот, тут сражается. 7-й уровень Лурца. Убивать его будет долго. Но в данном случае надо ему уходить, конечно. Шарку пытается как-то откатить все это дело. Лурцем надо... Ну, с другой стороны, ты не уйдешь сейчас Лурцем. Но он физически не уйдет. Лучше уж тогда нанести какой-то урон. Карнейдж в откате, я так понимаю. Что там? Что я сейчас увидел? Подождите, я слышал змеюку. Да, змеюка гоблина. Да, Лурц там не уходит, поэтому надо его оставлять. Согласен. Ну, здесь прежняя дикарская. Долбанный червяк. Минус пара плавилин. Вообще неприятно все это. 618 на 1000 у гоблина. Очень много. Против 484-625 у Изенгарда. Змеюка тупит, потому что гоблин контролит в другом месте. Еще минус плавильня сейчас будет. Нет, змеюка идет дальше. Блин, потеря 3-го уровня фермы что-то не особо хочется. А она будет потеряна. Урукпит восстанавливается. Второй раз уже успеет. Все, змеюка ушла. Здесь на центре драка выигрывается Шарку. И остатками всадников Изенгарда. Еще дополнительно. Драка на Северном Броду. Вокруг туннеля. Туннель снесен. Но это ценой юнитов. Гоблинная экономика слишком большая. 900 на 600. Против 400 на 575. Не чувствовал этого. Ну, гоблин, где твоя экономика? Так вот же она. Я экономику не чувствую. Под раздачу попал очень сильно всадники Изенгарда. Но сейчас можно пробовать зарезать кого-нибудь. Многовато здесь гоблоты, конечно. Да, разворачивается Шарку, но варга-всадники остались здесь. К сожалению, слишком все сурово. Да и всадники уже хороший уровень. Еще всадники строятся гоблинские. Здесь небольшой отряд Изенгарда под носом пытается что-то сделать. Погладочный был баф. С севера забегает 2 отряда гоблоты. Их идут встречать уже обычные уруки. Восстановленный Грейжен хижина загрейжена. Строится фаланга. Тут 2 каких-то не очень удачных туннеля подряд. Все еще не вижу героев гоблина. Это может оказаться проблемой, кстати, в этот момент. Чем дольше, чем серьезнее. Минус туннель. Еще один залп. Минус туннель. Драка на западном броду. Лурц восстановлен. Отстреливает гоблоту. Шарку 5-й уже. Может раздавать опыт. Такс. Хорош. Ну, пока не совсем понятно, но ситуация вроде так, это минимально стабилизировалась. Изенгард свою территорию отжал, но вот единственное, что гоблоту надо остановить. А, да, только я сказал стабилизировался, я вижу, что потеряются 2 плавильни. Ну вот Шарку вроде качаный, вроде все. Все потихонечку восстанавливается. Есть всадники. Нафига наши плавильни, да. Будут тут зарабатывать немножко опыта. Я, кстати, только недавно узнал, что Лурца и Гакмога играл один и тот же актер. А вы знали? Или нет? А, вот, наконец, король гоблинов первым героем у гоблина. Ну, бафать или что? У него, правда, ему надо докачаться до 2-го уровня, чтобы получить баф, но тоже ничего. Тут Изенгарда недостаточно. Азок. Вот только вышел Азок. Азок был 2-м героем. Азок вышел. Баф. Под бафом можно нарезать на количество всадников паучьих. Чем, собственно, и занимаются. Изен. На западном берегу. Ой-ой-ой, Лурц огреб.
8 уровень, у него есть уже мародерство. Отряд восточный изенгардский погиб. Король гоблинов стоит. Так. Музыка пафосная, ситуация нет. Хотя, как посмотреть. Столкновение на центре. Топористы почему-то опять впереди. И с ними король и Азок. Азок почти 2-й уровень. Призывные пауки в топористов. Баф. Баф гоблина. 14 очков, кстати, у гоблина уже 15. 25 очков у Изенгарда, не знаю, куда он там. 538 на 725 против 774 на 875. 1,5 раза больше лимит у гоблина, но вроде Изенгард благодаря качеству войск немножко разбирается, и гоблинский король вынужден сваливать в туман. Азок продолжает нарезать, он уже 3-й уровень нарезал, руки с ним, конечно, не справятся. Здесь отряд гоблты преследуется Лурцем и его отрядом. Войско Лурца. Наконец-то все подходят. Ну, да, Азок уйдет. Дракон! Хорош! Ну, правда, да, правда, 3-го уровня, еще какого-то уровня выжили паучки, но они все собираются вместе. Можно их сжечь! Нет, дракон поплелся по своим делам. Таптывая в грязь гоблоту. Он идет разрушать инфраструктуру гоблина. Еще раз. Да, это обидно. И шарку пролетает. От всадников можно было и пыхнуть. Хорош. Ну, неприятно. Но, правда, Кова все еще жива. Так что не все так страшно. Даже Кова восстановится. На западе прорыв Изенгарда, минус половина. Да. Ловится король гоблинов. Король гоблинов будет мертв. 2-й уровень, правда, у него есть, но ему надо поставить тотем перед смертью хотя бы. Нет, не ставит тотем, и он уходит. Ну что? Буквально на ЛХП он уходит. В ситуацию вмешивается тролль, говорит, что как бы, ребят, все хорошо, но вы немножко не обнаглели. Или он умрет? Нет, умрет. Хорош, умер. Фаланга забрала короля гоблинов. На востоке у нас гоблота проникает в экономику Зена. 2-я хижина. Дабл рук. Всадники. И Лурд, забегающий по фланг. А где Азок? Азок вот он. Изен выигрывает драку на центре. Дополнительный барак здесь не поможет. 440 на 575 против... Да, в принципе, Изен начинает тащить по экономике. Только все остановить. Здесь половина будет спасена. Здесь потеряна, к сожалению, сопилка. Нормуль. Лурд продолжает свой поход. А нет, друзья, Лурд где? Он убил? А, нет, вот он. Лурд режет лесорубов. Почему Изенгард арбалеты не добавляет? Панихида. Дракон от гоблина. Правда, не понял, зачем заливка. И минус производства уже Изенгарду. Вот панихида тебе отвечает.
Большая драка на центре. О, до дракончиков дожил. Хорош. Огнеметы от Изенгарда. Ой, от гоблинов, видите. Огнеметы. Дракончики, хорош. Шарку, правда, походу пофиг немножко. Всадники с шарку уходят. Ну, дракончиков надо, конечно, фокусить, это беда. Заход с фланга Изина. Дракон выжег все производство, кроме варгов. Походу больше не успеет, или успеет чуть-чуть. Успеет. Все, дракон на этом закончился. Червячочек в армию Изенгарда. Спок спросить. По идее, топористы должны против них работать, они же режут. Но с другой стороны, фокусить возможно задали, если червячочки, в смысле, эти самые огнеметы успевают добежать тупо. Может быть, с этим проблема связана. Самое смешное, что гоблины все равно погибают. Хотя и червяк очень много убивает. Господи, тут погибли все топористы. Остался 3-го уровня. Один дракон остался. Минус еще топористы. Фокусить надо их, вот что. Этого оставили. Зенгарское всадническое сословие проникает в тыл. Минус барак. Минус туннель. Еще один сквот драконов. Где первый? Очень плотно стоит. Попытка убить Трежеркову. Кстати, удачная будет. Минус Трежеркова. Всадники, правда, сильно огребли. Ровно под дракон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ровно под дракончика. Ну, гоблин типа отбил. Ну, разменялись, короче. Производство на производство. Хотя, опять же, производство целое, Трежеркова не цела. Еще экономика немножко попала. Гоблин 476 на 475. Очень все плохо у него. Против 300 на 875 у Изенгарда. Изенгард начинает тащить. Гоблину чем дальше, тем сложнее бодаться. Ну да, варги имеют... Они осознают себя. Призывные пауки. Сгорят. Ну, вообще говоря, можно в рукопашную уделать дракончиков, если им к спину зайти, пока они разворачиваются. Если у тебя ограниченная пехота, баф, ты можешь успеть забрать их пирсовым уроном. Сурумян. Отлично. Но... Ну, не знаю. Обычно все-таки дракончиков вышибают стрелковыми, потому что так проще, быстрее и безопаснее. Баф на лесопилке очень сильно помогает. Да? 2 сквада пришли к друзьям Шарку. Ну, вот сейчас легче. Шарку все-таки их может зарезать. Но вообще говоря, конечно, дракончики сильный аргумент. Если гоблина не дожил, сильный аргумент в армии гоблина. Мародеры пытаются зарезать лесопилки Изенгарда. У гоблина уже 725 против 900 экономики. Сурман, пыхай. Сурман пытается что-то поймать. Пыхай, Сурман, тебе все качаться надо. Если на кабалате особо не вкачаешься. Пых. Попытка сжечь Сурмана. Сурман стоически. Что он залетучил, что ли? А вот это было не очень приятно. Хотя урон был не такой. Все, минус код дракончиков в размен на Сурмана. I have failed. 5-го уровня Азо капнулся, и гоблин переходит в наступление. Но и Изенгард переходит в наступление, просто по другому броду. И Сарубы за компанию ввязались.
Да, Балдикарская. Урукпит. Еще всадники. Ну. С учетом того, что у Изенгарда всего 4 героя, естественно, Сурман на самом деле тоже нужен. Это же вам не эльфы, у которых там отдельная дивизия героев, героическая дивизия. То есть спамбас не качается. Ну, потому что единичная фигурка слишком мало опыта приносит. Не, ну Саруман просто, я не знаю, на чем его качать на гоблинах. Это вот единственное, что... Еще 2 дракона есть. 2 склада дракончиков. Прорыв на базу у гоблина. Что сейчас было, я не понял, звук какой-то. Пролет дракона по экономике Изенгарда. Да, по экономике гоблина. Но, правда, бараки выжили, но они... Да. Бараки будут восстанавливаться какое-то время. Но вроде гоблин тут есть сколько-то. Плюс крепость, но все под бафом, все умирает. Бегает Лурц, Шарку бегает. Драконы, к сожалению, конечно, классные, но не настолько, чтобы все это держать. Подкрепы разве что. 6 уровня уже где. Убивается раз. Ломается Лурц, который ломает. Да, вот сейчас не очень удачно. Ну, дракончик. Отстань от дракончика. Пауки, чтобы немножко отбиваться. Лурц уходит в сторону, потому что у него хп вообще нет. Что там на севере? Там Азок 6 уровня с полумародером. Я не знаю, что он делает. Вот один дровосек способен ударить... Окей. К сопротивлению, вообще гоблина сломили, все, уже ничего не сделаешь. Асба, деньги есть, хотя 625 экономики есть, 23 очка. Тут 800, почти 1000 экономики у Изена, но у него все в отказе. Да, его убил дровосек, это смешно. Вроде гоблин как бы жив, то есть у него какая-то экономика есть, у него есть фишура. Да, сейчас ему экономику снесут, все. Но Изена слишком много. 400 на 525, 25 очков. 1000 лимита. Изенгарда. Но дракончики остаются. В принципе, 7000 лимита при определенной ловкости рук сгорает во тьме. Кто там кого призвал? Призыв дикарей. Пауки поехали в Харас. И поехали, увлеклись копьями. И дракон от Изенгарда. Это минус та самая фишура, которая строит дракончиков. Но их, по-моему, 3 уже, поэтому главное их не терять на данном этапе. Сделать что-то с драконом не представляется возможным сейчас. С половиной, может быть. Со дна. Вочер в интересном месте. Чей вочер? Гоблинский вочер. Все-таки добил, окей. Ну, еще откатился у него червячок. 25 очков скоро будет. Увидим ли мы Барлога. Драконы все еще живы, кстати, хочу заметить. Вот Шарко они зря сражаются, с героями драконом сражаться не надо. Они убить их все равно не способны.
Успею. Там приезжали Азога, Азог минус. 100, 200 на 400 лимита против 800 лимита. Немножко все-таки повредил, но... Да. Куда он червяка пихнул? Нет, но просто есть герои, у которых очень хороший урон против монстров, и они могут барлога грохнуть достаточно относительно быстро. Ну, Гэндальф тоже может там своим лучом из Стария, или как это называется. Да ладно, нет. На УХП все добил он драконов. Шарку 10 уровня, это плюс 50% хп и всему остальному. Вторым скиллом он и старым блочит, в смысле блокирует, не шотает, блокирует, я понял. Ну, короче, героями Барлога можно завалить, но это геморрой. Тем более, если у него он плетью использует. То есть плеть, ну, то есть надо несколько героев, потому что плеть Барлога наносит безумный урон. Все, нашествие Изена на крепость гоблинов. Не, тут по-другому лимит. Not bad. Гоблин жив. Гоблин сопротивляется. Азок предпочитает свалить куда-нибудь. Куда он? Куда он? Где он? Что? Где? Куда он плыл? Где он? А, он к Изенгарду перепрыгнул, ни хрена себе. Минус кузница. Ой-ой, второго уровня. Заливки пошли какие-то безумные. Нормально, минус производство Изенгарду. 27 лимита на 375. Против 436 на 975 лимита Изенгарда. Опять минус все производство. Все, успел в последний раз дракон это сделать и того. Изенгард аж замер немножко. Что происходит? Попытка восстановиться, ставятся туннели постепенно. Ну, 0. Азок немножко нарезает. 4 рубля за фигурку. И под дождем сходится вперед армии Изенгарда. 10 тысяч. 10 тысяч. Чтобы положить конец горделивому влиянию... Опа! Хорош. Горделивому влиянию мглистых гор на старый мир. Пауки. Ну, будет Барлок, да. Азок сопротивляется с последних сил. Пытается пробежать через огромное количество изенгарских войск. Гибнет. Гоблин еще и сопротивляется, посмотрите на него. Король гоблинов тоже сваливает. Вот на героях немножко вытащил ситуацию. Гоблин. Самую малость. 94 на 375, 17 очков. Хорошо он, честно, заработал. 400 на 1000. Но у Изенгарда, сколько видно, все в откате. Идет Шарку с отдельной Варга дивизией имени Сарумана Великолепного.
Опа, хана. Просто моментально сжирается Вичкинг. Ой, Вичкинг. Король гоблинов. А, они не моментально. Затупили что-то всадники. Нормально. Один туннель. Гоблин еще умудряется контратаковать и сжигать плавильню Изенгарду. Ушли. Всадники ушли. Минус плавильня раз. Минус плавильня два. Секрет третьего уровня. Кав-дивизия. Варк-дивизия. Варк-дивизия разворачивается, чтобы отбивать экономику. Это минус 3 плавильня. И, возможно, минус лесопилка. Передышка получилась для гоблина. Нет, четвертый не смог забрать. Но так, ничего. 104 на 475. 22 очка. 470 на 875. Но все равно сильно впереди Изенгард. Гоблин пытается перейти центральный брод. Там его ожидает сюрприз. Там его ожидают мины и берсерки. В принципе, гоблин должен видеть это. Но панихид уже развлекается, конечно. Ну, собственно, как и гоблин, потому что вообще-то сдаваться надо было, но... Devastation. Будет попытка установить мины. Волонтир. Баф. Стратомару. Нет, Стратомару в любом случае что-нибудь сделать. Какую-нибудь гадость. Если он успеет поставить мину, это будет цирк, конечно. Берсерки очень круто нарезают доблату, конечно. Раз. Минуту 5 как не в себя. Но... Куда он побежал? Что это было? Стрела пришла. Сейчас будет бум. Вочер. Чё, где дракон? Все, пролет дракона. Мне очень нравится, как без всех такая. Что? Куда? Кто? Кого? Какая сволочь? Ладно. Че еще глянем? Линдон, Ласбридж. Мару Мордрезен. Это мы не видели или мы это видели? Я вот забыл. А нет, мы это видели. Давайте глянем. Желающих играть пока нет, но я чувствую, что мы сегодня не играть будем, а смотреть реплеи. Я, в принципе, не против. Пофиг. Хороший реплей всегда приятно посмотреть. Поиграть можем в следующий раз, в конце концов. Ну, если так получается, что делать. Текс. Давайте посмотрим. О, редкая карта, кстати, я давно ее не видел. Мордор за Амару. Опа. Внезапно.
Томару. Красный мордор справа снизу, слева сверху. Желтый Изенгард эти. Желтый Изенгард. Ты. Я говорил, что я люблю «Властелин колец». Смотрите, как красиво. Кайф какой. Ладно. Eternal. Eternal, понятно. Что тут есть? Ни хрена. Много всего. Так. Варги. Тролль сынной. Слева, снизу, справа, сверху. Тролль сынной. Посреди какого-то городка непонятного. Но прикольно. Ну и домашние варги. А что выходит у нас? Блин, а почему такой высоты нет? Слушай, мне кажется, или на Изинских бродах высота ближе. Вот так примерно. Чего везде такую высоту не поставить? Так же удобнее. Никогда это не пойму, ладно. Хочу везде такую высоту. Сделайте мне высоту. Зум-аут — это карта, если я правильно понимаю, правильно? Ее надо каждый раз включать. Ну, так ее надо сначала загрузить, а потом играть. Каждый раз ее надо включать, потом мучить, да. Типа. А можно из коробки, чтобы высота... Мне не нужно всю карту видеть, но вот такая высота куда как комфортнее. Ладно. Приехали варги, потому что открылись через варговяки. У нас Изенгард открылся через варгов. Теперь только урок. Ну хорошо, 600. Но почему на Изенских бродах 500? В Изенских бродах примерно вот так все выглядит. Не могу сказать, что это неудобно, на самом деле нормально играется, но когда ты видишь вот такое, ну, как бы, блин. Варги жрут орков. Даже не добили бойню. Пока что отбивается у нас Том. Барский пират закидывает коктейлями Молотова. Варги отступают, потому что даже своим все это не очень приятно. Третий варг бежит. Дом у нас что? Дикарская и руки. Да, можно, но никто этого не делает, потому что ты имба. По фану можешь сделать так. Но если ты всерьез играешь, то как бы обычно это выключено в настройках. Стандартный зум выше. Какая-то прикольная. Ну, поэтому в мультиплеере это обычно это выключенная настройка. Именно поэтому Фалкон. Варги попали под раздачу, конечно. Блин, мне такой зум больше нравится. Ладно, просто зум-аут прикольно, конечно, но каждый раз кликать его — это охренеть. Ну, то есть дело не в этом, дело в том, что просто заходишь, то есть, не знаю. Мне не очень удобно так использовать. Такое вот расстояние
Это сколько? 700? 750? Ну ладно. Баф. Том вырывается вперед. Противостоять ему, ну тут тоже баф, но там вот харадские всадники пошли в обход. Да, варгов отдал прям больно. Сейчас будет минус плавильня. Мордор давит, конечно. Мордор 450-550. Тут лимита нет, и на 350. Ну это хана. Ну, потому что Мордор уже не отпустит. Заливка. Харат все еще жив. Харадская конница. Неплохо. Да, Том жесткий стал. А был юный, свеж, как молодой редис. Не затейлив, как грабли. Теперь хрен с ним поиграешь. Обязательно мину притащит. Ну все, тут Мордор окопался просто на черной орке. Тут попытка какая-то есть варгами, всадниками что-то сделать. Ну, тут они напоролись на харадские копья, до свидания. Попытка лимитом. А, там прогоняет конницу. Хорошо. Все, тут просто дотекание Мордора будет до бесконечности. Приятная карта, кстати. А это какая высота? 750? Просто стандартная, по-моему, вот такая примерно. Чуть побольше. Да нет, так тоже играбельно, все нормально, все контролится. Все видно. Ну ладно. Баф. С половиной, скорее всего. Там попытка прорваться всадниками закончилась погибелью всадников. Это второго уровня вкачались, в общем, восстановится постепенно. У Мордора дабл-бараки черными орками. Грейженный палас. Ну, сейчас Исенгар, конечно, отожрался немножко, ему полегче, но все равно. 570 на 800 против 428 на 400 оверлимит. Глазик, это еще на заливке. Здравствуйте, удачи с этим.
Хорош. Осадка. Да. С ворговятнем. Вообще неприятности. Ну, я понимаю, но просто вот Мару очень жесткий стал. Я вижу, что Зенгард вообще-то сопротивляется довольно неплохо, но просто Мару так наспамился, и атакует просто со всех сторон. Прямо у противника построил целый укрепрайон, блин. Дома тоже, в общем, все довольно весело. Атакует с левого фланга, атакует с правого фланга. То есть, прям жесть, что происходит. Ну, башня не факт, что достроится, хотя не достроится, конечно. Ну все, артиллерия пошла. Кстати, на этой карте почему-то желтый хорошо виден. Чего это зависит? Бам! Осадка строится у Зенгарда. Бам! Пошел запах обстреливать. Ну вот это, кстати, неплохая с призывом дикарей. Дикари ломают пуху. Там вторая есть. О, черепа. Разбежал слишком далеко. Нет, ну обычно сдается кто-нибудь один, но ты проигрываешь, когда теряешь все производящие здания. То есть все бараки и замок. Когда игра заканчивается точно. Но обычно, конечно, как всегда, кто-нибудь сдается. Как бы уговорить разработчиков Родка, точнее, это 2.0.2, чтобы они вот высоту подняли. С другой стороны, героев вообще не будет видно, наверное. Хорош. Ну, пожалуйста, Изенгард бьет, Мордор бьет Изенгардца. Нормально. Там человеческая проблема была с этим, видимо. Подожди, а те, кто против, они что заявляют? Что типа это что? Что это имба? Почему? Если у всех один тот же зум. Все, это сдался. Так, это мы видели точно, это тоже... Да нет! Двойной клик. Извините, сейчас выйду. Выйду. По-моему, это видели. Не факт, конечно. Пизенские броды все одинаковые. Ну да, ниже, конечно. Так.
Слушайте, а дайте-ка я гляну, есть ли какие-нибудь на Game Replay появились наконец нового патча. Replies. Пам-пам-пам. Пам. Пам-пам-пам. 8.4 последние. А ивенсовские? Nope. Господи. Да. Ща. Интересно. Сейчас. Что ж вы реплаи собаки не выкладываете? Events. Да. Кратка была. Да, он очень дивно сохранил. Так. 2 на 2 Талос не дал. Смотрели игры. Ну, которые с Мустафой, короче. Тоже смотрели вроде бы. Смок Урби, Ангмар Двор, Тарфизен Мордермен. Это точно смотрели. Почему Миррор видели? Это вот смотрели только что. А где выложен еще? Ты говоришь, выложен. Да, надо удалять, я что-то путаюсь периодически. А где ты говорил выложен? Новый выложен. Да я понимаю, подожди. Стандарт. А, старый реплей, понятно. О! Так. Ну-ка, отмена. Ща. Этих я не видел. Так, а ну-ка иди сюда. Швейцарец Цезарь. Это интересно. Так. Это которые у Beyond Standard турниры. Слушайте, я удалю пока тут все реплеи. Нафиг это все надо мне. Да блин, ты задрал. Работаешь как хочешь. Так. Ну давай. Сейчас. Ну-ка. Это надо ныкать. Так, нет, не здесь. Секунду, извините. Ну ладно. Тогда сделаем так. Ну-ка. Захват уграна убери. Во.
Ну, потому что там счет, как бы не хочется вам палить. Давайте сначала посмотрим Мустафу. Или нет? Нет, наоборот. Манч против... Манч versus Цеза. Не знаю, кто такой Цеза. Это турнир, который... Это чемпионская лига Ротвка, который сейчас ведет Beyond Standards. Они играют БО3. Нет, БО5 они играют. Да, они играют БО5. До 3 побед. Так. И справа снизу мы видим Мордора Манча красного цвета. Слева сверху синего Циза. Это у нас Ангмар. Карту мы только что эту уже видели. Посмотрим, что из этого выйдет. Текс. 2 бойни, 2 мельницы. Все как всегда. Сразу барак орковский от Мордора. Путешествуют у нас рабочие. Давай. Красавец, да? Нет, 3-я мельница от Ангмара. Может, Гапшу будет мастер, может, нет. И уже заложим 2-й барак орковский от Мордора. Манч. Барак Ангмара. Харат Палас, окей. А на 2-й барак торопились. Ну, потому что сейчас орка будет очень много. Очень быстро, очень много. Еще одна мельница, окей. Сразу пошел Тралмастер. Первые орки вышли от Манча. А, свободный зум раньше был. А почему нельзя сделать просто зум не 600, вот так вот, а вот такой, 750? В чем сложность-то, я не пойму. Почему именно вот такое расстояние оставили? Тоже выбор. Ну, сейчас пока Цезарь страдает, начинают выносить мельницу. Еще идут 2 орка. Харат за спиной. Трал-мастера обходят с флангов. Минус мельница. Хорош, попытка найс, но не такая удачная, как хотелось бы. Плюс еще 2 орка подходят. Ну что, вынесет? Вообще не должен. Дабл барак есть. Там за спиной еще орки идут. Баф. Минус мельница. Это ангмарцы. Это раса, появившаяся в Rise of the Witch King. Окей, Мордор продолжает свой пуш. Да, они самые. Паристы пытаются остановить орка. Не очень удачно позиционирование, но и пофиг. Продолжается вынос. 350 Ангмар, 450 Мордора. Ну тут, конечно, вот это обидно. Здесь вроде затащил, спас. Здесь вроде тоже. У Ангмара крутой черный номинор. Факт. Лучшая пехота, лучшие мечники в игре. Уже готова харатская
Городские всадники. Из-за большого зума, который всем доступен, стали забирать турики. Что за глупости? Если у тебя зум такой же, как у противника, в чем именно ты можешь забрать турик? В чем? Я понимаю, что зумы были разные. Ладно. Мне кажется, просто наоборот надо было ставить вот такой вот. То есть зафиксировать его на 750, и все, и нормально. 800. Ну и оставьте 800. Игра же должна развиваться. Не очень удобно. То есть, ну, удобно на самом деле, но не настолько. Ну ладно. Мне лишь бы поворчать. Хорош, здесь уже встречают. Умбарские пираты тупят немножко. Минус, да. Играют, конечно. Но не так часто, как ты думаешь. Потому что эльфы больше не имба. Ну, если, конечно, до звездных стрел не доживут. Ангмар отступает, перестраивается немножко. У него есть дикари и топористы и один отряд гундабанских орков. Наверху там копья Харада вышибают мельницу. Туда отправляется вся армия. Вендры, кстати, в Лиге Шанкса. Но дело не только в этом. В этом патче, например, в последнем патче, который сейчас вышел, в котором мы играем, например, Мирквуд, убрали Мирквуд, то есть Мирквуд уменьшили дальность. Опа. И, например, Нолдор больше не умеет прятаться в лесу. То есть их потихонечку нерфят. Ну, то нерфит, то так, то сяк. Глорфиндель не может включить больше клинок Blade of Purity на лошади, тоже спасибо. Первый герой Хвалдар под дикарей. Да, то, что Глорфиндель больше на лошади не включает Blade of Purity, это прям счастье, а то он долбанутый был. Всех догонит, всех убьет. Отгоняются умбарские пираты, но Мордор заходит с другой стороны. Нет, эльфов все еще очень сложно победить на самом деле. Цель же не в том, чтобы убить эльфов, а в том, чтобы баланс был. Небольшой отряд орков бьет мельницу. Это Федоров. Спасибо, Федоров, большое. Просто ничего не написал, и я подумал, что надо подождать, пока что-нибудь кто-нибудь скажет. Не, ну, знаешь, извините. Давай еще по Нихиду вспомним ванилу второй части. То есть не Ротфк, а ванилу второй части. Где эльфы, просто одевшись в золотую броню, лансеры, сносили просто начисто все вот так вот. Когда игра вышла. То есть когда еще GameSpy работал, вот эта вся фигня. Строишь лансеров, быстро проходишь, строишь кузницу, делаешь им броню. До свидания. Остановить никто не может. Первые всадники, да. Ангмар пытается пробиться, но тут копий нет, но очень плотный строй. Кава застревает. Тебе нравится. Но это не для мультиплеера, как ты понимаешь, такие вещи. Всадники застряли, получают под раздачу, да еще под лидершипом. В конце концов, Мордор принимает решение отступить, слишком больно. Ну как отступить? У него здесь отряд харадских всадников, здесь гоблины, орки. Строят стрелмастера. Еще одна драка. Умбарские пираты пытаются тормознуть. Минус всадник. Упс. Все, сгорел. Ветерок.
Хорош. Ну, тут особо не повыпендриваешься. Хотя черных орков посносить можно, там 2 склада харадской копий. Слушай, панихида, а есть способ настроить самостоятельно карты, чтобы они все были на 800? Мне кто-то объяснял, что это можно сделать через редактор. Чтобы карты продолжили работать, но все были под 800. Но я что-то не помню как. Продолжают орки долбать экономику Ангмара. Давайте быстренько посмотрим. Ангмар 200, да, хана Ангмара. 200-350, тут 470 на 875 хана Ангмара, конечно. Ну, тут не выигрышная ситуация, не выигрываемая. Понятно. Обидно. Тогда надо объяснить всем, что надо играть с зумом 800. Так. Ну, Ангмар просто уперся. То есть, на самом деле, я думаю, что Ангмар понимает, что он эту партию уже никак не выиграет. Хотя, опять же, из-за того, что в игре существует такое-то... Волшебные камбэки бывают. Сейчас отдалась просто, да, отдана кавалерия. Почему-то не отдана. Волшебные камбэки в игре действительно случаются. Ангмар считает, что он может отбиться, но он не может отбиться. Экономики у него нет. Он должен понимать, что у противника экономика есть. Он вся карта в красных точках. Гад мог дебют. Пошли черные номинорцы, это хорошо, но черные номинорцы великолепны, но не настолько, чтобы положить здесь всех. Молчу о том, что тут, ну, Мордора просто физически слишком много. Мордор Манч. Да, Мордор Манч, а Ангмар это Цезарь. Не, ну хана ему, конечно. Все. Минус. Давайте следующий матч посмотрим. Вторая игра. Матч против Цезаря. Да не, ну просто сообразить, что ты не вывозишь, надо. То есть вся карта вражеская. Опять, кстати, выше. А это что за карта? Подожди, это же Везенские броды. Справа снизу у нас Манч. Слева сверху у нас Цезарь. Зеркало гоблинов. Это вторые, что ли? Зенские броды 2? Нормально. А что это за карта? Такая же, но внешне. Хотя нет, немножко другая. Да, она больше. Может, надо просто играть в карты из 109 и это самое, из патча 1.09, второй версии, и все. Force of Limbering. Да, я заметил, что она больше по площади, просто это глянул, тут просто пространство обычно здесь, троллиное, она дальше. Интересно. Зеркало гоблоты, красный игрок Манч сразу выходит в пауков, синий игрок выходит в 4 тоннеля. А чего вы на ней не играете? Почему вы все время играете на Force of Eisen? Пауки. Да. Если у тебя большой зум, то выиграешь. Бред собачий. Паучки.
Ну, да, мир гоблинов это, конечно, очень любопытно. Пауки первые вышли, ставится сразу барак. Цезарь немножко затопил с бараком. Недавно узнал, что в латыни на самом деле нет звука «ц». И на самом деле все, что там «ц», это «к», то есть просто с определенным произношением. Это теперь не было человека по имени Цезарь. Был человек по имени Кайза. Это, получается, немцы ближе к правильному. И пауки пошли забирать чужой крип. Очень ритмично. Прям радует. Фишура. Через фишуру открывается Кайза. Сиза. Другой человек тоже. Второй барак гоблинский. Плюс еще одни пауки от Панча. Нормально, пауки забрали чужой крип. В принципе, какой. И второй уровень. Теперь у них реген. Плюс 10 хп. Плюс 10 к урону, по-моему, да. Пошли забрать еще один крип. Ой, тут что-то не очень удачно. О, господи. Это было на грани. Куда? Палевный туннель от красного. Но у него матча там никого нет. Синий сейчас сломает этот туннель, конечно. Первые полутролли от Сиза. Цезаря, будем говорить Цезарь, хрен с ним. Ну, пауки матча сейчас сдохнут, конечно. Не, нормально, высыпал отряд. Надо запихивать в туннель еще. С даблбарака строится еще гоблота, начинается драка. Ну, полутроллей многовато. Ну, точнее, не многовато, они просто тупо есть. Хотя пауки немножко расстроят. Заливка Кезаря. Ой. Все слова употребил. Все варианты. Кайзер, Цезарь, Кесарь. Да. Пауки погибают смертью храбрых, обидно. Еще одна выставка гоблоты. Попытка убить синий туннель. Текс. Хе-хе. Ну, окей, ладно. Контратака синего. Что есть у красного, кроме гоблоты и полпаучка, и грейд сейчас делается в всадников. Экономика. Синий 350-650, в принципе, нормально. 200-500 у Манча. Манча с экономикой чуть-чуть хуже, но он чуть медленнее. Но, правда, он там уже туннель себе построил, так что все нормально. Нормально. Но два отряда, даже 3 почти отряда полутроллей достаточно серьезно вносят. Полосатый, да. Да нет, у меня еще один раунд есть. Пока нормально все. Спасибо. Я думаю, что как раз посмотрим. Вот это БЛ5, еще одно БЛ5 и хватит. Ну, сегодня игроков, видимо, не будет, ну и в принципе. Я не перестану строить БФМЕ, больно оно крутое. В следующий раз будут игроки. Первые всадники вышли, справился этот матч с противником. Палевный туннель сейчас будет уничтожен. Прокси-туннель, но отряд все-таки дошел до паучницы. Всадники стреля. Я просто искренне не понимаю, зачем было делать 600, если можно было сделать 800. Я вижу, что 800 сильно удобно. Я понимаю, что можно использовать карту зума, то зум-аут, но, с одной стороны, во-первых, это костыли, во-вторых, это вот зум-аут уже совсем нечестно. Мне как стримеру, конечно, должен быть пофиг, но я же тоже играю. Я закончил ворчать по этому поводу. В ближайшие 5 минут больше не буду.
Еще минус туннели. Вообще неплохо все выглядит для Цезаря. Хотя, мне кажется, что производство маловато на такую экономику. Ну-ка. 20 на 750. Да, он немножко увлекся. Производство не строит вообще, перевложился в экономику. Сейчас ему поломают эти туннели, толку никакого не будет. Надо производство строить. Вот он строит вторую фишуру. Ломается туннель красных. Будет доломан, походу. Да, полутролли, конечно, жирные. Ну, доломает. Не доломал! Ой, на грани же было. Не доломал. Также пытается он зачистить крип. Не добил, кстати, тут туннель. Красный игрок. Пинает туннели везде, где только может. Да не надо тогда, ничего страшного. На следующей неделе поиграем, ничего страшного. Бывает. Главное, что реплей есть, можно посмотреть. Это тоже неплохо. Саурон почему имба? Потому что у него замало до самой башни. Шаришь. Выходит. Синие гоблины пытаются остановить строителя в итоге. Ну маловато. Ну нет, он убьет, но минус туннель все равно. Вторая фишура есть. Кова строится на грейды. Вообще Цезарь неплохо сейчас выглядит. Отстраивается он серьезно. Деньги у него есть. Правда, у него 500 на 650 осталось. 500 на 575. Ну, я говорю, он перевложился в экономику и в итоге ничего не строил. И тут уже 3 всадника есть. Паучих. Еще дебаф и пауки в спину. Нормально. Эти полутролли здесь останутся. Сколько смог с уроном 4? Нет, это не про игрока, это шутка про самого Саурона. Ты понимаешь, что это вопрос очень сильно привычки. Смоку привычнее 600, и поэтому все остальные игроки должны подчиняться, что смоку привычнее 600, когда 800 объективно удобнее, просто потому что ты больше видишь. Ну ладно. Не обязательно в нулину, но вот 800, мне кажется, адекватным. Ты видишь фигурки, ты видишь юнитов. У тебя достаточно широкий обзор. Ладно, 600 так 600. Все выше, чем в оригинале. Если я правильно помню, в оригинале где-то вот так все было. Типа того. Да, примерно так. Чуть-чуть повыше. А сейчас примерно... О, колечко уронили. Офигеть, у них колечко куча. Манч тащит к себе кольцо. Ну, короче, зум 600 все равно выше, чем в оригинале. Я к этому. Расстрел. Ну, тут, да, не дадут поставить туннели дополнительные. Продолжается атака, в которую немножко попали пауки. Не очень удачно. Но тупо много. Два мародера, полутролли, довольно сильное вложение по деньгам. С учетом того, что сейчас у нас Цезарь теряет довольно много. Выходит первый герой, это король гоблинов. Теряет довольно много экономики. Но они удобные. Но ты знаешь, мне кажется, что это не связано не с патчем, а с тем, что раньше Гоблин играл практически всегда и исключительно в дикие харасы, а сейчас, видимо, от этого научились обороняться постепенно, ну, большинство основных игроков. И следующий этап придумывания интересного. Блин, сейчас вот этот отряд, конечно, классно встал, ровно в мародеров. Король второго уровня может ставить бафы. И было бы неплохо вот сейчас поставить тотемчик. Отступает. Ну тут пауков просто до хрена. И сверху серьезнейшая атака.
Ну, кстати, да, полутролли порезали, а ядовитая стрела, не факт. Да, может быть, это с этим связано. Полутролли раньше вообще были неубиваемые, откровенно скажем. Сейчас они просто суровые и толстые. Да, обычных... А пауков порезали обычных, да? Я не заметил просто. Не прочитал. Ну и хорошо. Король гоблинов воюет с пауками, еще и под крепой, надо уходить. Умник. О, тролли пошли. Тролли пошли от Манча. Цезарь испытывает неприятности. Бывает строитель, правда, неплохо. Да, я помню, что они нагибали. Все, на Скорпиона уселся и свалил. На лол хп нормально, на скорости ушел. Немного лидершип начинает раздавать, так что, в принципе, он нужное получил. И здесь полутролли сминают атаку красного гоблина. Экономика 600 на 1000, ни хрена себе. Против 600 на 675. Слушайте, ну Цезарь молодец, что, отстроился. Вот правда, что он будет делать с троллем, мародеров строить, тоже вариант. Полумародера, ну просто зафокусить этого гада. Заливка. Какая-то странная заливка. Это заливка от синего? Да, от синего игрока. Зачем она здесь? Он мисклик какой-то дикий. Я не понял, зачем было тратить заливку на полумародеров. Да еще и в них, а вот это стоп. Или он типа на будущее это бросил? А, он подтягивал подкрепление, ну что-то не пошло. Ну тут до хрена просто этих пауков, поэтому. Да. Прям под дебаф, молодцы. Надо пауков атаковать. Смотрите, какой скоростью падает, это жесть. Ну ты отдаешь по 2 отряда, по 2 отряда, по 2 отряда. Он эти в позу сели, и все, что ты будешь с ними делать? Понятно, 500 на 1000. 20 очков уже, 400 на 775. Ну, что дотерпишься. Ну, Цезарь фактически фидит сейчас Манчи. Другого слова нет. Хотя вот сейчас неплохо. Цезарь отправился, немножко подрезал. Ну, это, блин, это фит. Tower Defense. Да он, смотрите, что он делает. Он на этих пауках отдает уже, за не знаю сколько который отряд подряд, просто по 2 отряда, по 3 отряда. Хрен с ним. Хрен с ним, пусть убьют туннель. Вот отправь сюда 4-5 отрядов. И высади сразу 4-5 отрядов. И грохни их всех. Нет, я отправлю 2 отряда, потом еще 2 отряда, потом еще 2 отряда, потом еще 2 отряда. И под конец у меня будет еще 2 отряда. О, Дрогот. Манч накопил бабок. Приехал Дрогот. Дрогот, плюнь в них! Плюнь в них, Дрогот! Какая жесть. И там в итоге красный отбился. Еще по одному давай дадим. Попытка сломать туннель. Блин, он до крыльев докачался. Просто на троллях. Еще 2 отряда. Нет, 4 отряда. Ну, 2 гоблина и 2... Ну, не доломал. Но сломал, по крайней мере, какое-то время это не будет работать. Еще всадники, полутролли. Дрогот это серьезный аргумент, конечно. Убивать его нечем. Хотя ковы есть, если намасить... Да, вот сейчас пошла сразу огненный стрелок. Если намасить огненных лучников, то, в принципе, Дрогота собьют. Но пока его будут убивать, он все собьет. Конечно, дубина здоровая. Опять! Ну ты сражаешься под обстрелом, ну нахрена? Ну если Манч накопил на Дрогота. 350 на 1000.
У Манча 600 на 725, 26 очков он их вообще не тратит. Типа нафиг, он Барлога ждет, я так чувствую, да? Наконец кончилось мясо у красного игрока. Нет, не кончилось. Как там дела у Дрога-то? Дрога-то все хорошо, он качается, как колдуин. Они что не замерли-то? Что? Ну все. А еще и тролля заберет. Это великолепно, просто великолепно. Может ли тролль что-то сделать с драконом, называется? Бабла. Король гоблинов под лидершипом 2 отряда мародеров. Ты издеваешься, что ли? Кайзер, что с тобой не так? Это просто отдача сейчас. Ладно. Ну, будем надеяться, что вторая БЛ5 или... А, ну... Подождите, еще как-то одна игра, да. Хорош. Там по тени видно, что дракон летит. Ой, меня мушка села. Хорош. Ну вот. Фарбол. А почему? А он их ими не делится потом? Что за манера, блин? Можно хорошо? Ты отстримил, ты можешь выложить реплеи? Миба. Хорошо. Не, Кайзер дождется. Червячочек. Он пытается фокусить, но слишком мало. Нужна довольно большая гора. Я не понимаю, чем занимался Кайзер. Тратил деньги на троллей, я понял. Заливка от красного. Ну просто надо было поставить еще 2 гоблинских этих самых барака, намасить лучников и грохнуть этого кретина, и все. 6 отрядов бы его смели. При этом сам Шанкс не выкладывает ни хрена. Логично, да, зачем? Кому же это может понадобиться? Матч против Цезаря. Ну тут все, дракон приехал. А потом удивляемся, а почему на Game Replays ни хрена нет? Удивительно. Почему там ивенты не располагаются? $2-0. Ну давайте посмотрим там. Будет ли Кайзер отбиваться от этого. Ну, Манч хороший игрок, Цезарь не очень. Окей, третья игра этих двух игроков. Справа снизу у нас Манч, красный Мордор. Слева сверху у нас Цезарь, голубой Мордор. Мордор на Мордор, опять зеркало. Реченька. А вот сейчас 600, правильно? Реплей, что ли, битый?
Походу реплей битый. Опять забыл переключить скорость. Ой, ну ладно. Давайте посмотрим тогда другую. Короче, матч выиграл 3-0. Хрен с ним. Давайте посмотрим, что поинтереснее. Так. Матчи с Мустафой. Вот Мустафа один из топов. Так, поэтому надо глянуть. Ну-ка. Так, слева сверху у нас синего цвета. Синий гоблин. Справа снизу красного цвета Изенгард Мустафа. Мустафа хорош. Ладно, высота 600 годится, хрен с вами. Стеной много слишком. Эктилион, спасибо. Или это 800? Я уже запутался. Ладно, хрен с ним, пофиг. А, это да, это опять карта. Force of Lear тут. Текс. Пока все нормально. Что будет Мустафа делать? Мустафа открывается через варгов. Открытие Эктилиона через логово гоблинов. Сколько раз отжаться можешь? Не знаю. А сколько надо? Ну, раз 30, наверное, да. Вряд ли больше. Гоблины пошли. Руки. Текс. Фаланга будет криповаться. Первые варги готовы. И Мустафа отправляет варгов вперед. Тоже криповаться. Окей. А фаланг куда попрется? Непонятно. Туннели раскидывает у нас Эктилион. Сразу переходит. Ну да, уже дошел до вражеского берега. Красавчик. Но он играет пока с одного барака. Чисто защищаться будем, нет? Подожди, у него ни одного гоблина еще не настроено еще. Фаланга пошла криповать тролля. Какая-то странная попытка. Ой, строитель попал под раздачу Изенгардский. Мустафу надо уводить его сразу. Фаланга разворачивается, оттуда ловить там больше ничего. Строитель травлен. Вторые варги. Щага Блати будет весело. Вой. Да, сажали. Ставится плавильня, выходят первые арбалеты. Ну это минус туннель. И два гоблина, они это не отобьют, конечно. Бы не хотелось. Руки на ширине плеч. Ну да, гоблота кончилась примерно сразу. Станель. Так, все еще с одного барака играет гоблин, я вообще не понимаю, что он задумал. В героев ходить, что ли? Изенгар 187-400. Да, Эктилион уходит в героев. Сразу в Драгота, что ли?
Ну что он так долго копит? Он дорого-то копит, 5000. Хотя как он дорого-то копит? А, да. Он наркоман. Когда защищает тролля. А он реально сейчас накопит. Сингард ставит. Погибают постепенно туннели, но паучки даже не... А, даже отбил себе туннель. На какое-то время. Сингард идет чистить крип на запад. Еще одна габлота строится. 4000. Ну, сейчас увидим. Вывалились гоблины, под ядом начинают раздавать варгам. Варги понимают, что тут как-то не очень приятно. Если это будет драго, это будет цирк, конечно. Ну, то есть больше некому, потому что 5000 больше ничто не стоит у гоблина. Самый дорогой герой, блин. Сейчас увидим. Он простроится, как это? Космическая станция. Ну, 5000, да. Ждем дракончика, чё? Зигард будет приятно удивлен. Урукпит. Антикальская. Ну, я думаю, что Изенгард в лице Мустафы должен догадываться, что что-то происходит нездоровое. Только сейчас пошел второй барак. Nice play by Gob. Да, пипец. Просто, реально говоря, это интересная сама система. То есть, Vision бахнул. Фишки летают. Самое интересное, сам подход очень интересный, потому что, по сути, как бы на данном этапе Дракона просто неким убивать. Даже первоуровневого Дракона тупо неким убивать. Там вот сквот арбалетов здесь, черные орки, и сквот арбалетов здесь. Все. Черные орки, конечно, клевые, но, в общем-то, ну, как бы, фишура пошла, ну, правда, экономика, да, 550 на 47 на 600 экономики гоблина, он просто строит здание, будет делать вид, что у него тут все построено. Возникает такой, а где армия? Ты знаешь, так получилось, армии нет. Ну, кстати, минус опыт режима, не могу посмотреть, сколько строится. Вот он пошел. Красавчик. Здравствуйте. Не хотите ли фаербол? А получите. Даже не фаербол, просто вот этот. Опа! Сейчас я об вас буду качаться, это называется. Опа! Второй уровень. Факт. Потому что сейчас он разберет вот этот фланг, тут будут подстраиваться войска. Пошли вот полутролли, гоблины. Он сейчас развалит армию Изенгарда и просто сомнет его. Если все будет так, как по плану предусматривается. Фаерболом в этих самых гадов. Арбалеты, какие арбалеты? Не было у вас тут никаких арбалетов. К тому же, если друг если раскачается, а он, походу, успевает раскачаться. Третий уровень. Все, а там уже ждут. Ваншот, это 4-й уровень. Ну, конечно, туннелей гоблин потерял много. Но у него это... Ил-2 штурмовик в Первой мировой. Технически, конечно, сбить можно. Все, и у Изенгарда кончилась армия. 168 на 775. Здравствуйте. Тут 400 на 475, но у гоблина сейчас быстренько восстановится. Строится еще один урукпит. Не знаю, были заказаны ли герои, но в общем, арбалеты дополнительные. Но сейчас приходится дома сидеть. Конечно, гоблин потратит время на снос всего, что настроил Изенгард. Но нет, Дрогот решает, что а ну нахрен. Плевок. Ну, успел разбежаться, кстати. Ну, еще нападал тут.
Ну все, гоблин уже все снес. Строитель минус. 5-й уровень. Поднимается флаг надо мной. А что-то затупил, он не забрал его. Ну, в принципе, да. Можно крылышки включить, в принципе, тоже надо. Вот топоры сносят, хорошо, они режут. Не теряй, ты чё? У-у! У-у-у! Это было опасно. Ну, правда, Габлас с троллями просто перерезал все. Топористы с одной, да, с одной хилом. Топористов намасил, кстати, неплохо. Ну да, я тоже думаю, что крылья мог включить. Лурц. Лурц, все хорошо. Ну и гоблин начинает развлекаться. Дрога-то он увел полечиться. Дрога какое-то время будет восстанавливаться. Ставится паучница. 3 барака. 3 веселых друга. Экипаж машины боевой. Вторая хижина. На правом фланге бардак. Пушка убивается. А, это стена просто слопнула. Я так понимаю, что что-то убили все-таки. Что люди не убили. Лесопилка. Слушайте, неплохо. Совсем неплохо. Минус Лурц. Призывные дикари. Дается все. Еще 2. Изенгард 250 на 550. У него очень неприятно все. 620 на 775 у гоблина. То есть гоблин сейчас впереди очень сильно. Может быть, там ломают плавильню под бафом полутролля. Ну, армия, в принципе, у Изенгарда есть. Он какое-то время же будет, но экономика у него все меньше и меньше. Если вы посмотрите на миникарту, вы увидите, что со всех сторон прут гоблины. Добивается, наконец, полутролль. Гоблин уже отовсюду просто. Отсюда, отсюда. Ну да, первую половину терять неприятнее. 334 на 400 у Мустафы Изенгарда, 700 на 875 у Гоблина. Баф. Топористы бегут вычищать гоблоту. Возвращается Дрогот. Да тут ему, в общем, уже, да. Давай плевок, давай плевок, не просто. Заход. Опа! 6-й уровень. О! Ну, Дрогот хорош. Гоблины прорываются на территории Зена. Начинают ломать просто все, что под руку лежит. Походу попадается, короче. Ну плюнь огнем, ну что тебе жалко, что ли? Эй. Уже Изенгарский замок под ударом. Куда он поехал? Домой? Типа лечиться обратно. Все, и гоблин просто массы сейчас продают. Ну, сейчас уже по барабану. То есть выбраться из этой ситуации, наверное, будет очень сложно. Devastation.
он слез. Грот отвернулся. Можно вот эту толпу жахнуть. Ей! Там на болото-то не заходить. И ушел. Даркнесс от гоблина. Хорош. 1-0. 1-0 в пользу Экелона. Давайте вторую часть посмотрим. «1-0, гоблин втащил на дроготе, на чисто дроготе, охренеть. Чисто на дроготе. Это было опять, напоминаю, это Лига Чемпионов от Шанка. Ну, то, что они выложили реплей, то и смотрим. А, тут заработало все-таки. Итак, справа снизу Мордор Экелон. Слева сверху Мустафа красного цвета Ангмар. Карта, как называется, Эвермур, как-то там. Красивенькая. С такими рейтингами. Башенкой. Но маленькая. Прям маленькая-маленькая. Есть крип здесь, есть крип здесь. По троллю. А тролли что охраняют? Простите, это что такое? Это башня, типа, или что это? Ох ты, там крепость целая, смотрите. Охренеть. А там что? А что это за флажок? Что это такое? Непонятно. Мордор открывается у даблбарак орков после 2 бойн. Это очень сильно. А вот ангмарец идет через 4 милки, это может аукнуться. Да я не понимаю, к чему флажки. Башни не видно. От чего флажки-то? Вот я просто не вижу, башня она на самом деле есть. Брали до переноса в Родск. Нет, тогда там должен ставить аванпост. Даблбарак от Ангмара. В принципе, норм ответ. Но Мордор будет быстрее. Хотя, на самом деле, не намного. Вопрос в том, что будет, какой будет лимит у Ангмара и как далеко он пойдет. Мустафа. Да, я понял теперь, Паникита. Спасибо за справку. Орки, естественно, устроили драку. Ну куда же без этого? Это были звуки тосканских райдеров сейчас? Мудабадские орки идут вперед на разведочку, но встречают толпу своих собратьев из других мест. Из гор Барад-Дура, Мордора. Барад-Дур город. Можно ли сказать, что это деревенские жители, это городские? Извечный конфликт города и деревни. Топориста нет, еще гундабадские орки. Еще заказано. Ребята, баф. Баф с обоих сторон, начинается резня. Все переглянулись, началась резня. Топористы очень хорошо вносят. Мордорские орки вместо драки решили пойти по флангам и попробуют захарасить пару милок. Но тут их тоже встретят. Ангмар идет вперед, отправляет по преследованию часть армии. Невозможно. Да. Мордор по кулдауну просто отправляет войска. Килон отправляет масс. Построил и загрейдил. И харадские всадники. Харад Палас есть. Ольфден. Будут всадники от непосредственно самого Ангмара. 5 отряд орков. Здесь Ангмар пытается отомстить, снося бойню.
сколько тонн, да. Мордорских орков порезали 20% урона. Ну, они дешевые очень, блин. Начинается соревнование, чьи всадники круче. Но тут всадники Ангмара подставляются довольно сильно, да. Вот Харат и под крепость. Но, тем не менее, Ангмар перетянул на свою сторону ситуацию. Давайте глянем, что у нас тут. 233 на 500 Мустафа Ангмар. 93 на 400 Эккелион Мордор. Счет, напоминаю, 1-0 в пользу Эккелиона. Слушайте, ну не очень приятно, конечно. Мордору надо как-то восстанавливаться и как-то идти вперед. Харас у него вообще не получился. Еще Кава строится от Мордора. Пока только трал-мастера, это будут только всадники и пехота. Харатские всадники приезжают харасить. Харат харасит. Продается. Тут мордорских форков можно приезжать попробовать, если получится. Да, они встают. А куда ты побежал? Снимет Харат. Копи Харада, господи, крип здесь. И пехота, и гундабанские орки, полный кавардак. Ангмар пытается пройти вперед, втаптывают паристов. Второй отряд кавалерии, первый отряд кавалерии все еще тусуется на базе Ангмара. Очень сильно Ангреб. Он сейчас. Мустафа продолжает бить. Но я так понимаю, что нет. С учетом того, сколько лет патчу, я так понимаю, что нет. 459 500 Мустафы, 137 450 Эккелиона, Мордор страдает. Было бы неплохо какой-нибудь модик на апса, но не предусмотрено. Опс режим — это сторонняя программа? Надо так поискать, может кто-то ее сделал давным-давно, мы и не знаем. Но я понял, что это... Да, я понимаю, что это как бы... Ну, то есть, мини-программа внутри игры, я понял. Интересно. Прорыв Ангмара к Мордору. Причем еще заход небольшого отряда в спину. И Мордор вынужден обороняться. У него полторы конницы на количество орков. Ставится третий барак орков. Делают орк-лучники. Идет грейд в харадских лучников. Потому что харадские лучники имба. О, если доживут. Надо на модиби посмотреть, может быть, кто-то уже делал этот режим какой-нибудь. Было бы прикольно. Сминаются харасищие. Извините. Ангмар 500 на 625. 10 очков, кстати. Тут 300 на 375. У Мордора экономики нет. Вообще нет. Ставит он башню, понимает, что сейчас придется запираться. Призывные дикари. Призывные гундабанцы, баф и пошли. По ходу хана Мордора. Баф. Ой, третий палац стрелять неохота. Ты неохота потеряешь. Глазик не снимает баф. Третий палац, уф. Да, 1-1. Мустафа выиграл вторую игру. Давайте посмотрим на третью. Счет 1-1. Ангмар втащил. У него мод. Не эта игра. У него мод, господи, он называется Нарад. Он стримит и Нарадом. Он не стримит 2.02. А вот 600, собственно. Ну ладно. Карта Линдон. Снизу слева Эккелион, синий. Гоблин справа красный Зенгард Мустафа. Карта равнина Линдона. И... Да ладно, высота 600 нормально. Но, блин, 800 приятней.
Гоблинский барак. Счет 1-1. В этом было 5. Это патч Колобатак. Не знаю, правильно? В Колобатак это патч 2.0.2 к Rise of the Lich King, который по сути разбивает и балансит ванильную игру Rise of the Lich King. А Энарат это Энарат. Warhammer ФБ. Бывает. Ой, какая. Так, 2 барака у гоблина. Через варгов открывается Изин. Рукпит. Интересно, не дикари. Против гоблина Рукпит. Собаки-арбалеты. Собаки с арбалетами, арбалетные собаки. Любопытно. Любопытно. Что из этого может выйти? Ставятся прокси-туннели, причем сразу 2 штуки. Тут, правда, не очень удачно. На варгов нарвался строитель. Беги, Келеон, беги! Не, фалангом. Крипы будешь почищать? Крипы есть вот тут, вот, собственно, слева сверху. Крип, тролль, отель, отель, тролль. Ну и немножко варгов, соответственно. Раз, два, три, четвертый там. 3, 4. А, фу, дурак. Раз, два. Ой-ой-ой. Нет, ушел в стену. Под бафом гоблина прибегает к Изенгарду. Вой от варгов. Это тоже баф. Начинается кусание. Вторые варги. Варги поджирают. Да, все будет сохранено. Надо еще успеть вот этих грохнуть. Вой. Третий отряд гоблинов. Нормально. Не успеют. Здесь габла сдохла. Здесь тоже надо останавливать. Ну, бафа нет больше, поэтому в принципе норм. Все, отбился. Мустафа у нас отбился. Правда, бегут еще габлота из прокси туннеля, из 2 прокси туннелей с 2 сторон. Дома масится все еще из 2 бараков габлота. И потихонечку ставится экономика. Изенгард вынужден сидеть дома и отбиваться. Фаланга бегает. Яд зачем-то на здании, не понимаю. Упорное желание убить вот эти несчастные. Нет, не получится. Арбалет тоже встречают с крепости. Ну вот это, кстати, половину может нет, не успеет. Все. Начинается драка, варги доехали, убивают туннель. Ну да ладно, один кусь нужно было сделать. Успел. Левый туннель, верхний туннель будет добит. Направо туннель идет отряд, но тут надо... Хорошая стена останавливает. Заставляет гоблина с другой стороны зайти. Опять убегаем. Гоблины отступают, и прокси сбиты. Мустафа сбивает Акелиона прокси. Что делает Акелион? Акелион ставит фишуру, ставит полутроллей. И защищает туннельчик, пробитый последний прокси-туннель. Здесь у нас фаланга защищает тролля, забирает крипу у отеля, и варги прорываются на базу. На базу. Гоблина. Ну, я имею в виду нормальные стены. То есть, вот так построить стену, это, кстати, забыл отменить. Так построить стену, это я понимаю, это деф производства, что противник не мог нормально упустить. Да я не против того, что редко используют нормальные стены, там, с полным обмундированием. В этом, на самом деле, меньше смысла, чем кажется. Точнее, вообще никакого. Только по фану разве что. Полутролля первого уже готово, вырезаются варги не успеют сожрать. Дополнительная габлота. Кушается крип восточный.
Убивается туннели, и Зингард переходит в конкретно совершенно наступление. Так. Зингард 300 на 500. Здесь 200 на 550 у гоблина, но сейчас будет терять немножко. Баф потратил на то, чтобы отбить туннель, причем он еще его не отбил. Ну, туннель восстановится. Но. Господи. Защитное здание с варгами строится Зингардом. У Инны в Ине будет строиться, да, черные орки строятся. С полтинником подбегают гоблины, начинают вырезать несчастную плавильню. Набрасываются на фалангу. И арбалеты, фаланга держится. В атакующей станции, кстати. Опять попытка хараса на этот раз полутролями. Здесь их вырезали арбалеты. Бедный, несчастный. Ну, вроде... Ой, да, это минус плавильня, конечно, обидно. Здесь гоблинов отбили. Господи, последний выживший убежал. Варги. Несчастный туннель. Еще одни варги справа. Еще всадник. Ну, такое. Под крепость ходи. Вой. Полутроли. Лучники. 360, 525 Зингард, Мустафа. 150 на 600 Акелион Гоблин. Но пока что Мустафа, правда, не особо педалирует ситуацию. Очищаем просто туннели, чтобы ничего не было. Ой, строитель сейчас неудачно. Сейчас, да, минус строитель. Но его не увести. А, нет. Спрятался в туннель. Не самая удачная драка, несмотря на птички, потрачен баф. Птички баф не убирают, хотя немножечко снижают, но все равно. Арбалет просто расстреливает гоблинов, минус туннель еще раз. Нет, играбельно, но просто конкретно сейчас вот игроки играют в этом, ничего страшного. У них же может быть мейн. Devastation. Ты мне панихида предлагаешь свичнуться? 109? В 1.09 или что? Паучница. Просто факт. Очень серьезная драка, но здесь изен разберут. Тут слишком много гоблинов. Опять же, полутроли, несмотря на то, что их немножко понерфили, они все еще хороши. Заметно некоторое время, потому что 3-й уровень фаланга погибает героическим образом. Изенгарские терции, нет! Да, померли. Опять драка вокруг туннеля. Уже черные орки добивают туннель, строят заново, и выходит армия Изенгарда, довольно плотненькая. 3 арбалета, 2 варга, фаланга. Ну, если варги не сдохнут слишком быстро, то, в принципе, все это умирает. Нет, слишком мало осталось. Фигурок мало осталось, у гоблина придется отступить. Грейд всадников от пауков на пауках. Всадников на пауках. Попытка зайти во фланг. 522 на 700 Изенгард. 226 на 525 гоблин. Ну, поджимает. И Шарку уже вышел. О-о-о. Ну, я чувствую, что это 2-1 в пользу Мустафы, потому что я не знаю, как Акелион должен отсюда вылезать. В этой лиге, не на, а в этой лиге играют на рандоме. Какие раз выпадают, тем и играют. Я понял, спасибо. Первые всадники. Заливка. Пауки отступают. Стреляют пару... Нет, нормально отбились. Лучники продолжают стрельбу. Арбалеты пытаются разбить. Дикари попались ровно под пауков. Еще немножко попались арбалеты. Минус арбалеты. Поле битвы. Ну, по крайней мере, пока за гоблином. Шарку, правда, жив. Шарку 2-го уровня, и Шарку шевелится. Сзади 2 варга на базе гоблина убивают туннели. Здесь черного прибивают туннели. Шарку прорывается вперед, как будто ему пофиг вообще, что происходит вокруг. Минус туннель.
Ну, Изенгард 308 на 800, Килон 308 на 475. Экономика, конечно, хреновая, но войска сейчас... Немножко большие потери у Изенгарда сейчас в войсках. Благодаря в том числе вот паукам, которые очень хорошо сейчас себя чувствуют. Ну, вот эти черные тупо сейчас сдохнут. Контратака гоблина. Дома у Изенгарда что? Всадники, Урук и Дикарская. И все, да? Первые всадники уже поехали. Нобели, блин. Убивается плавильня. С правого фланга тоже идет отряд. Чисто гоблоты. Который можно было через туннель отправить. Ну, вот такое. Шарку приезжает на них посмотреть. Говорит, зашибись. Как вас тут интересно. Опс. О, всадники встали, лол. Сейчас вторые подошли, да. На левом фланге убирается плавильня. Драка с варгами. Всадники зачем-то пытаются... Ну, блин, это потеря гоблинских всадников ни на чем. Зачем так делать? На центре драка. Сложный вопрос. Может быть и в пользу гоблина, но вряд ли нет. Гоблин отвалится. Здесь тоже гоблин отвалится. Вопрос в том, успеет ли он забрать... Нет, не успеет. Гоблин отбит. Шарко во главе небольшого отряда устремляется к базе синего гоблина Келона. Ой, он же троллей может делать. Ну что, построй тролля. На, хотя бы такое качество фаланги. Камушками кидаться. Забежать, здание сломать. Слимит. Ой, минус самый. Нет, это нормально становится. Но все равно неприятно. Минус туннель. Наверху добиваются вторые уже всадники паучьи, которые зачем-то просто гоблин отдал. Фактически за бесплатно. Драка на центре. Не очень удачно стоит гоблин. Хотя лучники стоят в бафе. Баф. Ой, всадники сейчас встрянут. Да, всадники застревают. Просто расстреливают. Слишком плотный строй. Ну, отряды выживают, конечно. Но они все первого уровня. Сейчас строй стало меньше. Яд включи. Вот, отлично. Ну, сейчас гоблоты просто не осталось. Гоблота закончилась, тупо закончилась, и все. Карты потери большие. 300 на 850 Изенгард. Сделал баф на лесопилке. Получается с ним больше денег. По-моему, там на 70% больше ресурсов лесопилок. 90... 200 на 550 гоблин. Не, Келон проиграл, это 2-1. Но, как минимум, еще одна карта нас ждет, счет было 5. Так, сбоку. Не, ну неплохо. Совсем неплохо. Жесть, а. Ну, тоннель не добил. Всадники в итоге почти все гибнут. И Келон огрызается. Огрызается довольно сурово. Хоть и без героев, и Шарку не убить. И у Изенгарда с экономикой 500 на 900, у него все отлично. Тут 300 на 625. С лимитной экономика лучше. Лурц вышел уже, начал нарезать. Он там криповаться будем, нет? Но гоблин сопротивляется из последних сил буквально. С топористами бодаться не надо. Вот можно подавить. Вот, например, так. Немножко недоконтролил Изенгард. Ай, скорость потеряли. Второй уровень, вводи. Чё? Лурс еще под Карнейджем, нафиг надо. На центре полная победа кавалерии. Подразделений белой дряни. Здесь пауки погибают от Лурца. Я Лурц, и мне пофиг.
Хорош, пауки, хорошо вырезали сейчас топористов. Вой. Еще один вой. Попытка догнать пауков. Ладно, аккуратно. Под копи, выводи копи. Нет, разворачивай. Смотри, деканту. Какой контроль? Увидел копи, развернулся. Ладно, ладно. Снос плавильни. Снос остатков туннеля. Опять гоблин прижат к своей базе. Уходят. Дикари, точнее дикари, полутролли и пауки. Лурд 4, блин. Скоро устрой, конечно. О, наконец-то, тролль с дубиной. Я тролль, я с дубиной. А, да, только там копья, блин. Посмотрим, как он проживет. Он недолго проживет. Очень недолго проживет. Тролль не очень удачно вошел. Я бы сказал, вообще неудачно. И он сейчас рухнет. Копий многовато. Баф на изенгардской армии. Минус. Тролль Лурц на грани. Лурц минус. Неплохо. Минус Лурц, это неприятно. Ну, можно считать это психологическим приступом до конца гейминга. Знаешь, такое. Гоблин снова отбился. Правда, у него опять в спине небольшие отряды. 710 на 825 Изенгард, 11 свободных очков. 400 на 475 Гоблин, 13 свободных очков. Ну, в принципе, не знаю, врыв подвоем. Минус тоннель. Надо бежать и убирать этот тоннель. Нет. Целая кав-дивизия, понимаешь. Варк-дивизия, извините. Варк-дивизия. Все. Итого 2-1 в пользу Мустафы. Так. Поехали дальше. Но это было 5. Ну, разводит неплохо, да. Было 5, 4-я игра. Надо будет Beyond Standard написать, может он будет выкладывать все эти реплеи, я бы их освещал нормально. Ну ладно. Слева снизу мы видим гоблина голубого цвета Экелиона, справа сверху красного гнома Мустафу. Мустафе выпал гном на рандоме против гоблина. Интересно, что из этого выйдет. На карте у нас имеется проход с холмиком и кабанчиками. Крип с гоблинами. Наверху крип с троллем. Крип с пауками. Соответственно, внизу крип с пауками. Крип с троллем. И за спиной... За спиной у нас имеется еще один... Ну да, вот, варки. Крипов более чем достаточно. Тут колдуны какие-то веселые, как вы видите. Очень веселые колдуны. Которые размахивают пилами. Или они так котер раздувают. Натурально пилами размахивают. А гоблин потихонечку строит туннели. Причем не строит вообще ничего. Да ты опять что ли Драгота пошел? Гном пошел в топористов. Спасибо, Рэгбер. Хорош. Гном пошел в топористов, это смешно. Хотя против гоблинов нормально, кстати. Нет, все-таки что-то строится, это фишура. Подумал, что он опять в Дрогота идет, я думаю, нифига себе. Но выход в Дрогота, согласитесь, был эпичен. Первые топористы вышли. Криповаться пойдем. Туннель тоже продвинут вперед, можно на гоблинов. Ну так. Да. Пойдем покрепимся на гоблинах. Ать! Там, правда, гоблин тоже туннель рисует. Точнее, делает. Нет, бедные гоблины. Мне нравится, как они фокусят по одной фигурке. Процесс. Полутролли готовы у гоблина. Убивается крип. Ну вот, что
гномов прокачать немножко. Первые полутролли пошли вперед, причем вместе с строителем, возможно, будет какая-то совсем уже дикая прокси-минка. Барак готов, делаются горды. Вторые топористы. Еще не готовы? Нет, вторые третьи топористы. На одной фишуре открывается гоп. Гоп. Да. Совсем близко к гномской базе ставится туннель. Ребятка немножко прокачались. Кстати, второй уровень не получили, потому что гоблины столько не стоят, но в целом норм. Полутролли решили закрепить врагов. Не, на тюрлях. И решили закрепить чужой крип. Ну, тоже юмор. Еще одна по прямой просто пилится туннели. Сейчас, кстати, очень может быть, что эти ребята выйдут. Будет больно. Вторая фишура. Че, выходить будем, нет? Крипование продолжается. Отступает от полутроллей. Увидев полутроллей, отступает гном. Или не будем выходить. 360 на 500 у Мустафы гнома. 144 на 550 у гоблина Акелона. Фаланга и горды. А он фалангу поджидал. Сразу немножечко терпит полутролля. Будет пытаться харасить, наверное. Ставится еще один туннель. Кучу надо из бассейна стримить. Шаришь. С нудистского пляжа, блин. В феврале. Вот это будет топ-контент. Не, ну вроде прогоняет. Здесь полутролли врезается в туннель, тут горда ждет. Не, ну слушайте, ну Мустафа, в принципе, нормально держится. У него довольно много армии. 500 почти лимита, 550 экономики. У гоблин даже лимита меньше. Полутролли эти сдохнут. Гоблины, две фишуры. Вот эту толпу вообще останавливать особо нечем. Очень агрессивное начало от Мустафы. Ну, надо гоблин что-то придумывать. С ним деньги-то есть. Ну, кстати, походу, он опять собрался в Драга-то играть. Денег много купится. Баф на гнома. Хотя какой Драга, ты столько полутроллей. Окружен гном. Надо не дать построить, конечно, статую. Медленно, верно, погибают гномы, но они под бафом, что пипец. Башня, нет, статуя работает недолго. Врезаются гоблины, ой, полутролли врезаются во фланг, заново строится статуя. Доламывается туннель. Баф на полутроллей в спину. Все еще под бафом, хороший чардж. Там крепо еще раздает. Сурово. Отбился. Гоблин отбился. Килон молодец, отбился. На полутроллях отбился. Опять статуя, но тут уже не имеет значения. Баф закончился. И не зашло. Больше про 4 такого не увидишь. Так еще бы. 172 на 600 Мустафа гном, 220 на 550 Экелон гоблин. Гоблин перестал копить деньги. Значит, все-таки не будет дрога-то. Жаль. Гарды немножко почищают, точнее пытаются почистить туннели гоблина. Гоблин пытается почистить... Не, ну тут бесполезно, конечно. Вот что у гоблина плохо получается против гнома, это харас экономики. Просто тупо потому, что гном тоже так может. Но на удивление неплохо подрался. Но Мустафа один из... Ну, собственно, один из лучших игроков. В топ-10 точно входит. Суровый турок. Первый герой это Бранд. Еще горды. Ставится второй барак. Мустафе предстоит оборона. Полутролли интересный выбор. Хоббиты. Атака хоббитов! Мочи! Ну да, у хоббитов страшный пирсовый дамаг, на самом деле, вот если кроме шуток.
Просто посмотрите, с какой скоростью все разваливается. Плюс и Брант немножко помог. Второй уровень набил. Тем не менее, туннель гномами потерян. Гном держит линию обороны. Камушки. Вообще, подожди, камушки у нас какой дамаг? То есть, в смысле, в игре-то они пирсовые вроде бы, или нет? Или они чистый дамаг? Я не уверен, что в игре вообще есть чистый дамаг, кстати. Ну ладно. Ну просто тогда очень странно, что они пирсовые, это же камушки. Хотя, может быть, это острые камушки. Хоббиты бегут разбираться с еще троллями. Универсальное оружие против троллей. Ну, посмотрите. Камни хорошо толстунит убирает, да. Ну, в общем-то, да. То есть, хоббиты это антимонстры, антигерои. Они прям... Ну, в принципе, толстяков они убивают очень лихо. Убивается туннель хоббитами. Сопротивляется. А включи ему... Я не понял. Он вниз ушел? А, они просто закончились, к сожалению. Хоббиты закончились. Попытка пробежаться. И все цело. А, он убил тут гному на заливке. Здесь он продолжает атаку. Плотно, очень плотно ребята играют, конечно. Но вот этот провал пуша гнома, он сказывается. К сожалению. Убиваются минки. Гоблин продолжает давить на центр гнома. Гном перекидывает туда часть войск. Надо разворачиваться. Баф. Гаем. 430 на 475 гном. 9 очков. 400 на 550 Каталеон гоблин. 5 очков. Ну, пока сложно сказать, кто должен выиграть. Потому что нельзя сказать, что гном как-то отстает. И чистит территорию он от всего, чего только может. Все еще 2 фигуры плюс гоблинский барак у гоблина. И гоблин, в общем-то, по-хорошему очень сильно еще и теряет войска. Ну да. Гном получил нормально, да. Гнома нормально пробафали в этом патче, но тем не менее гном все еще одна из самых сложных рас для игры. Страдает очень сильно. У нас туннель. Черт знает что. Бранд качается от туннеля гоблина. 3-й уровень. Стрела у него, кстати, отбилась. Откатилась, точнее. Попытка забрать. Какой-то... Да, гномы забрали здесь туннельчик еще один. Сами, правда, они здесь погибнут. Сейчас второй, почти 3-й уровень. Неплохо так. Они разберут сейчас полутроллей, может быть. Сейчас посмотрим. Ну-ка. А, они под защитой с тенсой. А те под атакующий. Да ладно, они разбили их. Ну, правда, 2 фигурки осталось, они сейчас умрут. 3-й уровень гнома. Уходи, ты чё? Это ценные гномы были. Ценные гномы. Окей. Полутролля проникают в спину гному. Ну да, в том числе. Ну, точнее, в первую очередь, конечно. Бранд 4-й уровень уже настрелял. Туннель опять. Но я чувствую, что гоблин, может быть, и додавит, не знаю. 468, 525 гнома Мустафа, в принципе, нормально у него все. 15 очков. 10 очков, 427, 750. Гоблин начинает экономически отрываться. Но по лимитам не то, чтобы разница прям была большая. Еще один отряд в дефенсе обороняется. Гномы медленные, но при этом толстый шипипец. То есть, в некоторых случаях, особенно там 2-го, 3-го, и уж тем более там 5-го уровня горда, даже 1-го уровня горда, это убивать, это употеешь. Миленько. То, что ты их убиваешь, они все не дохнут и не дохнут. Ты их убиваешь, это они все дохнут и не дохнут. Вся карта в синих минках, в синих туннелях гоблина.
Гному некуда развиваться сейчас. Хотя, в принципе, он городов строит. В принципе, какая-то экономика у него есть. Но в центр выходит толпа. 3 отряда полутролей, 2 отряда гоблоты. Дефты. Гномы выходят, дебаф. Птички. Паучки, стрела от Бранта. Бранта впихнул. О, Клаудбрейк! А, неплохо. Гоблины здесь сейчас лягут. Клаудбрейк хорошо. Клаудбрейк откатился. Ну, в общем, все. На этом паучки призывные, конечно, сколько-то нанесут. Да, они предпочитают идти в Харас. Понимает. Здесь под бафом гоблин чувствует себя лучше гораздо, но туннель он, скорее всего, потеряет. Хоббитцы. Хоббитцы говорят чпоньк. А может, этим же гадом фиал. Фиал. Хорош. Ну, вообще, Мустафа контратакует по всем параметрам. Смотрите, он вышибает везде туннели, где только может, пока все хорошо. Там, правда, вот это мне очень нравится. Очень рациональное использование призывов. Брант тусуется, но он так это хорошо контратакует. Везде давит, по всем флангам. Флангам. Там ничего не хватало. Факт. На тюрлях. Минус сковородкер. Сейчас тебя убьют, смотри. Заливка от гоблина. Туннель достроен не будет. Или достроится, не достроится, но будет. Да ладно. Господи, хоббитсы, пипец. Все, минус сковородкер. Есть. В туннелях никого нет. Ну, подготавливаться же надо. Правда, по полутролей помрет много. Драка на центре вокруг туннеля гоблинов. Минус туннель гоблинов. Чардж. Ну, окей. Типа, окей. Потери гоблина довольно большие. Всадники пошли. Паучьи всадники. Господи, у него уже 3 барака гоблинские, 2 фишуры. Паучница. Восстанавливаться. Ну, деньги он вложил в производство. Вываливается отряд гоблинов. Ой, гномов. Видит всадников. Всадники влетают. Баф. Погибает туннель. Ну, какое-то время тут гномы под бафом продержатся. Но сколько? Париса стреляет по паукам. Здесь атака на туннеле. Мустафа очень жестко атакует. Я, честно говоря, думал, что все. Ну нет, посмотрите, карта перекрасилась с синего в красный. Но всадники есть всадники. Правда, копии точнее, ну да, копии-то уже есть. Просто в том, сколько они проживут. Опять попытка построить туннель, отмена. Не дает убить барак. Там еще прется отряд. Ставится еще один туннель. Давайте посмотрим. Мустафа гнома 384 на 1000 против 500 на 675. Ну, блин. Если Мустафа сейчас еще начнет героев масить, это еще отцеп, конечно. Ран 6 уже. Хотя ему бы пойти тогда в лучников Дейла, я не знаю. Или действительно масить героев. Стрельбище так и не апнуто, даже лучников Дейла нет. Гоблин вынужден пережидать момент. Ставит туннель, вышибает туннель гному. Пошел всадниками вычищать туннели, логично, они быстрые. Драка внизу. Очень много гоблоты. Да, без шансов. Тут атака под замок, минус туннель, может быть будет минус барак. Призыв дикарей от гоблина, чтобы остановить атаку гнома. Честно говоря, потерял из виду Бранда, если честно. А вон он. Бранд пошел устанавливать гоблоту, но не получится, походу. Не, гоблин отбился. Но суров. Мустафа суров. Успел поставить статую, сейчас будет пытаться под статую что-то сделать. В спину, правда, прилетают веселые ребята. Дебаф.
Хорош. Убиваются птички. Но да. Гном просто теряет огромную армию. Весь этот выход с постановлением, так сказать, плацдарма заканчивается ничем. Башня настроена не будет, скорее всего. Минус туннель. Подкрепать будет далеко, долго. Бренд подходит. Всадник тут все еще дохренища. Пошли призывные дикари. Топористов у гоблинов нет. Все, минус. Заодно и минус строитель. Да, плацдарм уничтожен. Небольшой отряд гнома продолжает. Неплохо. Продолжает атаку. В этот момент уже на территории гнома самого располагается небольшой отряд гоблинов. Вторая Лукарская. Вот такой вот ответ. И Форжа. Форжа хорошо, телега. 352 на 750. В принципе, экономика есть. Клаудбрейк сейчас откинется. 22 очка. 500 на 750. 12 очков. Габла идет в атаку. Вот здесь ему надо чуть-чуть отбиться, конечно. Все, забрали. А где? Я слышу звук, но не вижу где. Клаудбрейк. Ну... А, вот здесь пауки. Чисто порезать здесь габлату. Ну, я не уверен, что это решение. Ау, минус строитель гоблинский. Все, вышла телега, успела выйти. Хотя бы одна. Либо флажок, либо хард. Вообще флажок первым берется. С отряд гоблинов раз. Да, драка с хоббитами. 5 полутроллей бьют хоббиты. Бранд все еще развлекается. Бранд уже 7-й. Вообще ничего не страшно. Добиваются полутролли северные. С севера здесь телега пытается пройти вперед. Не успеет она к падению. Господи, болота. А там туннель, что ли? Куда он туннель бахнул? Азок первого уровня. Ну-ка туннель бахнул, я же слышал звук. Ну ладно. 2 телеги. 2 телеги с луками. Интересно. Он еще и бочку кинул. Бочку кинул удачно. Гоблин отступает. А гном наступает. Слушайте, очень плотная карта. Это при том, что счет, напоминаю, 2-1. Это было 5. Счет 2-1 в пользу Мустафы, красного игрока. Ребята играют на рандоме. Обалдеть. Но Килливан пока сопротивляется. Не знаю, сколько он будет сопротивляться, но пока вроде воюет. Так, надо уводить Бранта, на самом деле. Да, вот о том же. В туннель быстрее. 2 телеги выходят. Немедленно обстреливают. О, Вочер. Минус туннель. Не успел зайти. О. Карусель, 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 карусель. Красиво? Это что-то из Клайва Баркера, мне кажется. Они на самом деле мертвы. Гном, 264, 475, экономика в жопе. Он землетряс кинул? Куда? Теперь я понял, что это был за звук. Это был землетряс. Снес часть производства, правда, не все, как мы видим. А они тут все до конца игры. Опа! Один из них живой? Что? Окей, ладно. Они будут занимать лимит, тоже было. 33, 34, 525. И у Гоблина оказалось производство пробитое. 534, 725. Ну, у Гоблина впереди. Да, производство просто лестница, факт. То есть в этом отношении Гоблин очень хорошо устроен. Он не боится таких вещей. По крайней мере, не так сильно боится, как многие другие. Минус туннельчик. Нет, натурально. То есть этот сквот заглючил. Он не умер. Ей-богу, Клайв Баркер какой-то.
Гном пытается остановиться. Не, нормально. Тут телеги у него есть. Здесь все в порядке, а вот с севера не в порядке. Пауки, пауки, полутролли. Продается. Это тоже надо отменить. Да, экономика у гнома внезапно кончилась. Паф. Заливка от гоблина. Призыв дикарей. Блин, еще минус фаржа, скорее всего. Бочка хорошая, вторую. Еще одна хорошая. Попытка проехать через дикарей. Фаржа пока жива. Битва за фаржу. Давай сбоку заходи. Еще и баф. А баф-то зачем? Ты на заливке стоишь. Ремонт. Все. Отбил. А зачем баф кидать, если ты стоишь на заливке? Мисклик? Ну просто заливка сама по себе баф. А бафы не стакаются. Да ладно, фаржу сейчас доберет. А? Забрал! Забрал! Забрал фаржу! Азук забрал. 4-й уровень Азока. Мастер Анданга я бы не отказался. Ой, нет, дойти не надо. Хорош. Ну все, слушайте, Мустафа походу все. А экономики нет. Экономика гнома 250. Клаудбрейк не поможет. 534, 950 у гоблина. Я не знаю, Клаудбрейк тут вообще никак. Ну, видимо, мисклик или запутался, или забыл. Или ты не знал. Или ты забыл. Причем, заметьте, гном еще пытается сделать вид, что он кому-то там угрожает. А в этом смысл был? Строитель. На разбор топористов. Ну, ГГ. Но Мустафа устроил серьезнейшую битву, конечно. Все еще, причем продолжает, заметьте. Тут уже не выиграть, конечно. Ну, по сути, сейчас гоблин может просто намасить себе лимит. Вот, да, ну, да. Отправить их в туннели, и на этом все закончится. 1000 лимита, 700 лимита на 1000, тут 160 на 300. То есть у гнома тупо денег нет, чтобы наниматься. О, господи, здесь еще заглючили. Кстати, как там карусель? Не радуются. Слышите звуки? У гномов своеобразное понимание того, как можно проводить время. Какие-то ребята тоже. Ай, минус телега одна. Ну, не знаю, что ждет таки Леон. Так это Леон, извините. Наши чужеземные имена еще. Дает Мустафе восстановиться, тоже юмор. Ну вот, пошла синяя волна смерти. Синяя волна. Извините. Стрекоза любви, ага. Тролль еще за собой захвачен. Нагромская крепость без гридов. Ну, Бранд, кстати, может черную стрелу уже. Ну или так, тоже нормально. Бранд уже черт знает какого 7 уровня, пофиг. Паучки. Стрела. Хоббиты. Клаудбрейк. Чтобы выиграть время. До гридов, да, конечно. Ну, просто не всегда, не каждый раз, но доходит. Если затянулось, может быть все что угодно. Но опять же, это как игра пойдет.
То есть, когда игра уходит, и народ успевает, то есть игроки успевают накопить денег, вроде там не так все агрессивно и не такие большие потери, там, пожалуйста. А может, вот, например, вот сейчас игра затянулась, но тут все выбило. Вот здесь выбило, вот здесь выбило. По-разному. В 1-1 иногда бывает, что и до барлоков доходит всяких. Веселых. Эктелион уперся, я смотрю. О, вот видишь, грейды на броню. Ну, золотые. Хоббиты пытаются, так сказать, make a difference. Им не страшно вообще? Гоблины убегают от хоббитов. О нет! Это знаменитый сковородкер. Он ударит по нам сковородкой. И тоже никто никогда не юзает вообще. Ну, потому что запоминать навыки еще и хоббитов. Туннель. Колечко несет. Тут один удар сковородкой, кстати, может убить черт знает сколько народу. Все, хоббиты исчезли. Туннели продолжают гибнуть. Еще баблота заехала. Ну, гном, по-моему, уже чисто по фану так развлекается. Хороший звук. Ну, это 2-2. Ну, уже Мустафа развлекается, строит защитную стену. Чисто так по фану. Дракон. Начинается. Гоблины-то отошли. Ну, смысл в драконе я, честно говоря, не особо вижу. Инвочер на Бранда, блин. Здравствуйте. Итак, столкновение Бранда и дракона. Классика. Куда убежал? Ну это же фанится, ребята, конечно. Пам! Бранд. Дракон убил Бранда. Это не исторично. Нет, на самом деле, насчет меня знакомый, но ты не прав. Вообще говоря, «Властелин колец» такая интересная игра, что тут обратка бывает очень регулярно. Просто тяжело развернуть игру, но это все еще возможно. Это одна из очень сильных сторон. Тут Азок ломает крепость. Одна из сильных сторон «Властелина колец» в том, что можно развернуть ситуацию в свою пользу. Это не просто, но это возможно. Гном вот смог дважды развернуться и дойти до вражеской базы и устроить довольно неприятные моменты противнику. Дважды. Все. Да ладно, не все. Все. Ну что, счет 2-2, у нас ждет решающее. Посмотрим. В джунглях Дальнего Харада. Например, да. Ну, то есть, тут масса всего может возникнуть в ситуации, поэтому. Итак, решающий счет 2-2. Слева сверху вы наблюдаете Эктелиона, синего гоблина. Снизу красного эльфа. Кто хотел эльфа? Мустафу. Ну, короче, гоблина хана. Ну нет, на самом деле, за эльфа против гоблина играть довольно сложно. Ну, увидим. На карте мы имеем холмы с двумя башнями, кучу всяких проходов. Топография тут полубезумная совершенно. Насколько я помню, по углам троллей. Да, троллей.
Дайте мне реплей, панихида. Барак от эльфа после второго бревна. Так. Ну кто там? Ну, копия, окей. Встречать будем. У гоблина пауки. Ну, в принципе, тоже нормально. Кто кого? Строитель. Что он тут делает? Выманивать будет кого-то? Кого-то выманивать. Или он собрался там бревно ставить? Опа, нифига. Не понял. Ну ладно. Бревна расставляются потихонечку. Гоблины. Паучки готовятся. Фишура. Дополнительные туннели. Да, защищает крип. Старые луки заказаны. Ха-ха, кава. Так поставлено хитрожопо, смотрите. Как она так встала смешно. Странно как-то. А вот бревно каве мешать не будет, нет? Вопросов нет. Луки посмотреть, поехали. Вперед, спейс низко. Готово первые полутроли. Нет, у эльфа почему тоже? Тоже, чем у кого? У эльфа два вида всадников. Лансеры и лендонские лучники. Лендонские лучники. Это кава с луками. Я помню, был не имба, а, как сказать, троллобилд. Ну и в каком-то смысле имба-билд. Когда эльф походил сразу в линдонских лучников, максимум быстренько выходил в звездные стрелы, к тебе приезжали просто так это... Уфа особенно весело выглядела. Оставил эльфа на 2 секунды. Оттуда вываливаются 4 отряда линдонских лучников со звездными стрелами. Это такой, здравствуйте. Приятно познакомиться. Кава готова. Самое смешное, что у Габла уже есть пауки. У Габла уже есть пауки, поэтому Каве будет тут не очень приятно. Ну, в данном случае, конечно, лучникам неприятно. Я его наказал. Ну вот да, это одна из таких. Это для развлекух таких. Заманух. Залипух. Линдонские лучники со звездными стрелами. Слушайте, тут много полутролей-то. А где он собирается их высаживать? Пауки ушли. Но я практически туннеля особо не вижу, если честно. А, он на центр собрался. Опа, эльфы собрали чужого тролля даже. Нифига себе. Неплохо. А, это не один, это... Так они слиплись. Баф на лучников и каву. Ну, до гоблина не очень удачно, потому что... Ну, хотя с бафом у нас бревно точно будет, если аккуратно все делать. Что ты делаешь? Одна отряд оставила, окей. Вот это плохая идея. Вот бревно. Третий отряд кавалерии. Копия, дошедшие до базы гоблина. Лучники дикие.
Ай-яй-яй. Минус бревно. Так. Ну, то полутролли закончились. Давайте, ну там, правда, с фланга еще отряд идут с пауками. Так, давайте глянем, что у нас 124 на 550 у эльфа, а 300 на 450 у гоблина. В принципе, нормально. Полутролли он, наконец, отбил. О, Глорфиндель приехал. Здравствуйте. Я Глорфиндель на Югерус. Типа того. Начинается. Колодец. Два полутролля здесь. Экономика у габлы лучше, конечно. Кубить бревно тут не получится. Мне очень нравится, как одинокий всадник такой. Эй! Минус бревно. Да. Но, правда, и минус полутролля. Спис полутроллей падает, конечно. За башней гоблином. Тут тоже убивается бревно. Ставится туннельчик. Фишура. Пока все. Одна фишура, один гоблинский барак, одна паучница. Выход на холм от эльфа. Ну, соответственно, полутролли сваливают, делать тут нечего. Но свалят ли они? Ну, Глорфиндель, блин. Он сейчас апнет. И он и апнется до 3-го уровня. Получит Plate of Purity. Будет неприятненько. Он прям на этом отряде сейчас апнется. Конечно, до базы. Шо? Вторая фишура. Ну, вот тут немножко. Называется, знаете как. Скажите спасибо, что Blade of Purity не АОЕшит. Останавливается барак, делаются луки, делаются бревна. Небольшая драка с кавалерией, которую полутролли выигрывают. Что бревно? Терроризм. Эктолеон терроризирует просто. Ой. Терроризирует своего противника. О. Минус отряд лучников. 3-й уровень есть. Эльфы слегка умерли. Еще лучники. Эльф Мустафа 350-625, Гоблин Эктелион 500 на 850, почти 600. Вдвое лимит. Но у Мустафы есть Глорфиндель, есть Кава. Кава много. Там полутролли. Я не знаю, зачем он спамит Каву, когда там полутролли. В таком количестве. По-моему, проще было уже переходить на дабл барак. Дабл барак и копи луки. Я понимаю, что это не всегда работает, это не панацея, но удержать по-другому я не знаю как ситуацию. Ну вот толк от этих, сколько тут, 3 склада всадников, и чё? 150 урона против полутроллей. Вот, как бы, я, конечно, понимаю, но пока что из того, что я видел, что-то как-то не очень помогает. Баф. Больше там копии вообще, мародеры. Ну все. Кава осталось лежать там, где лежала. Blade of Purity пошел. Замечательно. Рэмбо. Лучники сожжены пауками. Лечение. Фендер отступает под крепу. Да ладно, Мустафа проиграет Эктелиону. Минус Глорфиндель. О. Гоблина тупо слишком много.
3-2, ребята. Кталион выиграл. Мустафа проиграл, походу. Жесть какая. Не, ну мечей уже валят, но тоже заливка. Это все уже. Барак минус, все минус. Просто на пофиг крепость разрушается. Что он пытается сделать? GG. Ну, добить вот эту. Да. Все, проиграл. 3-2. 3-2, ребята. Вот такие вот дела. Так. Ну ладно. Ну что? Сколько у нас времени? Начало 10-го? Ну, можем еще одно было 5 посмотреть, в принципе. Сейчас. Так, где она? Ну давай. Так. Не понял. А как так вышло? Секунду. Очень странно. Короче, хорошо, хрен с ним, пусть будет так. Ну, давайте еще одного посмотрим тогда. Так, это тоже будет Мустафа, но против Энди. Причем я так понимаю, что почему-то все реплеи на месте. Ну, ничего. Текс. Не понял. Сейчас. О. Да, чего уж там. Ой, облился. Поехали. Итак, это Forts of Anduin. Справа снизу вы наблюдаете зеленого эльфу Энди, слева сверху красного человека Мустафы, кто просил людей. Карта расширенная версия Айзена. Айзена. Секунду, извините. Окей. Текс. Люди против эльфа. О, довольно быстрый барак от эльфа. От человека пока нет. Пока все хорошо. Ха-ха-ха-ха. Бил через продажную кавалерийскую, так сказать, через продажную конюшню, наверное. Ну, потому что построит гондорских всадников и продаст. Копия заказана. Очень далеко куда-то строитель уперся. Еще я греб немножко. Ну, заказывай давай. Заказывай давай. Давай заказывай. Во. Первая копия готова у эльфа. Там копию. Да. Ну, вот этот старый харасты скорее. Сейчас он должен продать конюшню. Потому что конюшня, да, вот конюшня продает. Строится разбарак. Это смешно. Я оценил.
пошел забегание. Мустафа бежит. Ну что, Энди должен как-то отбиваться. Закладывает стену, чтобы не дать нормально кавалеристам зайти. В итоге баф тратится ни на что. Всадники тупят. Эй! Они просто на копе наваливаются. Но они бревно убьют, конечно. На 500 рублей. Сколько там? Конюшня. Ну, часть конюшни вернулась. Стоимостью 500 рублей кони. В обмен на одно бревно. Ставится стеночка, чтобы не дать нормально атаковать. Баф на эльфа. Стену пинать... Да, вот он пинать ферму. Мечники Гондором гибнут, почем зря. Ну, очень неудачное начало для Мустафы. Третье бревно в углу. Да, минус ферма. Вторые мечники выходят, кавалерия возвращается. Немножко эльф попадает чуть-чуть под раздачу, но я смотрю, никто не спешит со строительством ферм. Да. Как-то у обоих агрессивное начало, а оба остались без денег. Выглядит забавно. Еще дотекание мечи, копья. Ай. Отступает эльф. Ну, эти под щилдволом, у них все в порядке. Так, тут пришлось отменить ферму. Я, правда, не уверен, строитель ушел. Ушел. Лучники. Ставится лукарская. Копья. Копья лучники заказаны у эльфа. Сколько получается? 300 на 400 у Энди эльфа. 200 на 400 у человека Мустафы. И доделывается лукарская. И минус ферма сейчас будет еще. Да, вообще обидно. Почему он ее не продал, по-моему, не успел. Не успел, но на грани, поэтому ничего не получил. Тут. Понятно. Не, вроде нет, не продать. Мечники гибнут. Приходят еще одни. Очень странная фигня в опс-режиме, когда вот берет и вырубается здание. Но нельзя, его нельзя больше выделить, только ранг. Без денег пока сидит Гондорский. Гондорский сидит без денег. Мама, пришлите овощей. Большая драчка. Тихонечко. А? Ну, наверное. Ну, посмотрим. Фас конюшня, в принципе, довольно рискованная штука, так что тут сложно вопрос. Ставится колодец. 250 на 450 эльфы, 21 на 400 у людей. Экономика постоянно загнется какой-то, постоянно приходится отстраиваться, и главное, боевого лимита нету вообще. Ну вот сейчас только мечники с луками построятся, ну вот кони ждут построения колодца. В принципе, если не терять коней, даже наличие одного отряда коней, эта штука довольно серьезная. То есть можно через это дело как-то вывинтить, получить какое-то преимущество и... Ну, втоптать вражеских лучников в грязь, например. Но неплохо бы, чтобы эти кони прокачались до 2-го уровня как можно раньше, чтобы, ну, блин, реген. Эльфы думали, что они в лесу спрятались. Эльфы ошибались. Бегут лучи. И в лоб уходит толпа эльфов. Здравствуйте опять. Баф. Уходят копья. Луки должны как-то работать. Мечи преследуют копья Рохана. Опять минус ферма. Здесь мечники не... Бенихил, блин. Мечники вырубают луков. Ну, это 1-0 в пользу Энди. Ну, если не представляю, как можно здесь камбэчнуть, если честно. Еще посмотрим, мало ли, но потери прям сейчас барак будет выбит. Чем тут камбэчить, совершенно непонятно. Да, еще кони конями в луки зайти.
Ну и все. Хэппи-энд. Высшие силы победили. О! Лондонские всадники. Ой, фу ты, лансеры. Эти как эльфийские, ривендельские. Всадники Ривенделла. И последний гондорский. Все, 1-0. 1-0 в пользу Индии. Ну, допустим. Поехали дальше. Нет, подожди. Слева снизу вы наблюдаете зеленого человека Энди, справа сверху Мустафа красный человек. И обоим выпал, ребята играют на рандоме, обоим выпал человек. Человек-мен. Карта равнина Линдона, по центру у нас замечательный совершенно газебл. Слева сверху и справа снизу Патролюс иной, и на востоке и на западе по Крипус варгами. Просто того, что пойдет. Ранний барак. Вот Энди. Походу будет обычный барак вот Мустафы. Да, после второй фермы. Ну, Энди чуть быстрее. Копи пошли. С ботом я вообще бы не рекомендовал играть в Ротовке, он совершенно поехавший. То есть потренироваться на легком боте, чтобы вспомнить, что где нажимается, это да, это пожалуйста. Но если ты хочешь играть с ботом на харде, ну, я не знаю, готовь валерьянку. Причем надо сказать, что бот в первом «Властелине колец» тоже был абсолютно ненормальный. Молодец, но просто все равно это сложно. В первом «Властелине колец» тоже бот был абсолютно неадекватен. Ай, огреб. Копи перехватывают. Поздновато пришли. Придется второй раз выманивать. Сворачивай. Сам помахнулся, что ли? По линии. Все. Минус тролль. Отлично. Сразу ставится ферма, да? Да. Копировка. Повторяет тот же трюк, но на севере. Над Мустафой. Похиды и Экстази начинают выяснять, кто из них лучше к дому. Я понял. Нет, тут как-то Мустафа не задалось. Только 4 фигурки осталось. Вообще не задалось. Занимается Инна уже. И на север выходит от Энди Рохан и Гондорская пехота. Надо реально Пьянь Стандерса попросить, чтобы он выкладывал больше реплеев. Напоминаю, что у людей вы не Галадримы. Галадримы — это универсальные солдаты, они умеют в луке, они умеют в мечи. Они достаточно толстые, чтобы выживать в большинстве ситуаций, и достаточно меткие, ну, в общем, хорошие ребята. Баф. Ну, что баф стоил того, чтобы сюда вкладывать. Мимо пробежал один отряд мечников. И баф, в общем-то, к тому времени, как Мустафа добежит до Энди, баф закончится просто. А здесь одни мечники с 3 отрядами даже под бафом не разберутся. Ну, что я могу сделать, панихида? Но они играют сейчас онлайн, правильно? У меня нет реплеев. Что ты от меня хочешь? Чтобы я захватил Beyond Standards, и мы смотрели стрим другого человека через мой стрим? Звучит эпично, конечно. Баф. Здесь больше Энди. Плюс ко всему там Као подкатывает. Ой, минус строитель. Нет? Нет. Ну ладно, нет. Мустафа добежал до базы Энди, сносит ему ферму.
под бафом. Все-таки добежал, баф не успел закончиться. Резали. Все, закончился баф. Ну, минус ферма. Мустафа красный 300-550. Энди зеленый 250-300. Счет, напоминаю, 1-0 в пользу Энди. Немножко копию задевает гондорская конница. Неприятненько. Ну, можно попробовать подрезать дальнюю ферму, а тут ты не успеешь убить. Ты не успеешь ее убить. Хотя можно повредить, потом прийти давить, да. Разворачивайся. Черт, Ладрим уже покажусь. Успеешь? Ну давай, драпай теперь. 4 фигурки осталось. Энди переходит в наступление. У него тоже есть Галадримы, свои Галадримы. Абсолютно веселье. Вероятно, единственное, что Мустафа играет дабл барак. Энди играет барак конюшню, поэтому все веселее. Оп. Ну что, по центру сейчас будет великая битва? Понятно, все пытаются как-то маневрировать, но тут Энди сильно меньше, Мустафа тут много. Глянуть, Мустафа 420-450, тут 36-400, на в 1,5 раза лимит больше у Мустафы. Ну окей, ну кава есть. 1,5 склада кава, ставится колодец. Мяса не хватает. Надо аккуратненько контролить, не давать гондорской коннице войти. Мечей и луки. Баф. Под крепой можно пробовать разрулить. Опять же, под фонтаном. И статуя ставится. Ну, правильно. Там еще харасный отряд отправился. Чей? В спину бьют Мустафе. Ферма будет забрана. Кала. Несколько фигурок. Срезается часть пехоты. Галадрима обстреливают. Ну, Инди старается. Опять же, под фонтаном он дерется. Под фонтаном всегда несколько удобнее драться, правда ли? Правда ли? Потихонечку армия Мустафы заканчивается. Потому что копии у него закончились полностью. Господи, тут и Амер, оказывается, приехал, но огреб и уехал. Второго уровня Амер тоже неплохо, но с ним надо аккуратнее. Ну, вроде да, отбился. Я отбился. Хорош. Ай. Ну, броды просто очень часто возникают. Карта-то хорошая. Просто броды и Зена уже задолбали, потому что они постоянно. Будем играть 1 на 1? Будем. На какой карте? Броды и Зена, броды и Зена, броды и Зена. Да задрали. Чем Тиргартат не нравится? Тиргартат отличная карта. Комариные топи. Нет, броды и Зена. Комьюнити 2.02 Ротвка страдает от консервативности. Высоту больше 600 не поднимать. Карту, кроме бродов и Зена, не выбирать. Вам прокладки купить? Что происходит? Извините. Хорош! Мустафа вышел в Доламрот. Он успел, блин. Не, он вышел в Доламрот, это жесть. Ну, правда, у Энди войск много. Да, увидев Доламрот, он сдается. Хорош. 1-1. Мустафа вышел в Доламрот и выиграл счет 1-1, получается у нас. Да. Так.
Что-то не пойму. Мы посмотрели это, мы посмотрели это. Секунду. 1-1. Я так понимаю, что что-то произошло. И счет стал 2-1, но я не знаю в чью пользу. И счет, который 2-1, к сожалению, реплей не сохранился. Поэтому мы будем смотреть следующий уже, да. Третий. Нет, получается четвертый. Четвертую игру. Потому что реплей со счетом... Реплей со счетом 1-1 не сохранился. Сейчас счет 2-1. Вот так получается. Но в чью пользу мы без понятия, к сожалению. Итак, Джунгли Харада, слева сверху на зеленого цвета Энди Мордор, справа снизу красный гном, Мустафа, нифига себе. Гном против Мордора, классика. Классика, могу сказать. Карасика. Никита, ты можешь написать вот сейчас Beyond Standards в чате, чтобы он сохранял реплей в раздел, вот где у него реплей, у него там есть раздел Champion Link реплей. Он может туда закидывать реплеи игр, которые он смотрит на стрим? Скажи, ру комьюнити просит. Чё? Я вообще рад. Да. Да нет, я всех люблю. И собак, и кошек, и людей. Так. Сжирается немножко у нас Мордор. Гном предпочитает идти через барак. Ну ладно, я напишу. Ну я тоже с ним никогда не общался. А напиши, а потом я еще напишу. Просто как-то странно, что с турниры проводятся, а реплей никуда не выкладываются. Чего вы хотите? Мордор просвечивает все, что плохо лежит, видит строителя гнома, бегущего вперед ставить прокси туннель. Так, готовы копья, спороются гарды у гнома. Строитель вернулся, видимо, тролля будут зачищать. Или не знаю, или сначала варгов, да, сначала варгов. Что делает у нас Мордор? Мордор спокойно что-то... Да ладно, он в Назгулов стал сыграть. День офигительных стратегий? Нет, все-таки. Я уж испугался. Барак. Нет, у меня ощущение, что он заказал героя. Я тебе ошибаюсь, но он долго-долго-долго-долго не строил бараки. Что он заказал? Сейчас узнаем. Крип зачищен. Второй барак корпусский. Просто они очень поздние. Очень поздние бараки. На что он мог накопить? На Гатмога? Чтобы с Гатмогом под лидершипом выйти. Да, Гатмог. Чтобы орки сразу были с лидершипом, он пойти что-нибудь грохнуть. Кстати, вполне тема. Проблема в том, что тут уже прокси туннель. И зачистка варгов, который, по идее, хочет зачистить в Гатмог, чтобы прокачаться. Против гномов вполне себе тема, потому что гоблины, орки, мордоры хлипкие очень. Украл 100 рублей и удрал. Еще я греб немножко. Гатмог спер у гномов соточку. Прям true story. Лучники дополнительно, орки. Ну, Гатмогу тяжело, там копья. Баф, шип. Ну, да. Это вот какая-то странная. Хотя... Нет. Ладно, я потом напишу. Третий барак орков. Ну тут медленно, но верно, конечно, гномов перебьют. Главное, что защитили бойню. Копья убили. Гатмог сейчас скачает к 2-го уровню. У него получится, да, у него появится рейдж. Он сможет немножко в рукопашную все-таки раздавать. 3-й уровень даже получил. Хорошо. Но, к сожалению, туннель в спине от гнома. Мустафа начинает харасить и убивать. Еще один туннель. То есть просто прокси туннели как грязи.
Энди должен возмутиться таким мерзким поведением. Еще один туннель прямо в базе Мордора. Ну, в принципе, если Гатмок будет вовремя все резать. Да, вот так. Гатмок включил рейдж. Ну и с лучниками-орками, с лидершипом. Нормально отбился. Типа отбился, тем более, что там дома только одна фаланга. Она вот видит орк, где находится последний туннель, но я не уверен, что он знает об этом. Хотя, наверное, знает. Да, знает об этом туннеле. Ломает. Вложение гномов в данный момент не особо окупились. Еще один туннель налево слева у нас находится. Подсвечивает Мордор глазком. Ставит бойни. Нравится гному происходящее. Но купец они жирные, конечно. Представляете, лучники вообще ничего не сделать не могут. Одну фигуру полчаса убивали. Ну, понятно, что мордорские лучники, орковские лучники не фонтанные. Минус последний туннель, а значит отступать некуда, позади Москва. Если получится его убить, конечно. Гатмок в отряде. Начинается драка за туннель. Оттекание идет. Под лидершипом орки Мордора все-таки что-то могут. Колачивается медленно. О, Хардуш. Быстренько посмотрим, что тут. Туннель, база. Форжа уже готова. О, блин. Дабл бараки. Подожди, а что там, телега? Да, телега вышла с флажком. Норки изо всех сил стараются. Да, как могут доконать этот туннель. Все. Но телегу убивать будет тяжело. Потому что некому. Все, доконали последний туннель, но успела выйти телега, которая сносит деревья. Как видели, чтобы телега сносила деревья. Сейчас вы это увидите, да. Вот только что увидели. Гномов доколачивают, наконец. 5-й уровень. Гатмок набил на гномов 5 уровней. Вышибается на западный туннель. Ну, кстати, да. Все, ушел. Ставится барак Харат Палас. Давайте посмотрим. И идет Харас, идет вперед от Мордора. 244 на 500 Мустафа Гном. 377 на 650 Энди Мордор. Вот так. Мордор. Опять топчет. Почем зря. Телега, конечно, очень мощная. Но опять же, ей довольно, она криво управляется. На самом деле управлять телегой довольно геморройно. Она криво управляется и чуть что дохнет. Ну, как и вся кавалерия. Как и все всадники, в принципе. Ну, а потому что она может задуматься, пока она будет поворачиваться и там куда-то разворачиваться, она гребет просто от копий, все. Гатмок приехал в гости. $1067. Нет, телега при этом, да, телега при этом страшно полезная, потому что она умеет во всякие интересные грейды, и главное, что, в общем, как там традиционно для гнома издевательство над противником. Построить 2 телеги, одну на флажок, другую на хард. Чтобы гномы вообще перестали умирать. И не так-то это делать. Они не так-то это делать не любят. Ушел. Подход к базе гнома. И налом на базу гнома. Хорош, 2 телеги. Вот начинается веселье. Правда, она пустая, но все равно. Ну да. С нами выйдет. Да, налом закончился легким провальцем. Слушайте, а Гатмок-то ушел? Да, Гатмок на рейдже, включив рейдж, сваливает.
А, это две телеги стакнулись, я думаю, что где вторая. Валить отсюда. Ну, Мордор пытается, скажем так. Мустафа Гном 530-600, 10 очков. Ланди Мордор 484-950, кстати. Ничего себе, он экономику отожрал. Сколько там очков у него? 2. Ну, да. Ошибается еще один туннель, он добьется, нормально. Еще скажите спасибо, что у гнома не восстанавливаются здания, как у гоблина. Было бы вообще весело. Он дошел до дома. Так, черных орков пока не предвидится. Есть бафнутая бойня. Ну, нормально. Есть остатки какие-то харадских копейщиков, которые пытались похарасить базу гнома. Ну и пытается продолжить наступление. Ой, орк. Как мог, полечившись, возвращается. У него антифир уже. Собственно, что. Наверное, можно сбить. Ну вот, менять надо. А, ну или нет. 3 телеги. Одна с хартом, одна с копьем. Одна с флажком. Здравствуйте. Вот. Клавиатуры по морде, пофиг. Тут 52-675, героев что-то не струли. Энди Мордора 1400 на 1000. Я не думаю, что скоро будет летун, потому что что-то не видел, что заказывали. Я пока вижу, что там просто тратятся безумные деньги на постоянное возобновление. Хотя они такие же безумные. Хотя Харат. Ну, сейчас увидим. А, ну он еще бахнул, видишь. Вижен бахнул. Баф на орка. Еще раз. Строителя можно забрать. Одно храброе копье. Против всех орков Мордора. А, все, извини, я пропустил. Я думаю, что за звук знакомый. Это ДПЛ был прав, это Маргомир. Это Маргомир вышел. Ну окей, с Маргомиром уже интереснее. Дикарей играет. Пам. Слопался. Так, отбили свою бойню. Гамет качается, старается качаться об гномов, но это займет время. Все-таки это не дрогот. Сейчас у него урон сколько? 550, да. Назгулы страшно дорогие, конечно. Там не стоит по 2-3 тысячи, но они умеют, они могут, они знают. Энди отправляет к Мустафе армию. Там, правда, его встречают полный стак гнома. И, наконец-то, да, лучники Дейла. Сейчас глянем, где они там у нас. Лучники Дейла без огненной стрелы пока. Но, тем не менее, они есть. Наздруль катается. Ну, вообще говоря, если лучники Дейла есть, то есть будет чем бороться с Назгулами. Но их надо приличное количество. Лучше, если им огненную стрелу. Как всегда, при борьбе с героями. Еще одни гномы. Опять Наздруль приехал. Хорош, сбил. Можно еще строителя забрать. Уходят. На западе прорыв гнома. Сложно понять, кто может выиграть в данной ситуации. Телеги перетоптали черных орков, как будто их и не было.
Ноздрой летит на запад. Хорош, мимо немножко. Вопль. Ой-ой-ой, вали, 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 вали. Выжил, хорошо. Ну, столько денег терять. Так, на всякий случай ставится осадка, черные орки, барак, дабл. Ставится харадская конница. Прут сюда в довольно большом количестве войска гнома. Ну, там половина призывные, все разворачивается. Огненные стрелы. По зданиям лупит очень даже неплохо. Второго уровня, блин. А, они обстрелом работали. Вот это ошибочка немножко. Харадская конница. Внизу столкновение. Ну, тут гномов слишком много. Лучники Дейл. Справа доламывают, наконец, этот чертов туннель. Лучников Дейла надо просто фокусить. Оба! Хорошо прошелся. Да, я просто к тому, что он не отжал его обратно. О нет, вот это нельзя терять. Успеет? Ну это третьего уровня, это еще, ну... Спас. Подкаты начинаются серьезнейшие. Пока без огненной стрелы лучники Дейла это были призывные, но многовато телег. Так, Гатмок уходит. Ой-ой-ой, это не Гатмок очень может быть. Нет, все, маршрут выбран. На центре драка. Черные орки пытаются зайти во фланг. Ставится что-то статуя. Не, ну тут довольно много орка, ну блин, телеги. И опять не осталось харадских копий. Закрепляет свой аванпост. Гном. Так, Гатмок-то ушел. Где? Червячок. Отомстил, да. Минус. Это в Лукарску лучше выжег. Война продолжается, но тут вроде до сих пор живая эта бойня. Возвращается Маргамир. Очень плотно стояли лучники Дейла. Минус барак. Еще пехота. Еще поуронял немножко. О! Вичкинг вернулся. Пришел точнее. Слушайте, ну он потратился сейчас. Вичкинг это много. Это много-много-много денег. Вышел Вичкинг, это круто. Я бы сказал, очень. Но он сейчас будет раздавать по АОЕ. Я бы сказал, что мясоеды орки против вегетарианцев. Или не знаю, как правильно назвать существ, которые питаются только пивом? Ты заметила, что люди выращивают траву? Вот вообще. Как бы... Изенгарцы жрут железо. Мордор единственный, кто понимает, что надо все-таки колбасой иногда питаться. А лучше всегда. Колбаса друг человека. Ну вот с королем-чародеем будет приятнее. Тем более, что огненной стрелы так и нет. С один, но убивать короля-чародея надо будет очень сложно. Потому что он с дубинкой. Да, и плюс Маргамирка катается. Кенши, челядинцы. Нет, не играл. Все уже.
Блядь, Визадж. Мордор копил бабки, это называется. Копил и скопил. Еще одна попытка выйти вперед. Уже с броней, я так понимаю. Не 3 видно. Да, с броней гнома. Жить долго и счастливо. И умрут в один день. Плацдарм гнома находится под ударом, но благодаря 2 башням и башенке на лидершип гном отбивает плацдарм. Хороший выстрел от Бранда, я бы сказал, великолепный выстрел. Просто в самую толпу. О, он дожил до призывной крепости. А вот это проблема. Хотя если там... Да, там есть. Ух ты ж твою налево. Неплохо. И теперь задача выжить. Хотя я думаю, ремонт там жив. Прилетает. Тихо, на копье, ты куда? Не, осадки пошли. Бранд куда-то уперся вперед. Куда он полез? А, он пошел ломать катапульты. Ну, логично. Нормально. Бранд погиб. Строятся еще осадочки. А, стены. Окей. За спиной тусуется Маргамир. Где-то здесь тусуется Вичкин, который пытается раздать всем, кого встретит. Вы не хотите присоединиться... Признаете ли вы Саурона Великого своим спасителем? Нет, не признаю. Неправильный ответ. Блин, что происходит вообще? О, рожа Саурона. Шат. Ремонт. Какое-то время крепость еще поживет. Гномы пытаются забрать пуху. Одну забирают. Не попал. Очень плотная драка на плацдарме гнома. Плотная. Но ему даже до отката, но он не доживет. До отката, конечно. Задолбают сейчас. Надо неплохо было восстановить это. Что это сейчас было? Землетряс? Что это было? Что тряслось? Все, минус призывная крепость. Че я не увидел? Что-то земля тряслась. О, Маргульт. Все, пошла атака. Штурм. Штурм плацдарма. Грейт там Оргул, мой любимый. Ну, красивый. Ну, тут уже у Мордора столько героев. Вич Кинг с дубиной. Не, гном сдаст свой плацдарм, по-любому. Дебаф, который сдает Вич Кинг, плюс гатмок 4 уровня. Глашатый 2, но это ненадолго. Надо отступать. Минус 1 башня. И артиллерия, артиллерия. Прекрасная артиллерия Мордора. Призыв стрелков. Будет попытка забрать кого угодно. Да, у героев там фокусить по-хорошему. Ладно. Мангамир даже спустился. Нет, фиг тебе. Телеги. Телегами надо ломать. Артиллерию ломай. О! А это был городский фаербол. Хорош. Как вы говорите, игры не затягиваются. В смысле, лейты не бывает лейтов у крутых игроков. Брони не бывает. Да он до хрена всего.
Не, Мордор отступает, плацдарм остается за гномом. Хотя потери гнома, конечно, чудовищные. 540 на 1000 гнома. 15 очков есть, кстати. Артиллерия, кстати, страдает. 590 на 1000 Мордора. Ага, у него еще Ring of Fire, огненный дождь. Подожди, это же Ring of Fire называется. Короче, если что, у него еще обилка есть. Неплохо. Ушел. Глашатый ушел. Ого, таранчик. Ну, для этого гибли надо было строить и качать, понимаешь? Гном упоролся немножко. Причем хочу заметить, что тут примерно одновременно происходит миллион вещей параллельно, потому что тут еще харасса, мини-драки какие-то, отправленные отряды, кого-то что-то ломают, где-то ломают туннели, где-то ломают те самые... Это сейчас обидно. Это был Ring of Fire, а зачем сюда кидать Ring of Fire? Просто поджечь? Это его не кидал, это просто горит все еще. Это все еще от Горгорота горит? Что так долго? Гном оставляет плацдарм. Бранд добивает тот самый таран. Вичкинг все еще жив. 5-го уровня Вичкинг. 3-го уровня. Ну вот это не очень хорошая идея лезть на копию на самом деле. Хотя, в принципе, вас тут двое. Да, нормально. Маргомир сел на коня. Хоббитсы убивают орков. Хоббитсы по воздушным не стреляют, да, окей. О, сколько слилась. Бывает. Попытка забрать Вичкинга. Попытка, скорее всего, неудачная. Хотя у тебя стала грейженая, ни хрена не грейжен. Слушай, а может и заберет. Хотя, блин. Не, все нормально, уходит. Продолжается сбивание экономики. Маргомир стоит. Кто там, блин? Это кто? Это глашатый, извините. Я просто... Эти чуваки в балахонах. Горгород наполовину откнулся, если что. Глянем. 500 на 1000 у гнома. У него есть обстрел. Хорош, метеоритный дождь. 680 на 925 Мордоры. У него есть заливка, червяк и Ring of Fire. Драка на севере. Глазок. Ну, хоббиты сами сдохнут сейчас. Главное артиллерию от них увести. Нет, не успел. Черные орки с 2 бараков. Здесь победа Мордора. Опять стабилизация ситуации. А опять попытка будет построить плацдарм, вполне возможно. Ну, он терпит, типа, на всякий случай, а вдруг, знаешь. В принципе, я вот тоже согласен, что что терпеть-то. Войска у него есть, герой у него есть. А вот Ring of Fire. Все. Бранд остался один, вся его армия погибла. Он еще куда-то лезет зачем-то. Минус Бранд опять. Бич, плиз. Не удалось. Не удалось. Возможно, потому что мастерская 3-го уровня, кстати. Вроде с уровнем жапается хп. О, всадники апокалипсиса приехали. Занимает этот... Да. Ну что, занимать-то будем, нет? На Вархаммер 40 000 игра похожа. Как скажешь. Чем?
А, ну в каком-то смысле ты прав. Это отрядная РТС с героями. Да, в каком-то смысле ты прав. Туннель. Да, карточка потная, конечно. А из туннеля некому выходить. Но можно увезти туда телегу, в принципе. Она пробита очень сильно. Да, телегу. Потихонечку Мордор начинает контролировать карту, медленно, но верно, но гном не дает ему расслабиться. 214 на 1000 у Мустафы, деньги есть, но нет лимита. 968, ого, 1000 лимит у Мордора, охренеть. То есть у него, в общем, сейчас максимальный лимит. Все-таки добила телега 3-го уровня по эту самую осадку, но это сейчас не имеет значения, потому что, да, вопрос теперь другой. У гнома вообще не грейженная крепость. Чем он собирается отбиваться? Там столько всего прет. Всадники, Маргомир, Вичкинг, Глашатый, Гатмок. Кого там не хватает? Кого-то не хватает. Еще одного Назгула не хватает. Как его демона? Я забыл. Хамуль, точно. Но все, гном готовится к смерти. Вообще-то деньги у него должны быть. 150 лимита. Денег что-то нет. Ну все. Ой. Жив? Жив, на ЛХП ушел. Лечение. Ой, телега. Пытается Мустафа отбиться. Походу, Энди выиграл. Слушайте, ну это было красиво. Это было очень красиво. Cloudbreak. Ну, тоже юмор, только там вот черные орки под Гадмогом, им пофиг. Там Назгула, им пофиг. То есть, как бы половине армии Мордора. А, ну хотя не половине. Кто-то тут замер. Отступает. С другой стороны еще, ребят, подкатывает. Олень. Хе-хе. Я не понимаю, почему гном так упорно не строил героев. У него уже были в какой-то момент деньги на героев. Ну, потому что Гимли 5-го уровня. Скачать Гимли, оборков это само как бы счастье. Парак. Скачать Гимли, раскачать там, не знаю, Дайна. Что-нибудь сделать полезное для общества, минус стрелковое, но не там, но не важно. Я не знаю, что гоблинов вот отступает. По-моему, можно разваливать уже. Хоббитсы. Грязные хоббитсы. Ну, типа на стрелках втащил, окей. 176 на 500. А, у него откатилась, кстати, большая крепость. Это неплохо. 1000. Ну, в принципе, можно хоббитцами попробовать добежать до сюда и жахнуть куда-нибудь сюда. Хотя это не поможет. Все. И еще становится 2-2 между Энди и Мустафой. И мы смотрим сейчас, будем смотреть с вами решающую. Так, сейчас я только пишу Beyond Standards. Сейчас напишу.
Все, написал. Окей. Поехали. Решающая игра. В стрелках-хоббитах. Имперская тактика. Я понимаю, да. Стрелки, хоббиты и стрелки. И артиллерия. Кстати, так, но мне дошел до артиллерии. Окей, решающая. Справа снизу мы наблюдаем зеленого Ангмара Энди. Слева сверху красного эльфа Мустафу. Нифига себе. Ангмар против эльфа. Ангмар умрет сразу? Или эльф умрет сразу? О, быстрый барак. Прям супер-дупер быстрый. Быстрее было бы только, если бы он был заложен до дерева. Барак. Стандартный барак от Энди. Кто там будет заказан? Копия. Окей, ты пойдешь... Куда ты пойдешь? Ты пойдешь только туда, разве что тролля чистить. Ну а что еще можно делать? Я прям не знаю. Трала. Тралмастер. Можно волков покриповать. Они же должны быть. А, ну вот они здесь. А, подожди, ну да, варги. Пойдешь криповать варгов. Ок. Какая пастораль? Кабанчики. Так. Вышибаем. Гудаманские орки пошли вперед тоже. Причем интересно, что там мельницы стоят справа уже довольно глубоко от Ангмара. Ну, такой эльф пытаться убить, да. Ой, тралмастер неудобно встал. Забрали. Смешно. Но отряд все равно, скорее всего, не уйдет. Потому что там сейчас тралмастер, по-моему, помрет просто, да. Все, тралмастер помрет. Но да, 200 рублей отжал. Второй барак от Ангмара. Еще одни мечи от эльфа. 3 дерева уже стоит. Так, и мечи с... 2 топориста. Второй барак готов. Тралмастер строится. Что там? О, Вольфден будет кава. Хорошо. Ну, может не кава, может волки. Кстати, волки хорошо. Баф. Ну, что там? Баф гундабанца будет перехватывать хоть кого-нибудь. Черт. Остается кусок стены. Ну, чтобы не дать нормально зайти в мельницу и не дать ему уничтожиться. Проблема в том, что тут может быть уничтожено что-нибудь другое. Всадники пошли, окей. А там копья, друг. Ей, в копья! Ой, какой кайф. И, кстати, частично прошел даже, как ни странно. Даже не все умерли. Срезаем кусочек. Видимо, на пофиг, лишь бы отбиться, считает Ангмар. Ну и, кстати, это срабатывает, он отбился. Даже верхнюю не потерял. Красиво. Энди красиво сыграл. Мустафа потерял юнитов и при этом ничего не сделал. Сам тоже выходит в конюшню.
Текс. Контратака. Всадники Ангмара уходят дальше. Надо деревья спиливать, да. Вот дерево стоит, например, удобненькое. Ну, эльф немножко обнаглел, конечно, где он дерево ставит. На территории Ангмара практически. Волки. Напоминаю, что волки — это спецзверь Ангмара. Уникально не тем, что все остальные существа в игре не любят пирсовый дамаг. То есть копья их убивают. Но волки ангмарские, наоборот, любят, когда их щекотят копьями. И жутко копья на завтрак. А вот от мечей они огребают. Поэтому, скажем так, один из миксов войск Ангмара — это конница вместе, точнее, ну, всадники вместе с волками. Соответственно, волки жрут копья, а всадники жрут, сносят мечи. Очень приятненько. Первые лансеры Ривенделла вышли, сразу отступает Ангмар, понимает, что с лансерами бодаться такое себе занятие на данном этапе. Эти копья, можно волками попробовать чем-нибудь съесть, ну да ладно. Копья, как они, руадура, да. Руадурские копья, чтобы противостоять. Лучники дают пару залпов. Ривенделлские конницы, дополнительно еще луки. Давайте посмотрим, что здесь. Трал-мастера пока что без переходов на минор. Ну, как бы не обязательно. Убийство мельницы. Лимиты. Мустафа, эльф 300 на 500. Энди, Ангмар 350 на 500. Примерно одно и то же. Плюс-минус. Один ривенделльский отряд пошел в Харас. Тут под раздачу попал строитель. Баф, и будет попытка атаковать. Но Ангмар уже ушел. До дерева ты не добежишь пехотой, кстати. Бафнутая, не бафнутая. Ну да, тут как бы маловато будет. Пошли залпы. Кава тут отдается просто, что баф не баф, а копья это копья. Волки сжирают копья немедленно. Мустафа сильно страдает. Сейчас Энди подтягивает к себе. Лечение, надо уходить. Надо просто уходить под крепость. Нет, все еще под бафом пытается эльф как-то разгрести. Кава погибает, в конце концов, вся. Волки вроде бы... Да, все. Эльф оставил здесь всю свою армию. Плюс ко всему, ему в спину забежали еще всадники. Дабл барак. Тут надо отменить, тут заказать. Но это нам сложно, я понимаю. И Ангмар готовится к фланговому удару. Ой, строитель. Лансеры Ривенделла пытаются уйти, теряют 3 лошадей. Да, он что-то с одного заказал. Бывает, перенервничал. Хорошо, всадники влетели в копья качественно. Волки кончились, копья жать некому. На фланге небольшой отряд руадурских копий пытался зафарасить дерево. Здесь эльф провожает ангмарца. Эльфы 264 на 500. Тут 400 на 500 у Ангмара. Приехали волки. Отступать. Уже снежные тролли пошли. Давайте глянем, может быть уже осадка есть. Пока нет. Грейт барака отсутствует. Но Грейт Вордер есть. И есть снежные тролли. Снежные тролли, если что, это кава. Ну, условно. Кава. Ну, кава. Ангмарская. Так сказать, второго тира. Первого тира это трал-мастера, то есть всадники на волках. Второго тира снежные тролли. Дополнительные копья. Ну. Ну, надо ждать, да, еще копья, а луков-то не маловато будет. 2 лука на всю толпу. Небольшой отряд Ривенделла пытался что-то почистить, но не вышло, надо уходить теперь. Мечники с копьями пытаются посмотреть, что там вообще. А, ну к дереву приперлись. Товарищи ангмарцы. Теперь надо бережно сделать так, чтобы волки подрались с мечами, а копья со всем остальным, но нет. Ангмар предпочитает свалить.
И кавой плюс снежными троллями обойти с фланга и попробовать захватить здесь. В принципе, деревья есть пара деревьев, которых вообще ангмарец, походу, не знает, что он их не видит. Ну, вот одну поймал. Не пойму, почему здесь нельзя убить всех. Эльф под бафом атакует по центру. Дабл Ревендел, там копии Раваду уже ждут. Туда идти. Минус мельница. Что-то ангмара очень много. Грейд пошел в черный на минор. Копии сопротивляются, но тут вроде нормально все, потому что под бафом эти ребята разберут ангмарцев. Баф-то сейчас упадет, это спадет. Что ты будешь делать? Несколько мельниц забрал, тоже ничего. А там мимо. Оу. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Снежный троллей подпускать пехоте нельзя. Вот сейчас хорошо, они зашли в копии, это правильно. Ай-яй-яй, копии. Да, в перемешку. Проблема, волки жрут копий. Ну, правда, волков здесь стало совсем мало, но все остальное под бафом. Прорывается ревендельская кавалерия. Снежные тролли застревают в копьях. Не очень удачно для них тема. На своих попал. Уходят от равадурских копий кавалерия. Не, копий не осталось практически. Все. Бритская армия гибнет. В далеких, негостеприимных, снежных землях. Но, правда, убьет энное количество руадуров и прочих дикарей. Еще одна минус. О, полутролли пошли. Ой, это не полутролли, это хил-тролли. И Грейв третий, Дарк Рейнджеры от Ангмара. Лучшие лучники Ангмара и довольно неплохие лучники в принципе. Дома что у нас? Строится Ревендел и Мирквуд даже близко нет. Лимиты. Мустафа 240, эльф 240, почти 300 на 750. 13 очков, 400 на 500 у Ангмара. Что-то эльф прям нафитил. То что тут 13 очков, а тут одно. А, ну вот он туман взял. Все равно мало. Как положено, в тумане ни хрена не видать. Че он его потратил? С тумана копья так высовываются забавно. А, вот что он потратил. Халдир. Ну, Халдир на таком тайминге. Да черт с ним, лучше с Халдиром, чем без Халдира. Качается. Опа, рейнджи, первые же рейнджи попали под раздачу. Просто тотальную. Это обидно сейчас было. Рейнджи дорогие. Еще орки под раздачу попали. Все, уходи. Сейчас было сверх обидно. Для Ангмара потерять сразу так свеже сделанных рейнджей. Волки жрут дерево. В этом мире волки жрут дерево. Логично. Зеркало Галадриэль. Мечи встречают волков. Волки мечи не любят, сваливают немедленно. Здесь под обстрел. Дерево сохранено. Все успевает пока что Мустафа. И здесь сносит дерево в реке. Тут дерево он так и не нашел. А, вот сейчас он строителем должен был убить, в принципе. Ставится мельница. Дома что у него? Да, кринжи пробитые ждут. Трал-мастера. Ну, пока ничего. Хил-тролли убивают еще одно бревно. На них тренируется Халдир. Халдир будет долго на них тренироваться. Это минус бревно. Второй уровень получает хил-тролли. И уходит в освояси. Немножко ситуация замерла. Вот, наконец, пошел Грейд в Мирквуд. Ну, рейнджей-то он увидел, понял, что без Мирквуда не разберешься. 550 на 700 Мустафы эльфа. 450 на 725 у Энди Ангмара. 7 очков. Есть призыв гуднабанских орков. Тут 4 очка. Ну, теперь правильно разыграть свои карты нужно. Корпус в главе с Халдиром обходит с востока позиции Ангмара. Предпочитая, да, предоставляет центру сражаться самостоятельно. Первая ревендельская кавдивизия и небольшой, так сказать, отряд копий и луков. Баф. Можно пробовать посражаться, наверное, под статуей и колодцем, а не... Ну или так.
Владурские копья, ветерок, это минус скала, скорее всего, вся Ривендельская. Ой, какая хорошая стрела. Не реагирует эльф и теряет всех лучников. Да. Ходит Мирк, вот сразу под раздачу, призыв гундабанских орков, разворачивается Халдир, конечно. Мирк вот тут же теряется весь. Это очень дорогой юнит, 600 рублей, 768 уже, извините. 760, 800 он может стоить, да? 4%, да. Но все равно дорого. Минус грейжный барак. Минус бревно. Сзади два отряда гундабанцев заступили, но это не знаю, это ничего не значит. Это 3-2 в пользу Энди. А не откатывается такая потеря. Рейнджеры есть. Да, и призыв гигантов. Хана эльфу. Копи пытаются ворваться в гигантов, мечи их лупят. Нуминорские рыцари, нуминорские черные нуминорцы отсекают копии от гигантов, гундабанцы отсекают мечи. Сразу умирает для начала конюшня. Сражается из последних сил Халдир. За маму, за папу, за путлибы. Не получается. Халдир сваливает, минус барак. Останавливается барак, но это не имеет значения. Возможно, гиганты не успеют убить крепость. Да, вот если так оставлять, тоже весело. Халдир умудрился вернуться. Не успеют. Но зато их добьет пехота. Еще один. Все. Чуть-чуть не хватило гигантам, но подходит пехота. Халдир пытается что-то нарезать. Медленно, но верно доколотит. Халдир гибнет. 3-2 в пользу Инди. Все. Красивая партия. Что сказать не могу. Ну что, время у нас 10:30. Я думаю, что можно заканчивать. Мы сегодня посмотрели довольно много реплеев. Я надеюсь, что в следующий раз тоже в следующий раз мы еще и поиграем. Но сегодня, видите, желающих поиграть было не так много, поэтому мы смотрели реплеи из профессиональной лиги от Шанкса. Уже стандарт. Все, я на этом с вами прощаюсь. Завтра, как проснусь, поиграем немножко в Disco Elysium. Властелин колец будет, наверное, в среду. Наверное. Расписание на следующей неделе я публикую в понедельник, либо вечером в воскресенье, как пойдет. Все, всем огромное спасибо, кто смотрел. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и поддержать канал. Я сейчас работаю стримером, поэтому любая копеечка пойдет в счет. А почему у меня слетел набор? Секунду. Что за фигня? Не это. Во. Вот, все правильно. Увидимся завтра. Спокойной ночи, хороших выходных. Пока-пока.